The pursuit of happiness. For others, it's a game. But I need not worry, for you have proclaimed, Vartan Paku. the highest abode is mine to achieve, guaranteed for me in this life, or so I believe. I do what I need to do at my own pace. As you are there for me, I'll always be safe. Your love and affection, I've experienced it all. Your divine memories, I can always recall. The end is in sight. In the distance, my final destination. There it is, bright and clear. Or is it really? On this journey to Akshardham, I stand alone, confused. For my mind thought one thing, but the reality is so far removed. What I've been doing, to me, may seem right, but in reality, I've been losing the most important fight. Mohanane gamwane ichho manani tyago sarve jhuthi manni tek jo vadi ek baat कहूँ छूँ अधिक विवेकनी सांभळ बैनी तारा सुखने काज जो. Discretion can be a friend, but I've never thought of it as such. To me, it has always been a bit too much. It seems so harsh to withdraw from what I like to do, from what comes as second nature, from what I feel is true. सुखदायक तमे जानो सुंदर श्याम ने अति दुखदायक मन पोतानु जान जो मुक्तानंद ना नाथ सदा सुखदाई छे एवं जानी कर जो पूरण प्यार जो. The time has come for me to realize what will make me happy. What is the greatest prize? My lens has been blurred for far too long. This is now my chance to right all that I've done wrong.
कल्पयुतमयति एवो निश्चय थाय तमारो निश्चय थाय तमारो अलबेला तम आगड़े हूँ अर्ज करूँ ए सारू ए वर मागूं छूं धर्म को वर हरि कृष्ण जी तमे भक्तपति भगवान ए वर मागूं छूं। ज्ञान सहित हरिएवी एकांतिकी भक्ति एकांतिकी भक्ति प्रीत रहे तब चरण मां बीजे रहे सदा वीरति वर मागूं छूं धर्म को वर हरि कृष्ण जी तमे भक्तपति भगवान ए वर मागूं छूं। તમારું ભક્તપણું હરિ એમાં કોઈ પ્રકાર એમાં કોઈ પ્રકાર દોષ ન રહે કોઈ જાતનો આપો ધર્મ કુમાર वर मागूं छूं धर्म को वर हरि कृष्ण जी तमे भक्तपति भगवान ए वर मागूं छूं। તમારા કોઈ ભક્તનો મારે દ્રોહ ક્યારે ન બથાય દ્રોહ ક્યારે ન બથાય સંગ એકાંતિક ભક્તનો મને હિત આપો वर मागूं छूं धर्म को वर हरि कृष्ण जी तमे भक्तपति भगवान ए वर मागूं छूं। તમારા દાસનો મને
राखो नाथ हजूर, राखो नाथ हजूर। प्रेमानंदनी विनंती सांभळजो श्याम जरूर, हे वर मागू छूं। धर्म कुंवर हरि कृष्ण जी तमें, भक्तपति भगवान, हे वर मागू छूं। दया निधि तमें दासने नित आपो छो दान, हे वर मागू छूं, हे वर मागू छूं, हे वर मागू छूं। हे वर मागू छूं। The pursuit of happiness. What is it exactly? Where do I find it? And how do I get there? The pursuit of happiness constantly changes like the weather. A nice house, a promotion, or even a pay rise at work. A new car, luxury holidays, a nice, loving family. Children becoming successful. No two things are ever the same. Some find it, and some lose it just as fast. Others have it, but it never lasts. Our happiness is a result of others' opinions of us, chasing after their approval to feel accepted. A pursuit that had no beginning, and a pursuit that looks as if it will never end. Even today, we continue to search for the answers to these questions. Is my pursuit of happiness just a blur, out of focus? Or do I need to change my lens?
The richest man in the world can be the poorest man within. So it seems as if I was chasing after the wrong things. Wealth, fame, to be accepted by everyone. These don't truly bring us happiness. Maybe I don't need to stress over getting that promotion at work. Maybe trying really hard to fit in with my friends is no longer necessary. Maybe agonizing over the smallest of objects is just not needed. But if that is the case, what is it that will give me the answer to this eternal question? I'm in a vicious cycle where nothing is clear. My pursuit of happiness is now just a blur. I can't see. ગુણાતીનંદ સ્વામી એની સ્વામીની વાત ત્રીજું પ્રકરણ 44. He says, nice example કે ભાલ દેશમાં બ્રાહ્મણ ચાલ્યો જતો હતો. તેને સામો રબારી મળ્યો. તેણે પૂછ્યું છે, મહારાજ કેમ રાજી થયા છો? ત્યારે તે બ્રાહ્મણ બોલ્યો છે, રાજી ન થઈએ? 10 ગાંવ ચાલ્યા આવ્યા છીએ ને જળ પાસે આવ્યો છું. તે નાસું ધોસું ને ટીમણ કરશું. ત્યારે તે રબારી બોલ્યો છે, હૈયું ફોડમાં હું જોડા પહેરીને ચાલ્યો આવું છું, પણ પાણી તો ઝાંઝવાના બળે છે. ત્યારે બ્રાહ્મણના બધા મનસુબા ખોટા થઈ ગયા. In this સ્વામીની વાત, he gives nice explanation that he gives an example of the Brahmin and the shepherd and how the Brahmin was walking in the district of Bhal, barren area, and ત્યાં તાપ એટલો બધો પડે, બધું થાય. So sometimes you think there's water, but it's mirage actually. You see? તો આ એક્ઝામ્પલ આપે છે અને પાછું he continues giving the example about the deer. અને કે જે મૃગલા જેવા જે જીવ છે તે તો વિષયને સાચા માનીને દોડ્યા કરે છે. જેમ ઝાંઝવાના જળને દેખીને મૃગલા દોડે છે તેમ. અને આ મનુષ્ય છે તે દેખે છે પણ ખોટા જાણે છે. વેરી નાઇસ સ્વામીની વાત. That he compares a human being to a deer. When the deer also sees the mirage in a form of water, it is running after it. પણ ત્યાં પહોંચે છે that there is no water there. It is chasing after something that is not there. Just like the Brahman thought he had come across water, but it was a mirage. So the shepherd, the Rabari, told him, I've been walking 10 kilometers, there is no water. બધા મનસુબા ખોટા થઈ ગયા. Throughout life, man has been chasing for happiness. They run there in all the different materialistic worldly pleasures, even in today's social media and everything. But then they do not find it. And eventually, everyone dies without ever finding the true happiness. From a distance, we think that the mirage exists. But once we reach the point of the mirage, we find it is a mere illusion. If we look at history, we can see what Gunathan Swami has said is truth. Today, we have far higher standard of living than in the past. More luxuries. પછી એટલું નહીં, much more developed world, if you look at it that way, than in the past. આજે transportation better. Trains, buses, coaches, comfortable, speedier than anything else, than the olden days when the cart was there, the horse was there. The homes have more greater comforts. Then even if you think about the Solomon's palaces in the past, કેટલું બધું એન્જોય હતું કિંગ સોલોમનને, પણ એના કરતાં તેના ઘર કેટલા છે,
multi-story apartment blocks where in the rooms furnished with all the different gadgets, electronics and everything. In your hand, the remote control, air-conditioned houses. એ બધું તમે જુઓ, એવરીથિંગ ઇઝ ધેર. એન્ટરટેનમેન્ટ તમે જુઓ, ટીવી ને વિડીયોઝ ને ફિલ્મ્સ ને વોટ્સએપ ને ઓલ ધીસ થિંગ્સ બધામાં છે. ઇન ટર્મ્સ ઓફ ફૂડ તમે જુઓ તો કેટલું બધું દુનિયા આગળ વધી છે. જાત જાતના રેસ્ટોરન્ટ ને જાત જાતનું ખાવાનું નવું આયા જ કરે છે. So man has sought happiness in all these things, all these materialistic objects, pleasures, but મળ્યું નથી. So from what has happened in the past, we can infer that the situation will continue in the future. નવા નવા સંશોધન થશે જ. પણ for happiness, but will it really give him happiness? It is like looking for a shop in London that is in Tokyo. Never in 1,000 years will you find that shop because it's not in London. It is like a man looking for his lost ring under a light, but the ring is lost over there in the dark. So it seems people are barking at the wrong tree. No amount of increasing materialistic objects or pursuits of them will give us happiness. So where does happiness reveal itself? Where does it lie? That is a question. If this is not in this materialistic world and its pleasures, right, where is it? The Yogiji Maharaj, I'll give you an example. He was a person who did not own any of these worldly gadgets that we have. No TV, no video, hi-fi, no cars, nothing. He lived a simple life, just like today. Even our Guru Mahant Swami Maharaj is living simple life. He hasn't got his diaries and all these gadgets or anything. Pramukh Swami Maharaj never had them. But they're always smiling. Once this great industrialist, Manu Subedar, he invited Yogiji Maharaj for lunch at his house. The Santos and everyone went there. અને બીજા બધા પણ માણસો આવ્યા હતા. અને તે વખતે બધું જમવાનું પીરસતા હતું. યોગીજી મહારાજને જોયું કે એ જમતા હતા સિમ્પલ, મમરા અને બધું શાક, બધું મોરું, just like Mahant Swami Maharaj eats today. And he still finds it happiness in that food, which we wouldn't. અને બાઉલની અંદર, પત્તરની અંદર બધું મિક્સ કરી નાખ્યું. એટલે પેલા મનુ સુબેદાર આવીને કહે, સ્વામીજી તમે શું કરો છો? મારી જો ગાડી છે, બંગલો છે, પૈસા છે, એવરીથિંગ મારું જો બધું જ છે. પણ મને આમાંથી બહુ જેવું સુખ નથી. પણ તમે આની અંદર તમને કેવી રીતના, યુ વેરિંગ થિક ક્લોથ્સ, અને તમે ખાવાનું પણ પત્રમાં નાખીને પાણી નાખીને જમો છો. So what is your source of happiness? Yogiji Maharaj smilingly he said, my Guru Shastri Maharaj's krupa, grace, મારા ગુરુની કૃપા છે કે છે. Many times Yogiji Maharaj used to say, હું તો અમે સવારમાં 4 વાગે ઉઠતા, અમે સવારમાં દાંતણ કરવા લેતા વાર જતા હતા, અને પછી કે બધા માટે રોટલા બનાવતા, અને આવું બધું કેટલા સવારના 4 વાગે ઉઠીને ધુમાડાની અંદર. There was no gas heating and all these things. ચૂલામાં જ બધું કરવાનું હોય. પણ એમને બહુ મજા આવતો. બધાએ પૂછ્યું કે સ્વામી તમે એક સત્સંગે પૂછ્યું, સ્વામી તમને કેવી આનંદ આવે? તો પછી ભગવાનનો આનંદ આવતો હતો. So happiness lies in totally opposite direction. આપણે મટીરિયલિસ્ટિક વર્લ્ડની અંદર જોઈએ છીએ, પ્લેઝર્સની અંદર જઈએ છીએ, આ દુનિયાના બધાએ, અને આ કહે છે કે ભગવાનની અંદર છે. વિચાર કરો. And if you look at all these people, we are going all around and around looking for everywhere. It's like Pramukh Swami Maharaj, સરસ એક્ઝામ્પલ આવે છે, કસ્તુરી મૃગ is one type of deer. They smell nice fragrance emanating from its duty, navel. And it's looking everywhere. ક્યાંથી સ્મેલ આવે છે, ક્યાંથી? જંગલમાં બધે ફર્યા કરે. પછી એક વખત ઊભું રહ્યું સ્થિર, અને આમ મોઢું નજીક કર્યું, ખબર એની જોઈ અહીંયા છે. એમ હેપીનેસ ઇઝ લાઈંગ વિધિન યુ, ઇન યોર આત્મા, જ્યાં ભગવાન છે. પણ આપણે બીજા આખા ગામમાં ફરીએ છીએ. મીરાબાઈ છો, ટુકારામ છે, આ બધા જૂના જૂના સંતો જો, નરસિંહ મહેતા છે. They had problems. They were harassed. They went to difficult situations. People insulted them, but they were happy. એટલા માટે if you want everlasting happiness, we must look for it in satsang, because satsang will give you that happiness. ભજન કરવું એ છે. ગુણાતીન સ્વામીને વાત કર્યું,
બીજા પ્રકારની 230માં સર્વ કરતાં ભજન કરવું શ્રેષ્ઠ છે. પ્રથમ નંબર 67 સત્પુરુષ કહે છે કે જે કોઈ સર્વ એને એમ થાય છે કે જે મારો સંગ કરે અને મારા જેવો સુખ થયા કરે. આઈ વોન્ટ ટુ મેક યુ એન્જોય ધ સેમ હેપીનેસ દેટ આઈ એમ એન્જોઈંગ કે છે. જેતલપુરના 5માં કહ્યું ભગવાનને ભજવા એથી કોઈ બીજી મોટી વાત દેર ઇઝ નથિંગ ગ્રેટર દેન ઓફરિંગ ડિવોશન ટુ ગોડ. દેટ બ્રિંગ્સ યુ હેપીનેસ. It brings a smile in your face. It brings shanti, peace and happiness. So, true happiness lies in doing satsang, not in chasing after worldly objects and pleasures which only give you temporary happiness. It is satsang that takes you out of worldly mirage that we are all stuck in pursuing for happiness that is not there. It is satsang that will enable us to experience true happiness. In fact, satsang is the true source of happiness. કેટલું સરસ વાત કરી આ કર્યા. વી હેવ અટેન ધીસ સત્સંગ. ચલો આપણે બધાને સત્સંગ મળી ગયો, છતાં પણ વાય આર વી નોટ એક્સપિરિયન્સિંગ ઇટ? બિકોઝ વી હેવ નોટ અન્ડરસ્ટુડ ઇટ્સ ટ્રુ મહિમા, વોટ ટ્રુ હેપીનેસ ઇઝ. કે હેપીનેસ શું છે? કે માયિક જે પંચ વિષયનું જે સુખ છે તે સર્વે નાશવંત છે અને ભગવાન સંબંધી સુખ છે તે અખંડ છે. એવું મધ્ય નંબર 1માં મહારાજે વાત કરી છે કે આ બધું નાશવંત છે. અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ એવરીથિંગ ઇઝ પેરિશેબલ. જેટલું કાંઈ માયામાં સુખ છે તે સર્વે દુઃખ વ્યાનું હોય નહીં. વર્તાલ 19 ભગવાનના ધામનું જે સુખ છે તેની આગળ માયિક પંચવિષયનું સુખ છે તે તો નરક જેવું છે. ઇટ્સ લાઈક હેલ. મની ઓનલી બ્રિંગ્સ યુ કમ્ફર્ટ્સ, ફેસિલિટીઝ, ઇટ ડઝન્ટ બ્રિંગ યુ હેપીનેસ. એ આપણે નથી સમજાયું. સત્સંગ વિના જન્મ મરણ બ્રહ્મ ઝાડ મટે નહીં જન હે જીવ. વિધાઉટ સત્સંગ યુ વિલ નોટ બી એબલ ટુ ક્રોસ ધ સાયકલ ઓફ બર્થ એન્ડ ડેથ એન્ડ કમ આઉટ ઓફ ઇટ. એવી વાત આ બધી કહી દીધી. ધેરફોર our aim and objective for doing satsang is not clear. We do not understand why we are doing satsang. We are doing satsang for moksha. Our purpose on this earth is to become બ્રહ્મરૂપ. ગુણાતીન સ્વામી વાત કરી કે આપણો જન્મ 2 વાર સિદ્ધ કરવા થયો છે, અક્ષરરૂપ થવું અને પુરુષોત્તમમાં જોડાવું. વિધાઉટ યુ બિલીવિંગ યોર સેલ્ફ બી આત્મરૂપ, અક્ષરરૂપ, there is no happiness. Our purpose on this earth is to become બ્રહ્મરૂપ, અક્ષરરૂપ. અમદાવાદમાં ગુણાતીન સ્વામી 20 શતાબ્દી હતી 85માં, તો 28 ને 10ના ઇન્ટરવ્યૂ લીધું. પ્રશ્ન પૂછ્યો આનંદ સ્વરૂપ સ્વામીને કે આપનો કોઈ સંદેશો, એની મેસેજ. ત્યારે સ્વામીએ કહ્યું જે સિદ્ધાંત લઈને ગુણાતીન સ્વામી આવ્યા હતા, અક્ષરરૂપ થઈને પુરુષોત્તમમાં જોડાવું, એ વાત બધે દ્રઢ કરવી. આ દેહ તે હું નથી, હું તો આત્મા છું, એ દ્રઢ કરવાનું છે. આત્મારૂપ થવું એ જ આ જીવનનું સુખ અને આનંદ છે. ધીસ વિલ ગીવ યુ પીસ એન્ડ હેપીનેસ. શું? વેન યુ બિલીવ યોર સેલ્ફ ટુ બી આત્મા. આ આપણો ગોલ છે લાઈફની અંદર, ટુ ડુ ભજન. આત્મારૂપ થઈને ભજન કરવું. ગોંડલમાં સ્વામી બાપાએ કહેલું 5th of 11 in 2002 કે આશીર્વાદ આ લોકના મનસુબા મૂકવા અને પરલોકના કરવા. ગ્રહસ્થ એટલે સંસાર કરવાનો, પણ બધો બાયપાસ, બિઝનેસ કરવાનો. કારણ આપણો મુખ્ય બિઝનેસ ભજન છે. વોટ ઇઝ આવર મેઇન બિઝનેસ? ટુ ડુ ભજન. બટ આપણો મેઇન બિઝનેસ આપણે આપણો કરિયર બનાવી દીધો છે. વી હેવ મેડ આવર અધર સોશિયલાઇઝિંગ મેઇન બિઝનેસ. બટ મેઇન બિઝનેસ ઇઝ ટુ રિડીમ યોર આત્મા ફ્રોમ ધ સાયકલ ઓફ બર્થ એન્ડ ડેથ. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ, એમાં તમને સુખ છે. સો ડુઈંગ સત્સંગ, વેર આર ધ બેરિયર્સ ઇન our minds that stop us from experiencing this true happiness? તો આવો સ્વભાવ, એક તો આવો સ્વભાવ. પછી we stay in comfort zone. સ્વભાવ શું આપણે ખબર જ નથી પડતી. પરમ ચેતન સ્વામી કે હું 12 વર્ષ ગુરુ રહ્યો, 12 વર્ષ સદગુરુ રહ્યો, પણ સત્સંગી તો આજે થયો. ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરવું પડે. we stay in our comfort zones only to do નિયમ્સ that suit us. આજે કરી રાખીએ, આટલું છે એટલે કરીશું, એમ નહીં. બધા નિયમ પાડવા પડે, આજ્ઞા પાડવી પડે. વી હેવ ફોરગોટન ધ પીટફોલ્સ. આપણે પીટફોલ્સ એન્ડ કમ્પ્લેસન્સ આવી ગઈ છે. કઈ પ્રકારની? સચ થિંકિંગ. સ્વામીએ તો આપણને કહી દીધું, અક્ષરધામ તે આપી દીધું. સેવા કરી CIFમાં, તમને અક્ષરધામ પાકું બરાબર છે. એટલે વી બીકમ કોમ્પ્લેસન્ટ. એઝ લોંગ એઝ યુ લવ સ્વામી બાપા, યુ ડોન્ટ નીડ ટુ ડુ ધીસ. આવા વિચારો આપણે નેગેટિવ થોટ્સ આવા આવી જાય છે. આઈ ડુ સેવા એનીવે. And I go to do darshan of Mahant Swami Maharaj or Pramukh Swami Maharaj when I was in India once a year anyway. આવા બધા વિચારોથી we take satsang for granted. These are the pitfalls. You see, કોઈ વખત આપણને સત્સંગ ન મળ્યો હોય એવો દુર્લભ આપણને સત્સંગ મળ્યો છે. શ્રીજી મહારાજે પત્ર લખ્યો કે સત્સંગ વિના બ્રહ્મા જેવાનો પણ મોક્ષ ન થાય. અંગ ઉપાંગ સહિત કોઈ વેદ ભણે પણ ભગવાનમાં આસ્થા ન થાય. ભગવાનમાં આસ્થા અને મોક્ષ બંને સાથે જ રહે છે. જેને સત્સંગ મળે છે તેને જ ભગવાનમાં દ્રઢ આસ્થા થાય છે ને સત અસતનો
વિવેક આવે છે. વિચાર તો કરો. This is the mahimā of satsang that we have attained, but we have taken it for granted. આપણે દાખલો નથી કરવો પડે ને, ઘરમાં સત્સંગ આયમાં જન્મ્યા શું કોઈ દ્વારા થઈ ગયો છે, તો વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ મહિમા. જેને ભગવાનનું અપાર સુખ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા હોય તેને સાચા સંતનો સમાગમ કરવો. મહારાજે ખાંભળામાં કહ્યું હતું. So all these vakyas we have to imbibe in our lives, understand. Thus only then, if you understand this true mahimā of satsang, તો આપણે true happiness, the real happiness, એ આપણે એક્સપિરિયન્સ કરી શકીશું અને મહારાજ સ્વામીને રાજી કરી શકીશું. છેલ્લો એક પ્રસંગ કહી દઉં. ત્યાં સ્વામી બાપા 14th of February 1981ની અંદર દેવગઢ બારિયા ગયા હતા. ત્યાં કોલ્ડ સ્ટોરેજની ઉદ્ઘાટન હતું અને ત્યાં અંદર ગયા ત્યારે સ્વામી બાપા કહ્યા કોલ્ડ સ્ટોરેજથી દેહની ઠંડક મળે છે, પણ આત્માની ઠંડક તો સત્સંગથી થાય છે. If you want to cool down your atma and make it experience peace and happiness yourself, then you have to do satsang. એક હરિભક્ત ગરીબ હરિભક્ત મુંબઈમાં આવ્યા અને કહ્યું કે સ્વામી દુબળી ભટ્ટ પાસે તો 13 ડોકડા હતા આપવા માટે. I got nothing to give you. છતાં મારે how can I please you? મારે આપને શું કેવી રીતના મારે તમને શું આપવું? પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ said very simple thing. He said તમે નિયમિત સત્સંગ અને ભક્તિ કરો છો એ અમારે મન લાખો રૂપિયા બરાબર છે. The fact that you're doing regular satsang is more than enough for me. This is exactly what we need to do to experience real happiness. And when we do this satsang, only then our lens will be clear. It will make our focus very clear and we know exactly why we have come down on this earth. But to clear our lens, we have to do satsang. Gunatitanand Swami has said that happiness can only be experienced in satsang. But if satsang will really give me happiness, then why do I not experience it? I'm doing my daily puja, thar, arti, cheshta, satsang reading. I even attend weekly sabhas and goshtis, yet I do not experience fulfillment. Why? What am I doing wrong? What is clouding my lens? સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી જે સુખ તો અહીં સત્સંગમાં જ થશે. શત્રુ પીડે તો પણ અહીં સત્સંગમાં સુખ થશે. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી જે નિરંતર સર્વ ક્રિયામાં પાછું વળીને જોવું જે મારે ભગવાન ભજવા છે ને હું શું કરું છું એમ જોયા કરવું. Time after time within satsang, we hear the examples of Nirvikalpanand Swami, Raghunath Das, Faiba, and others, and of how they were overcome by the swabhāvs. These swabhāvs prevented them from experiencing the true happiness of satsang because they thought the satsang they were doing was of the highest level. However, these individuals were unable to understand that this was merely a mirage of their minds. This mirage does not discriminate. It blurs the sharpest of minds. Regardless of one being a sadhu or a grahastha, or the time one has been within this satsang, countless others have fallen victim to this delusion. It's therefore important to have awareness of such examples so that one can understand and avoid falling within the realms of this mirage. Giri Sakhi was a great poet and a singer from the time of Bhagwan Swaminarayan. However, on one occasion, Mirage remarked that Giri Sakhi's singing was like the sound of his flatulence. Due to his ego, Giri Sakhi was deeply offended and left the company of Bhagwan and eventually this divine satsang.
Shastriji Maharaj, Yogiji Maharaj, and even Pramukh Swami Maharaj often referred to Lavayo Darji. One day, Lavayo Darji brought fresh ringan home and asked his wife to make Barela ringan nu shak for lunch. He then went to work, but was so craving the smell and taste of this shak that he couldn't stop thinking about it. When he arrived home for lunch, his wife had other food. Upon seeing this, he burst into a rage and started cursing at his wife, and ultimately told her it was better for all if she had gone and jumped into the village well. Out of grief, his wife followed his commands blindly, and therefore it took 12 years before he had ever had Ringannu Shak again. Kimyanand Swami was one of Bhagwan Swaminarayan's 500 Nand Paramahansas. He had been staunchly following the vrat of Dharna Parna for many years. Once, Muktanand Swami informed Shriji Maharaj of Kimyanand Swami's devout tapascharya and expressed his wish for Maharaj to relieve him of this vrat. Shriji Maharaj was extremely pleased with Kimyanand Swami. He called him and gave him his own thar and said, "From today, your vrat is now over." Kimyanand Swami, upon seeing this, said, "Thar rupi maya avi," and as a result, he was unable to attain the true rājipo of Shriji Maharaj and declined to take the prasadi. Premji Sheth was another devotee of Bhagwan Swaminarayan. He would always make himself available to attend the padramnis and rasoi of other Haribhaktas, but never invited Shriji Maharaj to his own house to avoid the cost that it would incur. Once, some Haribhaktas informed Maharaj of his behavior, and thus Maharaj called him and decided to challenge him. The challenge was, if Premji could eat 5 share of penda, then he would not need to invite Shriji Maharaj and any Haribhaktas to his house. On the other hand, if he lost the challenge, he would need to give Dudpak Purini Rasoi for all Paramahansas and Santos. Due to his greed, Premji Sheth didn't want to give such an expensive rasoi and therefore arrogantly took on the challenge purely to avoid spending so much money. Ultimately, Premji Sheth was unable to finish all the pendas and therefore was forced to give the expensive Dudpak Purini rasoi. These Haribhaktas were entrapped by the mirage of their minds due to their swabhāvs. The theme for this Shibir is quite interesting because now we live in an age of selfies. બધાયને સેલ્ફીઝ ગમે છે. સેલ્ફી પાડવાનું ગમે, અપલોડ કરવાનું ગમે, અને જે સારામાં સારા ફોટાઓ હોય એ બધાય જોવે એવી આપણી ઈચ્છાઓ હોય છે. We want the world to look at us. We want the world to focus on us. We love the attention. And that's why the age of selfies is actually the age of me. બીજા આપણી સામે જોએ એટલા માટે કેટલું બધું આપણે કરતા હોય છે. The way we dress, the way we walk, the way we talk, everything becomes an exercise to seek more attention. કેવી રીતે લોકો મારી સામે જોવે. This is what we call ego. When ego is untamed and uncontrolled, તો ઘણું બધું દુઃખ આપી શકે છે. માન બધાય કામ બગાડે એવું ભગવાન સ્વામિનારાયણે પુરુષોત્તમ બોલ્યા પ્રીતેમાં વાત કરી છે. Ego ruins everything. ઈગો જે છે
તે આપણી રિલેશનશિપ્સ તોડી નાખે છે. આપણા ધ્યેય, એઇમ્સ, ગોલ્સ એ બદલાઈ નાખે છે. પર્પસીસ પણ ચેન્જ કરી નાખે છે. ઇવન આ કેરેક્ટર કેન બી ટાર્નિશ્ડ. અને આપણે જોશું કે મોક્ષ પણ બગાડી નાખે છે. પણ માન, ઈગો ઇઝ જસ્ટ વન નેગેટિવ ઇમોશન જેને આપણે સંપ્રદાયની અંદર સ્વભાવ કહે છે. આવા તો કેટલા બધા સ્વભાવ છે. કામ, ક્રોધ, લોભ, ઈર્ષા, મોહ, ઓલ ઓફ ધીઝ આર સ્વભાવ્સ. પરંતુ યોગીજી મહારાજ કહેતા કે માન છે ને બધાએ સ્વભાવનો સુપરિન્ટેન્ડન્ટ છે. Because ego causes all the other negative emotions, all the other swabhāvs. Greed is caused by ego. Lust is caused by ego. Hate is caused by ego. Anger is caused by ego. જો માન એક ખરાબ સ્વભાવ હોય તો આપણા અંતરની અંદર બીજા બધા સ્વભાવ હોય તો કેટલું બધું નુકસાન કરે. Because wherever we go, we take our swabhavs with us. અને જો એક જગ્યાએ નુકસાન કરી શકીએ તો સ્વભાવ બધી જગ્યાએ નુકસાન કરી શકીએ છીએ. ઘરની અંદર પણ નુકસાન કરી શકીએ છીએ, નોકરીને ત્યાં નુકસાન કરી શકીએ છીએ, મંદિરમાં પણ નુકસાન કરી શકીએ છીએ સ્વભાવ. ઘરની અંદર સ્વભાવ જો નુકસાન કરતા હોય તો આપણે જ્યારે ઇતિહાસ જોઈએ છે, when we look at history, તો આખું જે રામાયણ છે જો એમાં સ્વભાવ કદાચ ન હોત ને તો રામાયણ કદાચ થોડુંક લખાણું હોત, એની સાઇઝ બહુ ઓછી હોત. પરંતુ મંથરાનો સ્વભાવ, કૈકેયીનો સ્વભાવ અને રાવણનો સ્વભાવ, તો રામાયણ કેટલું મોટું થયું, કેટલું બધું નુકસાન થયું ઇન વન રોયલ ફેમિલી બિકોઝ ઓફ સ્વભાવ્સ. ઘણા વર્ષો પછી હિસ્ટ્રી રિપીટેડ ઇટસેલ્ફ. ધ મહાભારત એ પણ સ્વભાવ, દુર્યોધનનો સ્વભાવ કે રાજ મારે લેવું છે, એને ઈર્ષા થઈ, એને ક્રોધ આવ્યો, એને માન આવ્યું, તો એ સ્વભાવના કારણે એનું આખું કુટુંબ છિન્ન ભિન્ન થઈ ગયું. ધી એન્ટાયર ફેમિલી વોઝ ટોર્ન અપાર્ટ. એટલું જ નહીં, અંદર અંદર ઝઘડા ઉત્પન્ન થયા વિધિન ધ ફેમિલી. આફ્ટર ઓલ ધ કૌરવ્સ એન્ડ ધ પાંડવ્સ વર પાર્ટ ઓફ ધ સિંગલ ફેમિલી. એની વચ્ચે જે યુદ્ધ થયું, જે ઝઘડો થયો ને યુદ્ધ થયું, તો લાખો ને લાખો માણસો મરી ગયા. ઘરની અંદર જ્યારે સ્વભાવ પ્રવેશ કરે છે ત્યારે ઘરની અંદર પણ ક્લેશ ઉત્પન્ન થાય છે. ઇટ કોઝિસ કેઓસ. સંપ્રદાયની અંદર વર્ષોથી આપણે લવ્યા દરજીનું દ્રષ્ટાંત આપણે સાંભળે છે. એવરીવન નોઝ ધીસ એક્ઝામ્પલ. લવ્યો દરજી, એને સ્વભાવ હતો, સ્વાદનો સ્વભાવ. બરોબર છે કે એનું પરિણામ બહુ મુશ્કેલ થઈ ગયું, બહુ પ્રશ્ન આવી ગયા, અને એમના વાઈફ સાથે જે ઝઘડો થયો એ ઝઘડાના કારણે એમના વાઈફે સુઇસાઇડ કમિટ થયો. બરોબર છે, બધાએ સ્વભાવ જે છે એનું કારણ સુઇસાઇડ સુધી પહોંચતું નથી. પરંતુ અંદર જો આપણે થોડોક વિચાર કરીએ કે આપણા ઘરની અંદર જે ઝઘડા થાય છે, જે ક્લેશ થાય છે, જે આર્ગ્યુમેન્ટ્સ થાય છે, જે ફાઇટિંગ થાય છે, ઇન્ટરનલ ફાઇટિંગ્સ, કદાચ બિટવીન પાર્ટનર્સ, કે દીકરાઓને પેરેન્ટ્સની વચ્ચે, કે ભાઈ ભાઈની વચ્ચે, કે મા દીકરાની વચ્ચે, કે સાસુ વહુના ઝઘડા, if we really look deep into it and analyze each and every argument, each and every fight that's happened in the house, તો એના મૂળની અંદર સ્વભાવ હશે. એ સ્વભાવને કારણે કેટલા બધા ઘર તૂટી ગયા છે. So many homes have been broken because of swabhavs.
અને જ્યાં આપણે જાય છે તો એ સ્વભાવ જે ઘરની અંદર મુશ્કેલી કરતા હતા એ બીજી બધી જગ્યાએ આપણને મુશ્કેલી કરવાના જ છે. એટલે નોકરીની અંદર જે પ્રશ્ન આવે છે એ પણ સ્વભાવ, અને જ્યારે આપણે મંદિરે આવે છે તો સ્વભાવ સાથે લેતા આવે છે. મહંત સ્વામી મહારાજ બહુ સુંદર વાત કરે છે કે બૂટ આપણે કઈ જગ્યાએ કાઢે જ્યારે આપણે મંદિરે આવતા હોય. Where do we take our shoes off? We take our shoes off outside, and yet when we enter the mandir, we bring our swabhāvs with us. We really don't get that peace from the mandir, from the kathavarta, from the murtis, because of our internal swabhāvs and negative emotions. મને બોલાયો ન બોલાયો, મને પૂછ્યું ન પૂછ્યું, મને આગળ ન બેસાડ્યો, સ્વભાવ. નથી આપણને ભક્તિમાં સુખ આવતું, નથી આપણને સેવામાં સુખ આવતું. આખો ધ્યેય બદલાઈ જાય સ્વભાવને કારણે. અંતરમાં ઈચ્છાઓ હોય છે આપણને કે મારે ભગવાનને રાજી કરવા છે, સ્વામીને રાજી કરવા છે, પરંતુ જ્યારે સ્વભાવ અંદર આવે છે ને તો એ રાજીપાનો વિચાર પણ ભૂલાઈ જાય છે. અને ભક્તિ શેના માટે થાય છે? Name, fame, recognition. Intentions change because of our swabhāvs. જે ઇન્ટેન્શનથી આપણે મંદિર આવ્યા છે, our swabhāvs change all of that. That's why swabhāvs are extremely dangerous. They're not just harmful and hurtful, they're dangerous. Swabhāvs take all our happiness away. The greater the swabhāv, the greater the misery. જેટલા સ્વભાવ આપણા વધારે ભયંકર હશે ને એટલું જ વધારે આપણને પ્રશ્ન થવાના છે. કોઈ જગ્યાએ આપણને સુખ નહીં આવે, because swabhavs create their own logic, their own reality. અને જે સાચું છે ને એને ખોટું કરી નાખે છે. મનની અંદર એવી ભ્રાંતા ઊભી થઈ જાય છે. We start to believe in ourselves because of our swabhavs that whatever I'm doing is absolutely correct and others are wrong. It blinds us. માણસને જ્યારે સ્વભાવનો અટેક આવે છે ને ત્યારે બધું જ ભાન ભૂલી જાય છે. All reasoning is discarded. All logic becomes blind. પોતાનું જ લોજિક ઉત્પન્ન થાય છે. દુર્યોધનને ક્યાં દેખાતું હતું? લવ્યા દરજીને ક્યાં દેખાતું હતું? Swabhavs switch us off from reality. They disconnect us from reality and from reason. એટલે દુઃખ આવે છે. બીજી વસ્તુ શું કરે છે સ્વભાવ? કે આપણો મોક્ષ છે ને બગાડી નાખે છે. The reason why we've been going through this janma maran, birth after birth, is because of our swabhavs. આ સ્વભાવને કારણે આપણી વાસનાને પુષ્ટિ મળે છે, એટલે જ આપણો મોક્ષ બગાડી નાખે છે. મંદિરમાં આવતા હોય કલ્યાણ માટે, રાજીપા માટે, પણ સ્વભાવ છે ને બધું જ બગાડી નાખે છે. That is why it is of utmost important that we realize કે જ્યારે આપણે આપણા સ્વભાવને દૂર કરશું, સ્વભાવને ઇરેડિકેટ કરશું, ત્યારે જ આપણને અંતરમાં શાંતિ થશે. અને ત્યારે જ ખરેખર આપણે ભગવાનને સંત રાજી કરીને આપણું કલ્યાણ કરી શકશું. તો હાઉ કેન વી eradicate our swabhavs is the most crucial question. 4 things we have to keep in mind. 4 things. પહેલી વસ્તુ એ છે ક્લેરિટી. આપણા જીવનની અંદર સ્વભાવ જે રહ્યા છે ને, they've completely confused our clarity. કે કયા દિશાની અંદર આપણે જવું છે. કારણ કે આપણે મંદિરની અંદર જાય છે કલ્યાણ માટે, પણ જ્યારે સ્વભાવ આવે છે તો કલ્યાણ ઉડી જાય છે. That means જ્યાં આપણી ધ્યેયની ક્લેરિટી હોવી જોઈએ ને એટલી ક્લેરિટી નથી. How can we bring that clarity? So the first and foremost thing
is satsang reading and satsang listening. This is the most important and basic things we need to have. કે સત્સંગનું વાંચન આપણા જીવનની અંદર every single day હોવું જોઈએ. Then every time we come to the mandir on Saturdays and Sundays, or we go and listen to the online katha, તો દરરોજ આપણે કંઈક ને કંઈક સાંભળે સત્સંગ related. There's a beautiful app which is delivering satsang audio kathas to us on our mobile phones, or there is online satsang. એનો પણ આપણે લાભ લઈ શકીએ. But the most important thing after reading and after listening is what Bhagwan Swaminarayan says in Sarampur number 3. કે શ્રવણ, મનન, નિધિધ્યાસન leads to sakshatkar. How can we imbibe what we have read and what we have heard in our life? So Sriji Maharaj ke Shravan, listening, which also means reading. Shravan pachi manan, thinking, and nididhyasan, deep thinking and trying to implement it into our lives. Manan અને nididhyasan જો આપણે જીવનમાં રાખશું after reading and listening, તો આપણને clarity આવશે exactly what we need to do in satsang and how we must eradicate our swabhāvs. But foremost, we will also recognize which swabhāvs hamper and cause problems in our life. Point number 2, introspection. કે જ્યારથી આપણે સત્સંગની અંદર આવ્યા હોય, it could be 6 months, it could be 1 year, could be 10 years, could be 20 years, could be you were born in satsang. જ્યારથી સત્સંગની અંદર આપણે આવ્યા છે, let's go back and observe કે મારા કયા કયા સ્વભાવ હતા. Do I have ego in my life? Do I have jealousy in my life? Do I have anger in my life? Even નાના નાના સ્વભાવ કે સ્વાદનો સ્વભાવ છે મારા જીવનની અંદર. All these swabhāvs, if we start to introspect અને જો એનો નોટ કરશું, તો શ્રીજી મહારાજ વચનાત્મા કહે છે કે સ્વભાવ ધીરે ધીરે ખબર પડશે કે કયા ટાળવાના છે. If we don't know what we need to eradicate, then what will we look for? We must understand what we're looking for, what we're introspecting for. તો સત્સંગનું વાંચન કર્યું હોય તો ખબર પડી કે આ સ્વભાવ છે, તો ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન આપણે દરરોજ કરવાનું. Once the day is over at night, before we go to sleep, just introspect and say, આજે મને કઈ જગ્યાએ સ્વભાવ મને નડ્યા છે. Even if we're able to pick one swabhav a day, that in itself is a great start. ક્યાંકથી તો આપણે ચાલુ કરે, તો start with introspection. ભગવાન સ્વામિનારાયણ ગઢડા સેક્શન 1 નંબર 78 બહુ અદ્ભુત વાત લખી છે કે સ્વભાવ છે ને આપણા દુશ્મન છે. This is a major attitude shift. આપણે એવું માનીએ છીએ કે મારા સ્વભાવ મને મદદ કરીએ છે, મારા સ્વભાવ મારું હિત છે. It is good to have ego because it's giving me this great ambition to move forward. It is good to have jealousy, it's good to have hate, it's good to have anger so that I can correct other people. આપણે આપણા સ્વભાવને દુશ્મન માનતા જ નથી કે સ્વભાવ એકચ્યુઅલી આપણને મદદ નથી કરતા, આપણું નુકસાન કરે છે. જીવનની અંદર બધી જગ્યાએ આપણે જોઈએ તો સ્વભાવ નુકસાન જ કર્યું છે. ઘરની અંદર નુકસાન કર્યું, પણ સમાજની અંદર જ નુકસાન થયું છે. If we look at history, some of the greatest wars and battles have been caused because of swabhāvs. World wars have been caused by swabhāvs. તો આપણે માનવું પડશે કે આપણા સ્વભાવ જે છે એ આપણા મિત્ર નથી, આપણા દુશ્મન છે. Once that attitude shift comes, પછી આગળ બધું કામ સરળ થશે. We must every single day after introspection, we must talk to ourselves and tell ourselves કે સ્વભાવ છે ને શત્રુ છે, enemy છે. My સ્વભાવ is my enemy.
અને એ જ મારું નુકસાન કરશે જો હું ટાળીશ નહીં તો, ઇફ આઈ ડોન્ટ ઇરેડિકેટ ઇટ. સો દેટ ઇઝ ધ થર્ડ પોઈન્ટ. ધ ફોર્થ પોઈન્ટ, એન્ડેવર. ખબર તો પડી કયા સ્વભાવ છે, વાંચન થયું, કથા વાર્તા સાંભળીને આપણે આઈડેન્ટિફાય કર્યા સ્વભાવને, ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરીને આપણે અંતરમાંય ગોઈતા કે કયા સ્વભાવ રહેલા છે આપણા અંતરની અંદર, એને આપણે દુશ્મન પણ માનીએ છીએ. તો ટાળવા માટે તો સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથ પ્રમાણે આપણે જીવન કરીએ. ભગવાન સ્વામિનારાયણ વાત કરી છે ગઢડા અંત્ય 24 કે જેટલું કથા વાર્તાને વિશે પ્રીતિ થશે ને એટલા ગુણ જીવનની અંદર આવશે. which means when those guns arrive in our life, swabhāvs will automatically be eradicated. So Satsang Diksha Granth is a manual of life. Within these 315 sloks, Param Pujya Mahant Swami Maharaj gives us everything we need to do from start to finish. જીવનની અંદર શું આપણે કરવાનું છે, from the most smallest things to the greatest things, કે અક્ષરરૂપ થઈને પુરુષોત્તમની ભક્તિ કરવાની છે. Mahant Swami Maharaj has given everything. If we make this Satsang Diksha Granth as our manual in life, and as we read it and we start picking things from the Satsang Diksha Granth and start implementing into our lives, તો ધીરે ધીરે સ્વભાવ જે છે એ દૂર થઈ જશે. These swabhāvs we can eradicate. ભગવાન આપણને મળ્યા છે, સંત આપણને મળ્યા છે, સત્સંગ આપણને મળ્યો છે. These swabhāvs will be eradicated. અને આપણે આ જન્મની અંદર સ્વભાવનો નાશ કરી શકશું. If we do these 4 things, તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ બહુ સુંદર વાત કરી છે મધ્યાહના 7મા વચનામૃત, શાસ્ત્રી મહારાજ's favorite Vachanamrut, કે ભગવાન જોવે છે કે આ કેટલો બધો પુરુષાર્થ કરે છે, તો એના ઉપર કૃપા કરે છે, અને કૃપા કરે છે તો તડકાર સ્વભાવ ટળી જાય છે. Because we are doing these 4 things, ભગવાન and સંત આપણા ઉપર કૃપા કરે છે. They grace us, they bless us. And when they grace us and they bless us, આપણા ઉપર કૃપા થાય છે, આપણા ઉપર આશીર્વાદ આવે છે, તો સ્વભાવ તત્કાળ ટળી જાય છે. We can eradicate our emotions immediately. તો આજે આ શુભ દિવસે આપણે મહારાજ અને સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ. આપણે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે સ્વામી સત્સંગ તો મળ્યો છે, કારણ કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ બહુ સુંદર વાત કરી હતી કે પૂજ્ય નારાયણ મુનિ સ્વામીએ શિકાગોની અંદર 2004ની અંદર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને જ્યારે પ્રાર્થના કરીને ત્યારે કીધું કે બાપા તમે હંમેશા અમારી સાથે રહેજો. ત્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે જવાબ આપ્યો કે ગુણાતાન સ્વામી આપણી સાથે છે, ભગતજી મહારાજ આપણી સાથે છે, શાસ્ત્રી મહારાજ આપણી સાથે છે, યોગીજી મહારાજ આપણી સાથે છે, પણ સ્વભાવ બધું બગાડે છે. તો આપણે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના ચરણમાં પ્રાર્થના કરીએ અને પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજના પણ ચરણમાં પ્રાર્થના કરે કે સત્સંગ તમને મળ્યો છે, આ સ્વભાવ ટળી જાય એવી બુદ્ધિ, બળ અને શક્તિ આપ આપજો. So, the biggest barrier to my happiness are my own swabhāvs. But how can I fight an enemy that I can't even see? It's not like they will disappear overnight. Is it even possible to overcome them? Living in the world with multiple responsibilities and distractions, my swabhāvs are bound to get in the way of me doing satsang. Can they be overcome?
many a time when Pramukh Sai Maharaj would speak about Samarpan, Nishta, Praptino Kef, the name Prabhudas Lala would almost inevitably come up. And every time when Pramukh Sai Maharaj spoke about Prabhudas Lala, there was an uncontrollable smile on his face. You know, there was this relationship that he had with Bapa. And Prabhudas Lala was such a Samarpit Hari Bhakta. Bapa often used to say કે શાસ્ત્રીજી મહારાજની સાથેનો જે પણ સંબંધ હતો ને ખૂબ જ રમૂજી, ખૂબ જ આનંદી, અને જ્યારે જ્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજની સાથે હોય ત્યારે પણ હાસ્યની છોડો ઉડે, એટલું સમર્પણ ભાવ અને એટલું રિલેશનશિપ પણ એમની સાથે એવું હતું. એન્ડ હી હેડ સો મચ મહિમા ફોર શાસ્ત્રીજી મહારાજ, સો મચ દિવ્ય ભાવ ફોર શાસ્ત્રીજી મહારાજ. શાસ્ત્રીજી મહારાજે છે ને એક વખત પ્રભુદાસ લાલાને ડોબો કીધો હતો, ડોબો. આમ જોઈએ તો ઇટ્સ ઇન્સલ્ટિંગ, પણ પ્રભુદાસ લાલા એઝ ઇફ ઇટ વોઝ હી વોઝ bestowed with the highest honor, જ્યાં જાય ને બધાને કે મને શાસ્ત્રીજી મહારાજે ડોબો કહીને બોલાવ્યો હતા, કેફથી જઈને કે મને શાસ્ત્રી મહારાજે ડોબો કહીને બોલાવ્યો. એમને શાસ્ત્રી મહારાજ માટે આટલો બધો દિવ્ય ભાવ, આટલો બધો મહિમા હતો કે શાસ્ત્રીજી મહારાજે મને આ રીતે ડોબો કહીને બોલાવ્યો. તો એમના જીવનની અંદર છે ને સત્સંગ, સત્પુરુષ, ધીસ વોઝ ઓલ દેટ મેટર્ડ. ઇટ વોઝ અ નંબર વન પ્રાયોરિટી. એક વખત એમના દીકરા છે બિપિનભાઈ, યોગી બાપાના દર્શન કરવા માટે ગયા હતા. તો યોગી બાપાએ કંઈક વાત કરી હશે કે તમે કેટલા દીકરાઓ, કેટલા ભાઈઓ? તો કે અમે 4 ભાઈઓ. તો કે તમારા ફાધરને 6 ભાઈઓ હતા, અને શાસ્ત્રીમાના આશીર્વાદથી એ લોકો ટોટલ એમને 6 દીકરા હતા. પણ યોગી બાપા એક વખત એવી વાત કરી કે અમારે અહીંથી આફ્રિકાથી બધા સાધુ થવા માટે છોકરાઓ જોઈએ છે. તો એમના 2 દીકરા તો સાધુ લગ્ન થઈ ગયા હતા. પ્રભુદાસ લાલા took all 4 of his sons to યોગી બાપા and he said, સ્વામી આ લોકોને તમે સાધુ કરી દો અને એમાં હું પણ જોડાઈ જાઉં. ઇવેન્ચ્યુઅલી યોગી બાપા took 2 of his sons and they became sadhus. પણ આટલું બધું સમર્પણ ભાવ એમનામાં દેખાય છે. You know, originally they'd moved to Africa to settle down for business. પછી એક વખત એ પાછા, because business didn't work out, એટલે પાછા ઇન્ડિયા ગયા. તો શાસ્ત્રી મહારાજ sent him back અને તમે પાછા જાઓ. પછી late 40s જ્યારે શાસ્ત્રી મહારાજની સુવર્ણ તુલા થઈ હતી તો he came back, અને તે વખતે એમને 5,000 રૂપિયાની લખણી કરી. શાસ્ત્રી મહારાજ ફરી આજ્ઞા કરી તો બીજા 5,000, એમ કરીને 15,000 ટોટલ એમને લખણી તે વખતે કરેલી. તો જો શાસ્ત્રી મહારાજના હરિભક્તોનું સમર્પણ આપણને આ દેખાય છે. ઇવેન્ચ્યુઅલી શાસ્ત્રીજી મહારાજ સેન્ટ હિમ બેક ટુ આફ્રિકા. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની મૂર્તિ આપીને ગયા કે ટેક ધીઝ મૂર્તિઝ અને રોજ એની આરતી ઉતારજો, થાળ કરજો. તો ફ્રોમ 1948 ટિલ 1960 કંપાલામાં પ્રભુદાસ લાલાનું ઘર, દેટ બીકેમ ધ મંદિર. એવરી ડે ત્યાં આરતી થાય, થાળ થાય, એવરી સભા પણ એમના ઘરે જ થતી હતી. એન્ડ ધેન ઇન 1960 when યોગીજી મહારાજ કેમ ટુ કંપાલા, he took those મૂર્તિઝ અને પછી મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા ત્યાં થઈ. In 1970 when યોગીજી મહારાજ went back to Africa, પ્રભુદાસ લાલાની જે મૂર્તિ હતી શાસ્ત્રી મહારાજની પ્રસાદીની મૂર્તિ, he took those મૂર્તિઝ and he brought them back to Africa, to England. અને ઇઝલિંગ્ટન મંદિરમાં જ્યારે પ્રતિષ્ઠા કરીને ત્યારે એ મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા આપણે અહીંયા નીચે એક્ઝિબિશનમાં જોવા મળે છે ને, તો એ પ્રભુદાસ લાલા. કેટલો બધો કેફ હશે. પ્રમુખ સાંઈ મહારાજ ઓફન યુઝ ટુ નરેટ ધીસ પ્રસંગ કે એક વખત એમને, યુ નો, હી ઓલવેઝ યુઝ ટુ સિંગ આજ મારે ઘેર થાય લીલા લહેર. ધીસ વોઝ પેટન્ટ, ધીસ વોઝ હિઝ ભજન દેટ હી યુઝ ટુ સિંગ. એન્ડ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ વુડ ઓફન સે કે પ્રભુદાસ લાલાને બધા પૂછે કે તમે આફ્રિકા ગયા છો, શું કમાણી કરીને આવ્યા? તો પ્રભુદાસ લાલા કેફથી વાત કરે કે હું આફ્રિકા છે ને ધોતિયું પહેરીને ગયો હતો અને પાટલું પહેરીને આવ્યો, આ મારી કમાણી. અને પ્રમુખ સાંઈ મહારાજ આવી રીતે એમના સમર્પણની, એમની નિષ્ઠાની, એમની ભક્તિની આવી બધી વાતો કરતા હતા. તો એવા એક બહુ જ અદ્ભુત એવા એક હરિભક્ત થઈ ગયા પ્રભુદાસ લાલા, જેની આપણે અહીંયા સ્મૃતિ કરીએ છીએ. સારંગપુરની બાજુમાં એક સાવ નાનકડું ગામ છે જમરાડા, અને એ ગામના એક સામાન્ય હરિભક્ત, એમનો પહેરવેશ જોઈએ તો પણ એ ગામડાનું પેલું ચોયણું પહેર્યું હોય, માથે ફાળ્યું પહેર્યું હોય, આપણે જોઈએ તો આપણને લાગે પણ નહીં. પરંતુ એ ભક્ત એટલા મહાન હતા કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એવું પ્રમાણ આપતા કે આ પર્વતભાઈ જેવા ભક્ત છે. એમનો પ્રસંગ આપણે જોઈએ તો 1983ની સાલમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે જ્યારે સારંગપુર મંદિરમાં ભક્તવત્સલ સ્વામીને કોઠારી તરીકે નિમ્યા. હવે ભક્તવત્સલ સ્વામી તો પૂર્વે આફ્રિકામાં રહેલા, એટલે ખેતીવાડી તો કશું જાણતા ના હોય, એન્જિનિયર થયેલા, અને સારંગપુર મંદિરની જમીન તો ખૂબ મોટી, એટલે એમની નિમણૂક થઈ, એની જે સભા થઈ, અને સભા પછી બાપા આમ ઉતારે જતા હતા ત્યાં જીવાભાઈ, જે જમરાડા ગામના જીવાભાઈ ત્યાં બેઠેલા. એટલે બાપાએ એમને બોલાયા, એમનો હાથ પકડ્યો
અને પછી બાપાએ કહ્યું કે જીવાભાઈ આ ભક્તવત્સલ સ્વામીને કોઠારી મૂક્યા છે, પણ એમને કંઈ ખેતીવાડીનો અનુભવ નથી, અને આ સારંગપુર મંદિરની આટલી બધી ખેતીવાડી છે, આપણે સંભાળવી પડશે. હજુ તો બાપાએ વાત પણ નથી કરી, રુચિ સમજી ગયા, અને એ દિવસથી પોતે પોતાનું સંસાર, ગૃહસ્થાશ્રમ બધું છોડી અને સારંગપુર મંદિરમાં રહેવા આવી ગયા. હવે એવું નહોતું કે પોતે સામાન્ય હતા, એમની પણ 100 વીઘાની જમીન હતી, અને એમ પણ નહોતું કે સાવ ઘરડા થઈ ગયેલા એટલે આમ હવે નિવૃત્ત હતા. એમને ઘરે પણ એમના દીકરા વગેરે ઘણું હતું, પણ બાપાની રુચિ જોઈ તો જેમ મહારાજે લખ્યું છે ને કે ભગવાન કહે કે પરમહંસ થા તો તત્કાળ પરમહંસ થાય, એવી એમની દશા આપણને જોવા મળે. પછી તો બાપાની રુચિથી પોતે સારંગપુર મંદિરમાં આવી ગયા, અને ધામમાં ગયા ત્યાં સુધી સારંગપુર મંદિરમાં જ પોતે રહ્યા. સેવા તો કરી, ખેતીવાડીની પ્રવૃત્તિ ખૂબ કરી, પણ સાથે સાથે જે આહનિક આપણે કહીએ, એક પણ કથા પોતે ચૂક્યા નથી, એક પણ દિવસ ચેષ્ટા ચૂક્યા નથી. જો ઘણીવાર આપણે પ્રવૃત્તિ કરીએ ને તો આ બધી વસ્તુ ગૌણ થઈ જાય, પરંતુ જીવાભાઈના જીવનમાં સંતોને એવું જોવા મળ્યું કે રોજ ચેષ્ટામાં હોય જ, કથામાં માળા લઈને પોતે બેસી જ ગયા હોય. એટલું નહીં, સંત સ્વામી ઘણીવાર આમ એમની સામું જોઈને હરે એમ બોલે તો જીવાભાઈ સ્વામીની વાતો મોઢે એમને આવડે, ફટાફટ કેટલી બધી સ્વામીની વાતો પોતે મોઢે બોલી જાય. તો સેવાની સાથે સાથે આટલી કથા વાર્તાનું પણ અંગ. બીજી વિશેષતા શું કે મંદિરમાં આટલું બધું રહ્યા પણ કોઈ દિવસ કોઈ પ્રકારની ડિમાન્ડ નહીં કે આવો ઉતારો જોઈએ કે મારે આવું જમવાનું જોઈએ. અને એના કરતાં પણ મોટી વસ્તુ કે ઘણી વખત આપણે સેવામાં જોડીએ ને તો સહેજે અભાવગુણમાં પડી જઈએ અને લોકોની આપણને ખટપટ કરવાની ટેવ પડે. પણ સંતો કહે છે કે જીવાભાઈના મોઢે કોઈ દિવસ ક્યારેય નેગેટિવ વાત સાંભળી નથી, કોઈ સંત હરિભક્તના અભાવગુણની વાત પણ સાંભળી નથી. તો સેવા પણ એટલી કરી અને સાથે આવી સમજણ પણ એમની જબરજસ્ત આપણને જોવા મળે. તો જો બાપા ઘણી વખત સારંગપુરમાં સંતોની નિમણૂક કરે ને સારંગપુર મંદિરની અંદર પ્રવૃત્તિ માટે, તો સ્વામી કહે કે જો આ જીવાભાઈ છે ગ્રહસ્થ છે પણ સાધુ સમજજો એમને, ભલે કપડાં એમને ગ્રહસ્થના પહેર્યા છે પણ એ સાધુ જેવા છે એવો તમારે મહિમા સમજવો, એમ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પણ પોતે કહેતા. તો આવી રીતે એમને પોતાનું સમગ્ર જીવન દરમિયાન એક આદર્શ ભક્ત તરીકે સેવા કરી. તો જો આવી રીતે આપણને લાગે સામાન્ય છે, ગામડાના છે, પણ આવી ઉચ્ચ સ્થિતિ સંત સ્વામી ક્યારેય કોઈના વખાણ ના કરે, કારણ કે એમનું જીવન જ એટલું પાવરફુલ, નિયમ ધર્મ બધી રીતે. પણ સંત સ્વામીની કથામાં સંતો કહે છે કે મહિને એકાદ વાર તો આવી જ ગયું હોય. સંત સ્વામી બોલે છોકરાઓ પર્વતભાઈના દર્શન કરેલા છે, એટલે સંતો કે ના. તો સંત સ્વામી કહે જો આ જીવાભાઈ બેઠા, જુઓ કે પર્વતભાઈ જેવા પર્વતભાઈ મહારાજના વખતમાં હતા એવા જ આ ભક્ત છે. આટલા વખાણ થાય એમના છતાં સંતો કહે છે કે તો માળા લઈને નીચું ઘાલીને જ બેસે, એમ અહમ પણ નહીં કે મારા આવા વખાણ થાય છે. તો આવા સત્પુરુષ જેના વખાણ કરે, સદગુરુ સંતો વખાણ કરે તેવા જીવાભાઈ નામના હરિભક્ત થઈ ગયા. There's a Haribhakta named Virchandbhai Modi. So he described himself before as a crow. હું કાગડા જેવો હતો. I was a very angry person and I've even hit my father. And he was in contact with Yogiji Maharaj and he had a lot of affiliation and love with Pramukh Swami Maharaj. But in 1973, he had gone to Gondal to meet Pramukh Swami Maharaj and to say, Swami, you're coming to my village, so can you please come to my house for Padarami? And at that time, as we all know, Dr. Swami used to look after all of Pramukh Swami Maharaj's vichār and everything. So Virchandbhai, he had met Dr. Swami. Dr. Swami sat down with him and he goes, can Pramukh Swami Maharaj please come to my village? And I want to do a 7-day Parayan there. Now when Dr. Swami heard this, he was like, do you know how much a 7-day Parayan costs? It's quite expensive. So Virchandbhai said, okay, look, how much does it cost? 5,000, 10,000, 15,000. And Dr. Swami was just looking at him and thinking, this guy is top, marred empty. Because he was a very samanya looking Haribhakta. But at the same time, then they got together with Pramukh Swami Maharaj and Dr. Swami explained everything. And then they said, okay, look, do a 3-day Parayan. So he did a 3-day Parayan. Pramukh Swami Maharaj had come there. And in those times, in the 70s, early 80s, every village Pramukh Swami Maharaj would go to, there'd be a Nagar Yatra. And Virchandbhai Modi, his village was Keralu. And this is in Uttar Gujarat. And a very, very small village. But he got hundreds and hundreds of people together, for that Nagar Yatra. It was a bhavya Nagar Yatra akhi nikri thi.
so much enthusiasm he had કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આયા છે, સંતો આયા છે. તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ stayed there for 3 days. He did a 3-day પારાયણ. ત્યાં આગળ જુદી જુદી પધરામીઓ કરી, and વીરચંદભાઈ was the guy, in the front, line, taking him every place, and so happy introducing, the other, people in his village to Pramukh Swami Maharaj. And he was just jumping up and down. Many videos you'll see of Veerchandbhai with Swami is jumping up and down. He has got so much gaf and so much enthusiasm. So that 3-day Parayan had finished, and Swami Bapa's Ashirwad at the end, Pramukh Swami Maharaj goes ke aa Veerchandbhai Modi che ne e Narsi Mehta jeva che. After that prasang, Veerchandbhai Modi had given up everything, and he had given up his life all for satsang. Yeah, he went from village to village to village. Almost every village in Uttar Gujarat he probably traveled, and he had given his tan, man, dhan to satsang. Yeah, he was like a sadhu as a gruhastha. Yeah, even though he did all of this satsang, all of this bhakti, he went from village to village, tan, man, dhan thi seva sampradaya na api, satsang na api. His own son was kidnapped. Many years ago, his son was kidnapped, but they never found him. They never found his son. Even to this day, they've never found his son. But Veerchandbhai had never lost faith, never lost his enthusiasm for satsang. People were saying, look, તમે આટલું બધું કરો છો, તો જો તમારો પોતાનો છોકરો લઈ લીધો. પણ વીરચંદભાઈએ શું કહ્યું કે મારો છોકરો એ ભગવાનની પાસે અક્ષરધામની અંદર બેઠો છે અને કેફથી બોલે છે. બાકી how many people can say these types of things in their life? But he had dradh satsang in his life. Anand Swarup Swami once asked him કે તમારે અહીંયા કેવું છે? અને વીરચંદભાઈ goes કે ટાઢું હિમ જેવું છે. It's like really ice cold. I feel nothing. I only feel happiness in my life. A man like this, Veerchandbhai Modi, a very, very simple man with simple things in his life, but he found that happiness in satsang. આપણને કેવી મોટી પ્રાપ્તિ થઈ છે કે જો ખરેખર સત્સંગની વાત જો સમજાય તો આપણા તમામ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ થઈ જાય, પર પરમ શાંતિ, પરમ સુખનો અનુભવ થાય છે. એનું મૂર્તિમાન દૃષ્ટાંત છે અમદાવાદના ડૉક્ટર મધુભાઈ પટેલ. ડૉક્ટર મધુભાઈ પટેલ પોતે મુંબઈથી MBBS MD થયા પછીથી અમદાવાદમાં આવી અને એમને પોતાની પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી. પણ એમના જીવનમાં એક એવો પ્રસંગ બન્યો જેમાંથી એમને ખૂબ આઘાત લાગ્યો કે એમના ધર્મપત્નીનું મૃત્યુ થયું. એમને ખૂબ આઘાત લાગ્યો, ખૂબ અશાંતિ રહેવા લાગી, કારણ કે હજુ તો નવી જેમની કેરિયર બનતી હતી. એમના 2 દીકરાઓ હતા, એક દીકરો અને એક દીકરી, અને ચિંતામાં ટેન્શનની અંદર આ બધું દૂર કરવા માટે એમણે દવાઓનો સહારો લીધો. એ પોતે ડૉક્ટર, ફિઝિશિયન, એટલે એને એ પણ ખબર કે આ દવા લેવાથી લાંબા ગાળે ખૂબ મોટું નુકસાન થાય છે, પણ દવા લીધા વગર છૂટકો નહોતો અને અશાંતિમાં એમનું જીવન પસાર થઈ રહ્યું હતું. ને એમાં એક વખત એમને ડૉક્ટર બાજડિયાનો યોગ થયો ને ડૉક્ટર બાજડિયા એમને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની તબિયત જોવા માટે સારંગપુર લઈ ગયા. સારંગપુર આવ્યા, ઘણી શાંતિ થઈ, બાપાના દર્શન કર્યા, એકદમ શાંતિનો અનુભવ, કારણ કે સારંગપુર જેવું સ્થાન નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્ર કહેવાય ત્યાં આગળ, અને એમને પરમ શાંતિનો અનુભવ થયો. બાપાને તપાસ્યા, બાપાની સારવાર કરી, પછી એમને બાપાએ તપાસ્યા અને બાપાએ એમને સારવાર આપી કે લો આ માળા, સ્વામિનારાયણ મંત્રનો જાપ કરજો, તમારા તમામ પ્રશ્નોનું સમાધાન થઈ જશે. બાપાના વચનમાં વિશ્વાસ લાવી અને માળા ફેરવવાનું શરૂ કર્યું. એમને આમ શાંતિનો અનુભવ થવા લાગ્યો. વિશેષ માળા ફેરવતા થયા, મંદિરના યોગમાં આવતા થયા, સત્સંગના યોગમાં આવતા થયા, ધીરે ધીરે સભામાં આવતા થયા. એમને ક્યારે અશાંતિ દૂર થઈ ગઈ એ ખબર ના પડી. તમામ પ્રશ્નો પણ કેવી રીતે એનું સોલ્યુશન આવ્યું એ પણ એમને ખબર ન પડી. અને પછીથી તો ઉંમર થતાં એમના 2 દીકરાઓ મોટા થયા, એમને પરણાવી દીધા. પોતાની પ્રેક્ટિસ પણ પોતાના દીકરા તેજસભાઈ, ડૉક્ટર તેજસભાઈ પટેલ, જે અત્યારે બાપાના અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના કાર્ડિયોલોજિસ્ટ હતા અને અત્યારે મોહન સ્વામી મહારાજના પણ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ છે, એમને પોતાની પ્રેક્ટિસ આપી દીધી અને તદ્દન નિવૃત્ત અને નિવૃત્તિ લઈ અને ભજન ભક્તિ કરે છે. કેવી ભજન ભક્તિ કરે છે! સવારે 7:30 વાગે શણગાર આરતીમાં આવી જાય,
શણગાર આરતી પછીથી થોડો ટાઈમ ભગવાનની પ્રદક્ષિણા કરી અને 8 વાગે શાહીબાગ મંદિરે કથા વાર્તામાં બેસે. 8 થી 9 સંતોની કથા વાર્તા ખૂબ મહિમાથી, પ્રેમથી, એકાગ્ર ચિત્તે સાંભળે. કથા પતી ગયા પછીથી સંતોને બધાને વ્યક્તિગત ચરણ સ્પર્શ કરે, નીચા નમીને પગ. આટલા મોટા ડૉક્ટર, આટલી મોટી ઉંમર, પણ દરેક સંતને નીચા નમીને પગે લાગવાનું. પગે લાગ્યા પછીથી ઠાકોરજી પાસે શાહીબાગ મંદિરમાં ઘનશ્યામ મહારાજના ખંડમાં બેસે અને બેસી અને 12 વાગ્યા સુધી સતત 3 કલાક માળા ફેરવવાની. જ્યારે 12 વાગે પૂજારી ઠાકોરજીના બારણા બંધ કરે ત્યારે પોતે ઊભા થાય, ઘરે જાય અને ખૂબ સાત્વિક છે એટલે સાદું જ ભોજન જમે. શું સાત્વિક? 2 જ વસ્તુ જમવાની, મગ અને સુરણનું શાક. અને રોજ આવી રીતે રોજનું 6 થી 7 કલાક કથા વાર્તા સાંભળે. એ તો જ ખરું જ, પણ રોજની 700 માળા પોતે ફેરવે છે. અને બસ ભજન ભક્તિની અંદર જ પોતે સત્સંગ થવાથી, સત્સંગની વાત સાંભળવાથી, એને દ્રઢ વિશ્વાસ રાખવા, તેનું શ્રવણ મનન કરવાથી કે જીવનમાં કેવું આમૂલ પરિવર્તન થાય છે એ આપણને આ ડૉક્ટર મધુભાઈના જીવન ઉપરથી, પ્રસંગ ઉપરથી ખબર પડે છે. This Yuvak was born in a rich family in Bombay. He didn't observe any niyams because he wasn't born in satsang. He left school and worked with his father, and because he learnt the art of jewelry and diamonds, he became very, very proficient in a very short span of time. He began to grow his business and became very rich. And because of these riches, addictions slowly grew, and the effects of kusang also began to take shape. He lived a lavish life, and he began dating very often. He decided to get married to his girlfriend, even despite all the opposition from his in-laws. He fought and then fled, and for 10 years he lived with his family, and he had 3 daughters. He then decided to move to London, and he settled in Oxford. At the end of 2003, the family decided to go on a holiday to Florida. And there, at their sister's house, this Yuvak heard Pujya Vivek Swami's Bhagavad Katha, and it was there that he was first introduced to satsang. He saw his 10-year-old nephew doing daily puja. He saw him observing the Ekadashi fast and realized that even this small boy is way ahead of me in my life. He decided to change his life for the better. He gave up all of his addictions. He began to keep the company of really, really good and decent people. And he got introduced to the santos, and he became much, much stronger in a very, very short span of time. In April 2004, when Bapa came to London, it was the first time he was introduced to Bapa personally, and he was given Vartman, where Bapa told him कि हवे रोज 5 माड़ा करजो. He began to do puja with Tilak Chandlo every single day. His life began to take a turn. He read the Brahmopanishad and all of the Jeva Mein Nirkhya series, and because of that, his fluency in Gujarati, his knowledge of satsang and his katha also began to improve. He was absolutely bowled over by Pramukh Sai Maharaj's life and his qualities, which humbled him. He was stunned, and all of these prasangs began to play around in his mind. He decided that I need to improve. He realized I need to remove my swabhāvs, and he wanted to go to India to do seva on a permanent basis. But because his health worsened, he couldn't fulfill his wish. He was fighting just to breathe. He decided to return to the UK, but he took everything positively. When he was asked that, all this is happening to you, how do you feel? He said, ગુણાતીતાન સ્વામીએ કીધું છે કાં યોગ કાં રોગ, પણ સ્વભાવ તો ટાળવા જ છે, અને આ શુદ્ધિનું એક કારણ છે. He fell ill even worse, and at the age of 50, he began to focus more and more on satsang. He began to do akhand bhajan and listening to katha varta. He then remained very firm
in wanting to only do satsang related activities. He was moving around in a wheelchair with an oxygen mask, and when people saw him, everybody felt sorry for him. But this Yuvak, he was always in an elated mood. Whenever he met the satsangis and the santos, he was just over the moon, and you could see a big smile on his face. Despite all this happening, he never faded from satsang. And just 2 hours before passing away, he told his wife to read 2 of his favorite Vachanamruts, Gadda Pratham 54 and Vartal 9. Now when we hear these types of prasangs and life stories, we realize that if we also focus our lens on satsang, then we too can attain what this Yuvak attained in a very short span of life. This Yuvak is none other than Sri Jaish Besoni of Oxford. In addition to the devotees we just heard about, there are numerous examples of female devotees who have cleared their lens and experienced the true bliss of satsang. Their samarpan, samjan, nishta, seva and bhakti serve as an inspiration to all of us. Kavitaben Patel was born and raised in India. After getting married, she moved to the UK and became involved with the kitchen seva at the old mandir complex in Neasden. Kavitaben would organise trips and mandir yatras for all the elderly ladies involved in kitchen seva. She would constantly arrange for others to come in for seva and encourage them by calling them regularly. She would regularly attend local satsang sabhas and would help with Ekadashi Ankut sabhas arranged for the elderly. Towards the end of her life, she fell ill and could not be as hands-on with seva as she would have liked to be. Despite her deteriorating health condition, she always kept a smile on her face and would help out in any way she could. She had never questioned why this had happened to her, truly believing Mirage and Swami to be the all-doer. She would still joke, laugh, and do everything she could, even whilst under immense pain. She even continued to make Jildo every month to send to India for Swami Shri. Today, her legacy lives on through her 2 children, Geetaben and Viralbhai, who are dedicated karyakars in London Mandir. Kashmiraben Popatia migrated to the UK in 1984. Despite having a full-time job with a daily 2.5-hour round-trip commute, Kashmiraben devoutly engaged in seva at the mandir in the evenings and weekends. Her faith and devotion inspired her non-satsangi husband to take up the path of satsang. For many years, Kashmiraben and her sisters would lovingly prepare chorafari and other items for Pramukh Swami Maharaj. Swami Shri would always eat chorafari as part of his regular meals. In 2012, Kashmiraben's life turned upside down after she was diagnosed with a rare lung disease. She was consigned to an oxygen tank 24 hours a day, 7 days a week. However, Kashmiraben never let this lung disease defeat her spirit and faith in Mirage and Swami. She simply accepted this as Mirage's wish and continued living her full life of bhakti
and faith. She never faltered in her anik. Every day, she would arise early and perform her puja without fail. Her arti, thar, cheshta, and satsang reading never faltered. During her final moments in hospital, Kashmira Ben put aside the pain and weakness of her dying body and encouraged everyone to sing the new arti inspired by Mahant Swami Maharaj. The atmosphere in the hospital room resonated with devotion and faith, a reflection of the type of devotee Kashmira Ben was. These examples show us that such devotees live amongst us. We can also experience the true bliss of satsang. But first, we must ask ourselves, do we want to clear our lens? આ દિવ્ય સત્સંગ આપણને એક દિવ્ય દૃષ્ટિ આપે છે. દિવ્ય દૃષ્ટિ એટલે જેમ છે તેમ જોવાની દૃષ્ટિ. એમાંની એક દૃષ્ટિએ સાંખ્ય દૃષ્ટિ છે, સાંખ્ય વિચાર છે. સાંખ્ય વિચાર કેવો વિચાર છે કે આખું જગત જે આપણી આજુબાજુ દેખાય છે એ કેવું છે એ એનાથી આપણે સમજી શકીએ. સાંખ્ય દૃષ્ટિની અંદર બે પ્રકારની દૃષ્ટિ આવે છે. એક છે જગત નાશવંત છે એવું સમજવાની દૃષ્ટિ, અને બીજું છે કે જગત દુઃખરૂપ છે એવું સમજવાની દૃષ્ટિ. પહેલી દૃષ્ટિને આપણે સમજીએ કે જગત નાશવંત છે. પૂજ્ય ડૉક્ટર સ્વામી એક સુંદર વાત આપણને કરે છે કે વિજ્ઞાનની મદદથી આપણે દૂર રહેલી વસ્તુ અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ. ડિસ્ટન્સમાં દૂર કોઈ ક્રિયા થતી હોય, 10,000 કિલોમીટર દૂરની ક્રિયા એ આપણે અહીં બેઠા બેઠા જોઈ શકીએ છીએ ડિસ્ટન્સમાં. એ વિજ્ઞાને આપેલી એક આપણી ભેટ છે. આધ્યાત્મિકતા આપણને શું શીખવાડે છે, સત્સંગ આપણને શું શીખવે છે કે ટાઈમમાં દૂરનું જોતા શીખવું. અત્યારે જ જ્યાં આપણે બેઠા છીએ ત્યાંથી આપણે જે સ્થાનમાં બેઠા છીએ એ સ્થાનને આપણે ટાઈમમાં આગળ જોવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અત્યારે આપણે 2021ની સાલમાં 2021માં બેઠા છીએ, પણ આપણે 21માં પહોંચી જઈએ એટલે કે આજથી 100 વર્ષ પછી. 100 વર્ષ પછી આપણે જે જગ્યા પર બેઠા છીએ એ જગ્યાને તમે જુઓ. મોટાભાગની બિલ્ડિંગ્સ જે બનતી હોય છે 100 વર્ષ પછી એનું એક્ઝિસ્ટન્સ રહેતું નથી, પણ છતાંય એ સ્થાન તો રહેશે, આ પૃથ્વી તો રહેશે, આપણી આજુબાજુ જે શહેરો છે એ પણ રહેશે, પણ કદાચ આપણે જેટલા બેઠા છીએ ને એમાંથી કોઈ જ નહીં હોય, એ ગેરંટી છે. કારણ કે 100 વર્ષ પછી આ શરીર જે આપણે લઈને બેઠા છીએ એ રહેવાનું નથી. એક દિવસ એવો આવવાનો જ છે કે આપણી આજુબાજુનું જગત તો નહીં જ રહે, પણ કદાચ એ રહેશે થોડોક લાંબો સમય, પણ આપણે આ દેહ કરીને રહેવાના નથી. આ સાંખ્ય વિચાર છે. બધું જ નાશવંત છે, બધું જ શૂન્ય થઈ જવાનું છે. મહારાજે વચનામૃતમાં ત્યાં સુધી વાત કરી, ભગવાનનું ધામ અક્ષરધામ, અને અક્ષરધામમાં રહેલા મુક્તો એ સિવાયના અનંત બ્રહ્માંડો રહેવાના નથી. આ નાશવંતપણાની દૃષ્ટિ છે. બીજી વાત છે આ જગત દુઃખરૂપ છે એવું સમજવાની દૃષ્ટિ. આપણે જે જગતમાં જીવીએ છીએ એને આપણે જેમ છે તેમ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. એના માટે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એક વાત કરી
કે કોઈ પણ વસ્તુને જોવી તો એના આદિ અને અંત્યનો વિચાર કરવો. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે આઈસ્ક્રીમ ખાઈએ છીએ અને આઈસ્ક્રીમ ધારો કે આપણને બહુ જ પ્રિય છે, પણ એ આઈસ્ક્રીમને કઈ દૃષ્ટિથી જોતા શીખવાનું? તો એની પહેલાં શું હતું? આદિ એટલે પહેલાં. તો પહેલાં દૂધ હતું, પણ એની પહેલાં શું હતું? એની પહેલાં ગાયે ખાધેલું ઘાસ હતું. તો એની પહેલાં શું હતું? તો એના પછી તો એની પહેલાં તો ધૂળ જ હતી. અત્યારે જે આપણને આઈસ્ક્રીમના ફોર્મમાં દેખાય છે એ એક વખત ધૂળ હતી. હવે અંત્યનો વિચાર કે એ આઈસ્ક્રીમ એક વખત ખવાઈ જશે, પછી એનું શું થવાનું છે? તો છેલ્લે પણ ધૂળ જ થવાની છે. આદિ અને અંત્યનો વિચાર એટલે આ દુનિયામાં જેટલી કાંઈ વસ્તુ છે પહેલાં કેવી હતી ને પછી કેવી થઈ જવાની છે. જેમ છે એમ સમજવી. માણસના શરીરને આપણે જોઈએ તો શરીર શું છે? એક્સરે જોઈએ તો શરીર કેવું લાગે છે? તો આપણને જે કંઈ રૂપ દેખાય છે, કુરૂપ દેખાય છે, એ બધું જ એક દૃષ્ટિથી જોઈએ તો ધૂળનો જ વિકાર છે, બીજું કાંઈ નથી. આ દૃષ્ટિથી જ્યારે આપણે જોઈએ ત્યારે એને નાશવંતપણાની ઉપરાંત એના દુઃખરૂપપણાનો વિચાર ભેગો ભળી જાય છે. મહારાજે વચનામૃતમાં જરા વધારે સ્પષ્ટતા કરી. એમણે એવું કહ્યું કે આ જગતની અંદર જેટલી કાંઈ વસ્તુ છે એમાં સુખ નથી. આપણને સુખની કલ્પના થઈ છે એની અંદર, પરંતુ વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ આપણે જોઈએ તો કોઈ પણ પદાર્થ ભોગવીને આપણને તૃપ્તિ થવાની નથી. શ્રીજી મહારાજે કહ્યું કે પાતાળ સુધી પૃથ્વી ફાટી હોય, એમાં આપણે પાણી ભરીએ તો ભરાય નહીં. એમ વિષય ભોગવી ભોગવી ભોગવીને ક્યારેય તૃપ્તિ થવાની નથી, અને તૃપ્તિ નથી ત્યાં સુધી સુખ શાંતિ નથી. એક પણ વિષય આપણને પૂર્ણતા કે શાંતિ કે સુખ આપી શકે તેમ નથી. કદાચ વિષયની અંદર આપણને જે સુખ અનુભવાય છે જગતની વસ્તુઓની અંદર, ભોગ વિલાસની અંદર, તો એ કેવું છે? તો સ્વામિનારાયણ ભગવાને એ પણ કહ્યું કે અતિ અલ્પ છે. જ્યારે આપણે ભગવાનના ધામના સુખનો વિચાર કરીએ ત્યારે એની સામે આ અનંત બ્રહ્માંડોના સુખ ભેગા કરીએ ને એ કંઈ ગણતરીમાં જ નથી. અતિ અલ્પ. મહારાજે તે કીધું કે વારી ફેરીને નાખી દઈએ, આમ એને લાત મારી દઈએ. અનંત બ્રહ્માંડોના સુખની વાત છે, નાની સૂની વાત નથી. તો અનંત સુખ એની સામે ગણતરીમાં નથી, ભગવાનના સુખ સામે. તો જગતનું સુખ અતિ અલ્પ છે. ત્રીજી વાત આવે છે કે ધારો કે થોડુંક સુખ છે, થોડાક સમય માટેનું છે, પરંતુ એ સુખ દુઃખ આપનારું છે. એ ભોગવતા ભોગવતા આપણને અંતે દુઃખ થવાનું છે. કેવી રીતે? તો જ્યારે એ વસ્તુ આપણાથી દૂર થાય ને ત્યારે, જ્યારે હતી ત્યારે સુખ હતું ને એના કરતાં વધારે દુઃખ થાય છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં વાત આવે છે કે ચિત્રકેતુ રાજાને પુત્ર નહોતો. એને બહુ જ ઈચ્છા હતી કે મને દીકરો થાય, દીકરો થાય, દીકરો થાય. છેલ્લે નારદ ઋષિ અને અંગિરા ઋષિ પાસે એમણે બહુ જ વિનંતી કરી, ઋષિઓના આશીર્વાદ થયા, પુત્રનો જન્મ થયો, અતિશય આનંદ થયો. કેટલા સમયે દીકરો મળ્યો, પણ સંજોગો એવા આવ્યા અને દીકરો મૃત્યુ પામ્યો. અને જ્યારે દીકરો મર્યો ત્યારે જન્મ વખતે જેટલો આનંદ થયો હતો એના કરતાં અનંત ગણું વધારે દુઃખ એના અંતરમાં છવાઈ ગયું. જ્યારે વસ્તુ મળીને જતી રહે છે ને ત્યારે અતિશય દુઃખ થાય છે. અને આ જગત જ એવું છે, એક પણ વસ્તુ એવી નથી કે આપણી સાથે કાયમ રહેવાની હોય, એટલે એ દુઃખ પાછળ આવવાનું જ છે. પણ એના કરતાં મોટું દુઃખ એ છે કે એ આપણને બંધન કરે છે. અને બંધન કરે છે ત્યારે આપણને જન્મ મરણ ઊભા કરે છે. આપણા મોક્ષની અંદર વિઘ્ન નાખે છે. નાની વસ્તુ પણ ઘણી વખત નાખી દે. આ જગત એવું છે.
એક બાવાજી હતા, પોતાના શિષ્યને કહેલું કે હું જ્યારે મરીશ અને વૈકુંઠ લોકમાં પહોંચીશ ત્યારે આપણા આ આશ્રમના નગારા એની જાતે વાગવા માંડશે. હવે એ મહાત્મા પોતે છેલ્લી ઘડીએ સૂતા હતા. એની સામે જ એક બોરડી હતી. બોરડી ઉપર સરસ મજાનું એક બોર, એક સરસ ફળ હતું પાકેલું. ગુરુ છેલ્લી દ્રષ્ટિ બોર પર કરતા કરતા મૃત્યુ પામ્યા. શિષ્ય રાહ જોતો હતો કે હમણાં નગારા વાગશે, પણ નગારા વાગ્યા નહીં. થોડા સમય પછી કોઈ બીજા સંત એ આશ્રમમાં આવ્યા અને શિષ્યને વાત કરી કે મારા ગુરુ આમ તો બહુ સારા હતા, પણ ખબર નહીં, એમણે કીધું તો કે હું ધામમાં પહોંચીશ ત્યારે નગારા વાગશે, પણ નગારા વાગ્યા નહીં. તો પેલા સંતે કીધું કે એ ધામમાં નથી પહોંચ્યા, તે વચ્ચે હલવાઈ ગયા છે. તો ક્યાં હલવાના હોય? તો એમણે કીધું કે છેલ્લે મૃત્યુ ઘડીએ ક્યાં હતા? તો કીધું કે આ પથારી પર અહીં સુડાવ્યા હતા. સામે જો એક પાકેલું બોર દેખાયું. એણે કીધું આ બોર તોડો, અને બોર તોડ્યું અને અંદરથી એક કીડો નીકળો. કીડો બિચારું તરફડતો હતો. ઋષિએ કીધું પેલા સંતે કે આ તારા ગુરુ છે. પછી એના ઉપર જળ છાંટ્યું અને એ કીડો મર્યો અને એ વખતે નગારા વાગ્યા. એટલે કીધું કે હવે તારા ગુરુ એ ધામમાં પહોંચ્યા, ઘણા સારા કામ કર્યા હતા, પણ આટલી વાસના રહી ગઈ, એને લીધે ફરી જન્મ લેવો પડે છે. એટલે સાંખ્ય દૃષ્ટિ, દુઃખરૂપપણાની દૃષ્ટિ આપણને સમજાવે છે કે આ જગતમાં જ્યાં પણ બંધાઈએ ને અંતે એમાંથી દુઃખ આવવાનું છે. આવી દૃષ્ટિ એ સાંખ્ય દૃષ્ટિ છે. એ ખૂબ જ જરૂરી છે સત્સંગનું સુખ લેવા માટે. આપણે જે અપાર ભગવાનનું સુખ લેવાના માર્ગે આગળ વધી રહ્યા છીએ, એમાં અત્યંત જરૂરી છે આ સાંખ્ય વિચાર. શા માટે જરૂરી છે? તો પહેલું તો એ કે આપણા અંતરમાં શાંતિ રહે. સંસાર એવો છે જેમાં સંજોગો બદલાતા રહેવાના. ક્યારેક આપણા વ્યવસાયમાં, આપણા ધંધામાં, બિઝનેસમાં, જોબમાં એમાં એવો પ્રોબ્લેમ આવે જેનાથી આપણે ડિસ્ટર્બ થઈ જઈએ. ક્યારેક આપણે શરીરમાં એવો પ્રોબ્લેમ આવે જેનાથી આપણે ડિસ્ટર્બ થઈ જઈએ. ક્યારેક આપણા ફેમિલીની અંદર, આપણા રિલેશન્સમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે. તો કોઈક વખત એવું થાય કે દેશમાં અને દુનિયામાં કંઈક એવું થાય જેનાથી આપણે ડિસ્ટર્બ થઈ જઈએ. પણ એવા સમયે આ સાંખ્ય વિચાર છે ને, એ આપણને સ્થિર રાખે છે. ધારો કે આપણને એવી ખબર પડી જાય કે એક વીકમાં આપણે ધામમાં જવાનું છે. મહંત સ્વામી મહારાજ આપણને સ્પષ્ટપણે ફોન કરીને કહી દે કે નેક્સ્ટ વીકેન્ડ તમારી પાસે 7 દિવસ છે, નેક્સ્ટ વીકેન્ડમાં તમારે ધામમાં જવાનું છે. હું રવિવારે સાંજે 5 વાગે તમને ધામમાં લઈ જઈશ. હવે પાક્કું થઈ ગયું. હવે એક જ વીક છે અહીંયા. ધારો કે આ વાત નક્કી થઈ ગઈ, પછી શું થાય? પછી આપણી વૃત્તિઓ પાછી વળવા માંડે. અને પછી કંઈક નાના મોટા પ્રોબ્લેમ થાય ને, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જમવા બેઠા અને જમવાની અંદર મીઠું વધારે પડી ગયું, સોલ્ટ વધારે પડી ગયું, એકદમ ખારું ખારું હોય, આપણને એકદમ ગુસ્સો આવી જાય કે આવું શું બનાવ્યું છે, અને આપણને બોલવાનું મન થઈ જાય કે આવડે છે કે નહીં. પણ એવા સમયે આપણને બીજો વિચાર શું આવે કે હવે ખાલી એક વીક, એક અઠવાડિયું જીવવાનું છે, શું કામ માથાકૂટ કરવી? આપણને શાંતિ થઈ જાય, આપણે માથાકૂટમાં ન પડીએ, કેટલાય ઝઘડા બંધ થઈ જાય. આ દુનિયાના પ્રોબ્લેમ પણ થોડા ટાઈમ માટેના છે, અને આ દુનિયામાં કંઈક જાહો જલાલી છે પણ થોડા ટાઈમ માટેની છે. વાય? ક્યું અપને શિર લેત બુરાઈ રહેના હે દિન દોય. શા માટે માથાકૂટ કરવી? તો આપણે ઘણા પ્રોબ્લેમમાંથી, અશાંતિમાંથી બહાર નીકળી જઈએ છીએ. ડોન્ટ સ્વેટ ધ સ્મોલ સ્ટફ એન્ડ ઇટ્સ ઓલ સ્મોલ સ્ટફ. દુનિયામાં એકેય વસ્તુ એવી નથી કે જેના માટે આપણે ચિંતા કરવી જોઈએ. તો સાંખ્ય દ્રષ્ટિથી આપણને શાંતિ રહે છે, અને શાંતિ રહે એટલે આપણે સત્સંગનું સુખ વધારે સારી રીતે લઈ શકીએ છીએ. એટલા માટે આ દૃષ્ટિ જરૂરી છે. બીજી વાત એ
કે આપણી જે આંધળી દોટ છે જગતના સુખ તરફ, વધારે વધારે પૈસા, વધારે ભોગવિલાસ, વધારે માન સન્માન, દિવસ રાત જે આપણે ઊંધું ઘાલીને દોડીએ છીએ ને, સાંખ્ય દ્રષ્ટિ આપણને પાછા વાળે છે. આપણે ટોલ્સ્ટોયની વાર્તા ઘણીવાર સાંભળી છે કે એક માણસને રાજાએ કહ્યું કે તું સવારથી સાંજ સુધીમાં જેટલું દોડે એટલી જમીન તારી. એ માણસ એટલું બધું દોડ્યો, હવે એને પાછા વળતા ભારે પડી ગયું, કારણ કે ત્યાં સુધી પહોંચવું તો પડે. અને છેલ્લે એણે એટલો શ્રમ વેઠ્યો કે એના પહોંચવાના સ્થળ સુધી આવતા સુધીમાં તો એ ઢગલો થઈને પડ્યો ને ત્યાં મૃત્યુ પામ્યો. એ વખતે કોઈએ કહ્યું કે આ માણસને ફક્ત 7 કે 8 ફૂટ જમીનની જરૂર હતી, જેટલી જમીનમાં એની કબર કરવાની થઈ. તો આખી જિંદગી ગમે તેટલું દોડીએ, કશું સાથે આવવાનું નથી. આપણે કાંઈ આ દુનિયામાંથી ભેગું લઈને જવાના નથી. એ સાંખ્ય દ્રષ્ટિથી આપણે કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ. અને આપણે જે અલ્ટિમેટલી કરવાનું છે, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કીધું, જ્યાંથી અચાનક ઉચાળા ભરવાના છે ત્યાં બહુ ઉદ્યમ કરે છે માણસ. આ દુનિયામાંથી અચાનક ઉચાળા ભરવાના છે, નક્કી નથી ક્યારે જવાનું થાય, એમાં બહુ ઉદ્યમ કરે છે. અને જ્યાંથી કોટી કલ્પે પણ ઉચાળા ભરવાના નથી, એટલે કે ભગવાનનું ધામ, એને અર્થે આપણે ટાઈમ નથી આપી શકતા, સત્સંગ માટે ટાઈમ નથી આપી શકતા. તો આમાંથી આપણે એક વિવેક કેળવી શકીએ કે જરૂર છે એટલું જરૂર કરવું, પણ બાકી દોડ કરીએ તો તૃષ્ણાનો તો કોઈ પાર જ નથી. સાંખ્ય દ્રષ્ટિથી આપણે પાછા વળી શકીએ છીએ. આપણે પ્રાયોરિટાઇઝ કરી શકીએ છીએ આપણા ટાઈમને, આપણી એનર્જીને, અને આપણે માપનું કરીએ જગતનું, પણ પછી આપણા આત્માનું કરવા માટે આપણે તૈયાર થઈ શકીએ છીએ. તો બીજું કારણ આ છે. ત્રીજો લાભ એ છે કે આ જગતનું બંધન આપણને ન થાય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ઘણી વાર કહેતા કે નાવ હોય, નૌકા હોય, બોટ હોય, એ પાણીમાં હોય એમાં કાંઈ વાંધો નથી, પણ નૌકામાં જો પાણી આવી જાય, બોટમાં પાણી આવી જાય તો વાંધા સિવાય કાંઈ નથી. એમ આપણે સંસારમાં રહીએ એમાં કંઈ વાંધો નથી, પણ સંસાર આપણામાં રહે તો બંધન થાય છે. આપણે 2 એક્ઝામ્પલને સમજીએ. જનક રાજા હતા, એની વાત મહારાજે વચનામૃતમાં બહુ વાર કરી છે. રાજ્ય સમૃદ્ધિની વચ્ચે રહ્યા હતા જનક રાજા પોતે, પણ છતાંય એ આ સાંખ્ય વિચારને લીધે નિર્લેપ હતા. એને રાજ્યનું બંધન નહોતું, અને એટલે રાજ્યમાં રહેવા છતાં પણ વિદેહી હતા, અને શુકદેવજી જેવાના પણ પોતે ગુરુ કહેવાયા. બીજી બાજુ ભરતજી રાજ્ય છોડીને વનમાં તપશ્ચર્યા કરવા ગયા છે, બધું જ છોડી દીધું છે, એકલા રહે છે જંગલમાં ત્યાગી થઈને. પણ એને અંતકાળે છેલ્લા વર્ષોમાં એક મૃગલીના બચ્ચાની અંદર બંધન થઈ ગયું, મૃગલીના બચ્ચામાં, અને એને લીધે એનો બીજો જન્મ મૃગ તરીકે આવ્યો. આ કેવું કહેવાય? આટલો બધો ત્યાગ કર્યા પછી પણ બંધન થઈ જાય છે જો સાંખ્ય ન હોય તો. જ્યાં ત્યાં હેત આપણને થઈ જાય તો. એટલે જે કૂતરા પાળતા હોય, બિલાડા પાળતા હોય, એને ધ્યાન રાખવા જેવું છે. જો એમાં હેત રહી જશે તો એના પેટે જન્મ લેવો પડશે. આ સત્સંગનો સિદ્ધાંત છે, આધ્યાત્મિક સિદ્ધાંત છે. એટલે જનક રાજાની જેમ ભલે તમે રાજ્ય સમૃદ્ધિની વચ્ચે રહેતા હો, પણ સાંખ્ય વિચાર. જનક રાજા પોતે કહેતા કે મને આ ઘડીને આ ક્ષણમાં મને મૃત્યુ સામે દેખાય છે. હવે એ સામે દેખાતો હોય પછી શું ખાધું, શું પીધું, ક્યાં સૂતા, એ વિચાર ન રહે. સામે દેખાય કે આપણે આ બધું છોડીને જવાનું છે, એટલે કોઈ ખોટું કામ ન કરવું કે બંધાવવું નહીં. સાંખ્ય વિચાર આપણને બંધનમાંથી છોડાવે છે. અને છેલ્લી વાત એ છે કે ભગવાનમાં વૃત્તિ આપણે રાખવી છે ને, તો એના માટે પણ આ સાંખ્ય વિચાર જરૂરી છે. બોટાદના શિવલાલ શેઠ આવા હતા, બહુ મોટા બિઝનેસમેન હતા, મોટા વેપારી હતા, નગર શેઠ હતા. એ વખતે એ 9 લાખ રૂપિયાના આસામી, એટલે બિલિયન્સ ઓફ ડોલર્સ કહેવાય,
બિલિયન્સ ઓફ પાઉન્ડ્સ કહેવાય, એના પોતે ધણી હતા. પરંતુ એમ છતાંય શિવલાલ શેઠ સંસારના બંધનથી પર ભગવાનમાં વૃત્તિ રાખતા હતા. ધ્યાન કરવા બેસે ને તો 3-3 કલાક ધ્યાન ચાલે એમનું, ડિસ્ટર્બ થયા વગરનું ધ્યાન. આપણે માનસિક કરવા બેસી કેવું થઈ જાય છે આપણને, વિચારો બધા જગતના જ ચાલે. પણ શિવલાલ શેઠ એટલું સરસ ધ્યાન કરતા. એના પિતાશ્રી ભગા દોશીને થયું કે કેટલી શાંતિ છે આ શિવલાલ શેઠને, મને તો અશાંતિ, મારાથી તો ધ્યાન થતું જ નથી. એ શિવલાલને કહે કે શિવલાલ તારા જેવું ધ્યાન મને શીખવાડ. શિવલાલ શેઠ કે બેસો. ધ્યાન કરવા બેસાડે, આંખો બંધ કરો. આંખો બંધ કરી પછી શિવલાલ કે પિતાજી હવે છે ને આપણે બોટાદ શહેરમાં રહીએ છીએ, તો તમે એમ માનો કે આખું બોટાદ શહેર બળી ગયું. ભગા દોશીને આંચકો લાગ્યો. શિવલાલ કે પિતાજી આપણે ખાલી વિચાર કરવાનો છે. એમણે કીધું હા સારું, બળી ગયું. પછી કે બોટાદ બળી જાય તો આપણું ઘર બાકી રહે. આપણું ઘર બળી ગયું, આપણી દુકાન બળી ગઈ, આપણું કુટુંબ બળી ગયું, આપણી સંપત્તિ બળી ગઈ, આ દેહ બળી ગયો, એની રાખ થઈ ગઈ. હવે રાખ ઉપર બેસીને તમે ધ્યાન કરો. તો ભગા દોશી ઊભા થઈ ગયા. એ કે શિવલાલ તારું ધ્યાન તારી પાસે રાખ, આવું મને ન ફાવે. તો બધું જ રાખ કરી દેતા, અને થવાનું જ છે, હકીકત છે. પરંતુ એ દૃષ્ટિ શિવલાલ શેઠે કેળવી હતી, અને એને લીધે એ પોતે સુખેથી ભજન કરી શકતા હતા. તો આપણે ભજનનો આનંદ લેવો છે ને, સુખ લેવું છે ને, તો એના માટે પણ આ સાંખ્ય વિચાર એ ખૂબ જરૂરી છે. તો સાંખ્ય વિચારથી આપણને અંતરમાં શાંતિ રહે, જગતની દોટ ઓછી થાય, બંધન ન થાય, અને આપણે ભજનનું સુખ લઈ શકીએ. એટલા માટે એ ખૂબ જ જરૂરી છે. એટલે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ કહ્યું સાંખ્ય વિચાર રોજ નિયમ રાખીને કરવો, નિત્ય નિયમ રાખીને. મહાન સ્વામી મહારાજે સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથમાં કહ્યું પ્રત્યહમ અનુસંધેયા જગતો નાશશીલતા આત્મનો નિત્યતા ચિંત્યા સચ્ચિદાનંદ રૂપતા. જગત એ નાશશીલ છે, નાશ પામી જવાનું છે. એ રોજ વિચાર કરવો, અને હું આત્મા છું, સચ્ચિદાનંદ છું, એનાથી જુદો છું, એ પણ રોજ વિચાર કરવો. તો એવો વિચાર એ જ્યારે કરીએ ત્યારે આપણો પૂરો સત્સંગ કહેવાય. સાંખ્ય વિના અડધો સત્સંગ કહેવાય, એવું સ્વામીએ કહ્યું છે. તો આજના દિવસે આપણે મહારાજ સ્વામી બાપા મહાન સ્વામી મહારાજના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે આપે અમને આ દિવ્ય સાંખ્ય દ્રષ્ટિ આપી છે, એ દ્રષ્ટિને હૃદયમાં ધારી અને અમે પૂરેપૂરો સત્સંગ યથાર્થપણે કરી શકીએ, એવી આપના ચરણોમાં પ્રાર્થના. સત્સંગ વિના જન્મ મરણ બ્રહ્મજાળ મટે નહીં જંતને. મન માનત જી તે માટે શરણે જઈ રહીએ સંતને. આપણે તો એક જ વાત છે, આ સત્સંગ મળ્યો એના બેડો પાર થઈ ગયો કે આ દેહમાં કઈ વસ્તુ છે કે જે કિંમતી છે. આ વસ્તુમાં બધી વસ્તુ નકામી, એટલે કેટલી કિંમતી વસ્તુ આપણને મળી છે. મારા કે પારસમય ચિંતામણી એ હોય, પણ એના કરતાં મનુષ્ય દેહ બહુ કિંમતી.
એટલે ટૂંકમાં આ મનુષ્ય દેહ વેડફી નાખવાનો નથી. જો 68 તીરથ ફરી આવે, નિત્ય નિગમ વિધિ કરી કરી નાવે, તેનું જીવપણો કે દિનવ જાવે, તેનું જીવપણો કે દિનવ જાવે. સત્સંગ વિના, સત્સંગ વિના, જન્મ મરણ બ્રહ્મજાળ મટે નહીં જંતને. સત્સંગ છે ને બહુ મોટી વસ્તુ છે, બીજું બધું મળે. મહારાજે કહ્યું કે અનંત મા બાપ કયા છે, દરેક જન્મમાં એક મા બાપ તો હોય, અનંત મા બાપ કર્યા છે. અને બીજી બધી હાથી ઘોડા, બીજી બધી સાહેબી આપણે ભોગવી છે. પણ મહારાજે કહ્યું કે સત્સંગ મળવો દુર્લભ છે. જેને સત્સંગ મળ્યો એ આપણને લાગે કે આ સત્સંગ બાળકની રમત લાગે છે, બાળકની રમત નથી. જો ઈડા પિંગલાની ખબર જડે, કરી આગ્રહ તેની કેડે પડે, તેના ચિત્તને બમણો ફેર ચડે, તેના ચિત્તને બમણો ફેર ચડે. સત્સંગ વિના, સત્સંગ વિના, જન્મ મરણ બ્રહ્મજાળ મટે નહીં જંતને. મારા જન્મો જન્મના પુણ્ય ફળ્યા. સાચી વાત છે, જન્મો જન્મના આપણા બધા ભેગા બેઠા છીએ એમને નથી બેઠા, આપણા પૂર્વ જન્મની કમાઈ છે. જન્મો જન્મ આપણે બધું ભેગું કર્યું પુણ્ય, અને આના પ્રતાપે આ સત્સંગ મળ્યો છે. તમે કોઈને સત્સંગમાં લાવવા જાઓ ને, એ પુણ્ય હોય એના તો જ આવે, ના તો ના આવે, ગમે એટલું કરે. જો ફિરતા સંત સમાજ મળે, તો સુખે મનની ભ્રાંતિ ટળે. કહે બ્રહ્માનંદ સંત માહી ભળે, કહે બ્રહ્માનંદ સંત માહી ભળે. સત્સંગ વિના, સત્સંગ વિના, જન્મ મરણ બ્રહ્મજાળ મટે નહીં જંતને. એટલે કંઈ પણ આપણું બધું હશે ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરીને પણ આપણો સત્સંગ દ્રઢ થાય, એ આપણા જીવનમાં દ્રઢ રાખવાની વસ્તુ છે. કારણ કે આ કંઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી, ભગવાન સાક્ષાત બેઠા છે. એટલે એ બળ આપણને આપશે, પણ એની અંદર એની પાસે હૃદયની ભક્તિ પ્રાર્થના કરીશું તો બધું આપણને બળ આવશે પાછું. કારણ કે આપણે કેટલી વખત બળ ઘટી પણ જાય, પણ પાછું બળ ત્યાંથી મળે. એમ આપણે પણ આ કરતાં કદાચ કોઈ થઈ જાય તો ફરી પાછા ભગવાનની પ્રાર્થના. સત્સંગ તો મૂકવો જ નહીં, આ તો સત્સંગ જ મૂકી દે કે ચાલો મંદિરમાં જ જવું નથી, તો પછી તમારે શું, પછી તો જે છે એ જગતમાં આયાન સંસાર પડ્યું છે. પણ એ થશે જ એવી શ્રદ્ધાથી આપણે ભગવાન પાસે જઈને પ્રાર્થના કરવી, વંદન કરવું, પ્રયત્ન કરવો, પુરુષાર્થ કરવો, બધું કરવું તો કામ થઈ જાય. So it is achievable. This makes everything so clear. Mahant Swami Maharaj has often said, happiness equals objects over desires. The more desires we have, the less happy we are. We should only desire one object, Satsang, the source of all happiness. Through having Sankhya and putting Satsang at the forefront of all that I do, my swabhāvs can be overcome,
all that remains for me to do is to perfect my satsang, which is easier said than done, but I'm ready to embark on this journey and experience the bliss of Akshardham on this earth. I'm ready to clear my lens. વિવેકી જન જાણે છે કે આ દેહ નખથી શિખા પર્યંત અસાર વસ્તુથી ભરેલો છે, એટલે તેને મોહ થતો નથી. મોક્ષ ભાગીજન અમને અતિ પ્રિય છે. બ્રહ્મરૂપ થયા વિના જન્મ વૃથા ખોવે છે. શ્રી હરિ ગોંડલમાં આ સભાના દર્શન કોઈને અંતકાળે યાદ આવે તો તેના પ્રારબ્ધનો નાશ થઈ જાય. શ્રી હરિ ધોરાજીમાં મોક્ષની વાત દંભ હોય ત્યાં હોય નહીં. આ વાત સર્વે નિશ્ચય કરીને જાણજો. શ્રી હરિ ગોંડલમાં વચનમાં વર્તનારા પર અમારી નિરંતર કૃપા રહ્યા કરે છે. શ્રી હરિ મહેમદાવાદમાં ધર્મ એ મારું હૃદય છે અને ભવન છે. શ્રી હરિ કણભામાં વચનમાં વર્તવું તે તપોવન કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે. શ્રી હરિ શ્રીનગરમાં એક તો પોતાની સ્ત્રીએ જે નિયમ ધરાવ્યા હોય તે પોતાના શિર સાથે દ્રઢ કરીને પાડે અને ધર્મનો કોઈ ત્યાગ ન કરે. હરિભક્તનો અભાવ લેતા જે દોષ લાગે છે તેવો તો કામ, ક્રોધ, લોભમાં પણ નથી. શ્રી હરિ માનકુવામાં વચન ઉચરે તેમાં અંતરની પ્રીત જણાય આવે છે. શ્રી હરિ મોડામાં સંત હરિભક્તનું કોઈ ઘસાતું બોલે ને તેની અદબ ન રાખે તો તેને બ્રહ્મવેત્તા સંતની હત્યા જેટલું પાપ લાગે છે. શ્રી હરિ કુંડલમાં મન કર્મ વચને નિયમમાં રહીને જે સત્સંગ રાખશે તેને અંત સમયે આ મૂર્તિના દર્શન થશે. શ્રી હરિ જેતલપુરમાં The quotes from the Purushottam Bolya Prite made me think, do I have the right vivek? Am I hindered by my swabhāvs? Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, the list of social media apps I use are endless. 2 to 3 hours a day on average. To be honest, I love using these apps. But I'm starting to notice the negative impact of social media on me, which makes it difficult for me to clear my lens. It seems to be influencing my mind and character. But can it really be that dangerous? When archaeologists recently discovered new cave drawings in Borneo, in Indonesia, they were astounded. Because what they discovered was not just the typical stick men and pictures of animals, but as a part of this cave art, they saw a hand stencil. So
Literally, it was somebody who had left an imprint of themselves on a wall. Now, where have you heard that? About people posting about themselves on a wall. I imagine some guy 40,000 years ago in a cave writing, "I was here." 40,000 years ago. What it tells us is that there is an inherent human need to leave a mark, to share stories about our life. But it's not new. In fact, the need is as old as humanity, because humans are essentially social beings. We literally need social interaction to survive meaningfully. What social media has done has accentuated that need by taking it online now, and so allowing many more people at the same time across vast spaces to do the same thing. Geography now is no longer a boundary. Physical distance has evaporated. And that's why we see such a widespread use of social media. It's literally become a global phenomenon. Some of the stats are actually mind-blowing. Facebook, for example. Users generate 4 million likes every single minute. Instagram, also owned by Facebook. A few years ago when they did a research study on it, there were 1 billion active Instagrammers. They post 95 million photos and videos on Instagram every single day. Every single day. To date, that's amounted to something like 40 billion photos and videos. YouTube, owned by Google. It has 30 million visitors per day. 300 hours of video are uploaded every single minute. And with almost 5 billion videos watched on YouTube every single day, it has a global reach. And the undisputed reigning champion, perhaps, of social media is WhatsApp, also owned by Facebook. It too has 2 billion users. In terms of messages, WhatsApp, wait for this, 100 billion messages every single day. 100 billion messages. What this is showing us is that something so widespread, so massively and easily accessible, wields tremendous power. Who knew that a mere 140 characters could topple nations? We saw that grim reality during the Arab Springs in the 2010s, where social media powered collective activism. Not only nations, but it has the power to derail careers. How many celebrities have we heard about who, with a straight tweet or a Instagram post, have had to lose their jobs? Sports personalities losing sponsorships. Okay, at a personal level, maybe for us, we're not going to lose our job. There's not going to be any, we're not going to suffer major reputational damage. We're just not that consequential. But that doesn't mean that social media isn't affecting us in other ways. Let's just take a look. Our physical health and our physical life. Just the sheer amount of time we are spending on social media, is it really justified? As someone famously put it, when you're not paying for the product, you are the product. But hey, it's not costing me anything, right? Wrong. These services may be free, but we're paying them with our time, your life. It's been clinically proven that social media has become addictive. Some studies claim that it's even harder to resist than cigarettes and alcohol even. There's that compulsive behavior where your hand goes to your pocket, where you're looking to catch your phone and see the next post. And there's always that one more epic fail video to watch. There's always one more singing cat. There's always one more cute baby with a puppy.
And there's always that article, 17 amazing facts about the internet. Number 11 is going to blow your mind. It's called persuasive technology. It's literally DNA'd into these platforms to keep you engaged, to keep you coming back more and more. And with each swipe, with each minute, with each hour, our life is robbed from us. Mental health. There have been studies upon studies about the links between social media and poor mental health. Social media can literally make you unhappy, depressed, even suicidal. And that's without the online fights, the gossiping, all the abhav and everything. It stokes every single one of our swabhāvs. Kam, krodh, lobh, man, irsha. Social media is like a one-stop factory. It's fueling, it's manufacturing our swabhāvs all in one go. Because think about it. I mean, really think about it. These feeds that you see, they're meticulously crafted posts. What are they showing us? That perfect skin complexion, the perfect hair, the perfect body shape, the perfect abs, the perfect dessert, the perfect breakfast. It's not really there. It's a fake reality. Actually, recently, during the lockdown, there's been a number of parodies on this very point, how you can create these illusions and get people to think maybe you're traveling on a plane or all sorts of things. We've got examples that we can also share with you. What this results in is people aspiring to these impossible ideals of body shape, of having certain cars or homes and accessories. We keep chasing that elusive perfection. It's a mirage. It's not there. And in the process of running, we become more and more depressed. We feel inadequate. Because we forget that what these people are posting, they're snapshots, they're highlights. It's perfectly curated. It's manicured life. It's not their entire life. And yet we force ourselves to compare ourselves with them. Surely that's the fastest way to be miserable. And then in a pathetic endeavor to emulate other people, we create a fake persona. We start living as if another person's life. But you can't just add a filter to your personality. You can't just Photoshop away your flaws. You can't just make your life rosier and warmer or nostalgic. Life is real, and the reality is not going to go away. And sometimes the reality from our Instagram feeds or our social media feeds is quite far removed, and people will prey on those insecurities. Having said all this, clearly there are also a great many positive uses of social media. So how does this work in practice? To prove to us that it is possible, as a satsangi, to use social media sensibly and in moderation, we have with us here a Yuvak who's going to be sharing some of his first-hand experiences. Sandeep bhai, Jaish Besoni, welcome. Yes, Swami. Thank you for joining us for this special session of the Yuvak-Yuvati Vasant Shibir. Well, thank you for having me. Yep. So you're managing multiple roles. You know, you've got a demanding career, you're a family man, you've also a karyakar. How do you use social media? Sure, I think the overarching thought that I have is that I use social media for my benefit and not that the platform benefits from me. Majority of people, I say 95% of people, I use it to stay in touch with friends, with family across both the UK and globally. So I've got friends and family in Australia and New Zealand. A like here, a comment there just helps informally keep in touch with them and keep that connection. Mm-hmm. There's also, from a work perspective, LinkedIn is quite important. So I do just check up, see what's going on in the industry, if there's any webinars, seminars, any articles that I can read that can help me professionally. YouTube, which I think is a social media platform, from a satsang perspective, it's great. You can catch up on webinars, the sabhas, obviously, the webcasts. The Gunatit Satra series has been phenomenal, incorporating that into our Ghar Sabha recently as well. But also, YouTube's been great for me in the sense that, instead of watching a 90-minute football game, I can simply just watch the highlights.
the next day, and I can spend that 90 minutes with my family or doing something productive. Instagram's obviously huge, and the primary way, additionally from just keeping in touch, is obviously from a mental aspect. But from a physical health perspective, there's some really good accounts whereby, they can show you some good exercises, some good, nutritional information, just to keep your body and mind healthy at the same time. So, these kind of aspects is how I personally use it. I know a lot of people who go above that. Amazing, hats off to them. They have started businesses on social media platform. The world is moving towards e-commerce, things like bakery businesses or clothing businesses, or they're just bringing people together. They are, bringing people together, collaborating on ideas, and they're sharing ideas. They're sharing things like the arts, poetry, music, drawings, which is a phenomenal way to use the whole platform in whole. So clearly you're using social media in a very, very positive way in lots of different ways. How do you ensure that you're not spending too much time on social media? I think that the main reason or the main thought process is self-regulation. Antardrashti, I know, it's a commonly used term. At the start of the morning, I have a set priority of tasks that I want to achieve, or I think that before the morning or the night before. And if I don't achieve those, I think to myself, why did I not achieve them? Is it because I genuinely could not achieve them because of other commitments or something came in during the day, or was it because that 2, 3, 5 minute scroll or refresh on Instagram or Facebook or YouTube turned out to be a 20, 30, 40 minute session? And if that's the case, the next day I have to be mindful of what I'm doing. We have certain boundaries at home, for example. We try not to use our phones whilst listening to Gatha, Sabha, for example, Arti, Chesta, Anik. We regulate, me and the missus, we talk to each other, and if we think one is spending a bit too much time on social media, we ask, what are you up to? Are you following someone? And then, if we're doing something for research purposes, we'll say so. But if we're not, we're honest. We'll say, okay, no, you caught me. Okay, I need to be more productive. I need to get on with something. So those kind of little kind of communications help, between me and my wife as well. So what practical methods have you tried to implement or seen other people try to do to make sure that you're using social media with vivek? Sure. So I think there's two aspects to this. The first aspect is time. And I'll get onto the second aspect in a second. So from a time perspective, what's my goal? My goal is obviously to do well at work and obviously to do well at Satsang, spend time with my family as well. So from a work perspective, am I really using it to the best of my ability? Can I be reading a book, for example? Before obviously COVID, people used to have 30, 40, 50-minute journeys to and from work. That's twice a day. Instead of scrolling on Instagram, why can't I just read a book? But I know you do have a very strict rule, niyam, for Vachanamrut about your satsang reading, Of right? course, yeah. And that from a satsang perspective is just as important. So, if I'm getting my satsang anik done during the day, then yes, you can mentally justify 10, 15, 20 minutes, 30 minutes even on social media, because the most important thing for us is satsang. So if I'm doing my satsang reading, if I'm doing my Vachanamrut, my swamini vāto, and I have time for Ghar Sabha in the evening and also maybe a bit of satsang reading during the day, even if it's a satsang a day on prasang a day on Instagram, or seeing some photos of Mant Swami, the BAPS account, things like that. If I'm getting my satsang in, then it kind of mentally justifies to me that I can use the social media. If I'm not, then I need to look at what I'm doing and why I'm doing it. Then from a content perspective as well, who am I following and why am I following them? So if it's helpful for me from a satsang or work perspective, great. Or mental health, physical health perspective, fantastic. So introspecting why I'm following people, who am I following, is probably the main way of having that vivek, the awareness. Janpun is obviously very important, and that's kind of the main two ways I think about how I use social media. Thank you, Sandeep Bhai. We really appreciate that you've been so honest in sharing some of the insights that you've had and your personal experience. It's been very useful. I think it shows other Yuvak-Yuvatis as well that there is a way to use social media positively and sensibly as a satsangi. So thank you for joining us. Well, thank you for the opportunity, Swami. So to expand upon some of the things that Sandeep Bhai mentioned and to really unpack vivek for us in practical terms, in day-to-day terms, let's see some of the real steps that we can take to help manage
our use of social media so that it's we can really reap the benefits without being undermined by its many drawbacks. So Vivek, first of all, when to use it? We have to set boundaries. Maybe you're on the bus or on the tube and you're tired, it's congested, and maybe that's the time to catch up with something. Fine. Or maybe during a lunch break at work. But many people choose not to use social media at home. That's a cutoff. Certainly not during dinner time when you're with the family. These are some real hard boundaries that you set. Another term that's become prevalent recently is digital sunset. It's a way of limiting phone usage after a certain time, maybe an hour or 30 minutes before going to bed, or certainly not in bed at least. Now, how much to use even? Everyone has to set their own limits. What works for them? According to their family, their work, their personal life. There's also Vivek with which apps to use. Now, we heard about LinkedIn. LinkedIn is very good for people who are very career-orientated. It helps with work. You're in the industry. You can follow trends. You can make sure that you can look for new jobs, new opportunities. That's good. So making sure that there are wholesome accounts which are actually helping us in our career, in our business, and in our satsang. Even within certain apps, there are ways that we can filter certain functions and features. There are software applications available which allow you to do that, to filter certain features of apps. Even on those social media apps that we have, whom to follow. This requires real discretion. Like, are you sure the people and the accounts that you are following are positive, are giving you inspiring messages, wholesome messages? Somebody may be funny, but if it's Gnostic, if it's atheistic, are these the type of things that you want to really consume and put inside you? We're very careful about the things that we eat. What about the vaicharik ahar? What goes in through our indriyas, into our mind? At the end of it all, it has to be within our satsang maryada. Satsang Diksha Shastra that Mahant Maharaj has blessed us with. I think after Upasana, the largest section that he has elaborated upon is Sangha Shuddhi. Discretion on what company we keep. And that applies to social media as well, because we are following different people. So having discretion, what we read, what we say, what we listen to, what we watch, is it contravening our niyams? Is it undermining our nishta, our divya bhav, our das bhav, our surad bhav, with our relationship with Bhagwan, with the Satpurush, with fellow Hari Bhaktas, with its divine satsang? All these things are questions we need to ask every time we follow someone new. Now, some practical tips to ensure that we're making good use of social media. Number one, a lot of people have found this actually useful. Muting notifications. You really don't need that ping, that sound, that buzz every single time somebody likes something or tags you or sends you a message. That's just giving you that dopamine hit that, that's going to keep you coming back for more and more and more. These are the cravings that become insatiable. What we talked about, how this drive is engineered into these platforms to make you keep coming back for more and more and more. So muting notifications. Second point, reconfiguring your home screen to remove social media apps from right in front of your face. Bury it on the second page or the third page within a folder. What this will do is that it will make it harder for you to get there. And just making that bit more intentional. So you're not, those red flags, those red badges aren't staring at you in the face every time you look at your home screen. You could go even one step further. Use social media only on your computer, not even on your phone. See, because at the moment, everything is so constantly and easily accessible. It's in your pocket, in your purse. And that's why it's become so pervasive throughout our life. But again, making it that little bit harder to get to, which will make our use much more intentional and hence productive.
And lastly, replacing this mindless scrolling of just, drivel one after the other, replace it with something actually productive and wholesome. Like, the time that you used to be spending just consuming mindlessly. Actually, what about giving or doing something productive? Learn Gujarati. Learn a new instrument. Actually read or listen to a podcast that's going to help you with your career progression, with your parenting skills, with your personal satsang development. Replacing just the cheap, shallow, hollow entertainment with something actually much more wholesome and much more productive. So here's a thought. Make Bapa one of your followers. Think about it. Just imagine if Bapa was following you. We talk about Facebook and Google can see all your data. Bapa is Antaryami, he's Akshar Brahm. What would they make of your browser history? You would want your spouse or your mother to see some of the things, right? Seeing Bapa with you, following you, automatically will give you the vivek of when, where, what, and how much to use. So remember, these are tools. You control them. Don't be enslaved by these tools. Use them by all means. But for what end? To make life easier, to free up your time so that you can actually do more satsang, spend time with your spouse, your friends, your children, with your loved ones, and actually do things rather than just passively observing things. Bake a cake, don't just watch a cooking show. Learn something new, don't just watch a quiz show. Because nobody on their deathbed is ever going to say, I wish I watched another video on YouTube. I wish I spent more time on Instagram or Twitter or Facebook or Snapchat. Life is too short. Live your life for real, not just online. In 1986, Mahant Swami Maharaj and a group of santos went on a research tour around the entire world to do research for Gandhinagar Akshardham. And they lived like nomads throughout the tour. In the process, they arrived at Germany and they were going to visit the Mercedes Museum. When they registered, Mahant Swami Maharaj wrote his name, Sadhu Keshav Jivandas. And in the Sant tradition, underneath his own name, he wrote his guru's name. So he wrote Sadhu Keshav Jivandas, and underneath he wrote Guru Yogi Ji Maharaj. And when he spelled out Maharaj, he spelled it M-A-H-A-R-A-J-A. So when the people at Mercedes saw this last word, they thought that 6 Maharajas from India have come and that we're going to get an order for over 100 Mercedes. So they gave them an appointment at the best time. And Mahant Swami Maharaj explains that when they saw us, the sadhus, they realized that આ લોકો ગાડી ખરીદી કરનારા નથી, માગનારા છે. These guys aren't going to buy a car, they're going to ask for one. That's what these types of people are. In the process, they gave them a very quick tour, and in the tour, they showed them the 1986 new model that had an airbag. And afterwards, the person giving the tour said that all these improvements that we've made so far is only 10%. 90% is still open for improvement. And at that time, Mahant Swami Maharaj and the Santos, they asked a very important question. They said, who causes the accident? The car or the driver? You made all these improvements for the car, but the driver is the most important thing. This one story can explain to us the difference between the mirage and reality. Everyone works to repair and improve the mirage, the thing that isn't important. In this case, the car. And the reality is that the driver, that's the thing that we have to focus on. Take for an example, the fact that we change our clothes every day. We don't think much about it, but when we have to get ready for an important function, it takes us so long. If we have to get ready for a wedding, it takes us hours to choose and wear those clothes. And that's not even our wedding, that's somebody else's wedding. If we have to get clothes for our own wedding, it takes months to prepare. So much time just for clothes. But is that really the most important thing?
Look at Swami Shri's clothes, 200 years, no change. Top and bottom interchangeable. You can wear it with a hood, long sleeved, short sleeve, all in one. Now, let me ask you a question. What do Bill Clinton, Prince Charles, Pope John Paul, Mukesh Ambani, Amitabh Bachchan, all of these people have in common? All of these people have bowed to Pramukh Swami Maharaj. Pramukh Swami Maharaj passed the 6th grade. He had no formal college education, no degree, no money, none of the things that these people have. But he had Bhagwan. And that's why the smartest, richest, and most powerful people in the world have all bowed here. And this proves to us a very important point, that the person inside the clothes is more important than the clothes themselves. Antardrashti is about changing our focus. Mahant Swami Maharaj himself gives the best and shortest definition of Antardrashti. He says that which you do for the body is Bahya Drashti, and that which you do for the soul is Antardrashti. Us, we're used to Bahya Drashti, looking outside. When we sit in the car, if we're in the passenger seat, we look out the window. When we get on the plane, we take a window seat. Right now, we've been locked in over and over again for the past year, so we use our phones and the internet as windows to look into other people's homes, into other people's lives. And then when we look into their lives, we feel bad because we can't keep up. We can't keep up with the people we see. Now, before, you just had to keep up with your neighbors or your locale. You were only competing with other people from Leicester or South London. Now you have to compete with every single celebrity, athlete, every person throughout the entire world. And when you look at them in social media, they all seem so happy, right? As Bapa used to say, in one word, nonsense. Here's the truth about happiness. Everyone wants it, no one has it, but everyone lies that they do. When you have a Zoom call for work, you make sure that the camera only sees you from the chest and above, and so you wear a nice shirt and comb your hair. But underneath it's just sweatpants and gym socks, business on top, party down below. We know what's really going on. But we let the other people see a false version of the reality that we want them to see. Now all we have to realize is that everyone else in the entire world is doing the exact same thing. Social media is just a few best seconds of a person's day, mostly staged, and with a dozen filters applied. If we zoom out, all we're going to see are sweatpants and gym socks. Antardrashti is literally the definition of changing the lens, changing our focus. Right now, we keep looking outside, Bahya Drashti. Antardrashti is about looking within. Now, this is a very powerful tool, but it's rarely used. And Mahant Swami Maharaj explains why it's so rarely used. He says that the moment you look in, you won't like what you see. He explains that more people have been to space than to the bottom of the ocean. It's easier for us to go out than it is to go in. It's darker in here than it is out there. And that's why we're so frustrated being locked in this past year. This is the first time perhaps that we've actually had no choice but to get to know ourselves. And most of us aren't happy with what we found. But Mahant Swami Maharaj explains that whether or not we're happy with the results isn't important. The results themselves are important. Mahant Swami Maharaj gives his own example. Swami was in Ahmedabad, and the hospital had received a new treadmill to use for heart stress tests. They asked Mahant Swami Maharaj to sanctify it. Swami took Thakurji's murti and put it on the treadmill, and the doctor said to Swami, it's only going to be truly sanctified if you do the first stress test. Swami had no difficulties, but he climbed on the treadmill anyways just to make the doctor happy. And when they did the test, they found 7 blocks. Mahant Swami himself says that any individual block was big enough to kill me. And here I was with 7 of them inside of me, and I felt that nothing was wrong. Swami says that without going in, we'll never know what's wrong with us. And only after we go in can we understand what's wrong so we can fix it. But here's another thing. Fixing the problem is going to require some sacrifice. Swami said that the doctors told him that we have to do a bypass operation, and afterwards you're going to be left with a huge scar on your chest. And the doctor said if you want to improve the inside, you have to sacrifice the outside. This is an important statement. This is a statement for all of our satsang, for Antardrashti. If you want to improve the inside, you will have to sacrifice the outside. Swami said that if I don't want a scar, the doctor said, then you have no choice but to die. Now, we don't want to sacrifice the outside because we've already given so much time and effort behind it. There's a thing called the sunk cost fallacy. It's when a person keeps spending money behind something because they've already
invested so much. For example, in the 1960s, Concorde, an airline, made a luxury jet that could fly at twice the speed of sound. British Airways decided to be the main supporter of this, and they purchased a few to include in their fleet. At the beginning, the estimated cost of the project was around £70 million. But as time went by, the cost of the project kept increasing. BA should have been smart. They should have cut their losses and just left the contract. But they felt, we've already invested so much money, let's just stick to it. In 10 years, the project skyrocketed to over £1.3 billion, from 70 million to 1.3 billion. BA couldn't afford it. So the government had to absorb all the costs and then sell the planes back to British Airways at a price that they could afford. Now, the government obviously recoups its money from your taxes, so whether you know it or not, you've all paid for a Concorde jet flight. I guess we're just waiting for the tickets to come. This is sunk cost fallacy. The way a gambler keeps throwing good money behind bad because he's already lost so much, he feels the next one will be the right one. A person who overeats at home just because he has all the food lying around. When you pick up a trilogy and you feel, okay, I'm going to read all three. You read the first one, it's okay. The second one is stupid. You should stop. But you go all the way through to the third. Why? Because we've already started. Now, this is a foolish mistake. Shiji Maharaj says that this path in the world is going to lead to nothing. In Gadara section 2, number 47, Maharaj says, Ke vishena marge trupti thai nathi ane thashe pan nahi. You've never been satisfied and you never will be. Mahan Swami Maharaj explains that this isn't Maharaj cursing us. This is him giving us a blessing. Now we know we should turn around. In India, when they're driving on the road and the moment they realize that they're in the wrong direction, they turn around. They don't have to wait till the next exit. They will turn around in the middle of the road and turn back because they know the wrong direction is no longer worth going down. We have to realize that the world is the wrong direction. It's time to turn back. How do we turn back? That antardashti, that way to do antardashti is given to us by Shiji Maharaj himself in Gadara section 1, number 38. The title of the Vachanamrut is A Merchant's Accounts. Everyone keeps accounts. But Maharaj highlights a merchant for the way he keeps his accounts, because a merchant will spend 10 pounds to find a 1 pound mistake. Why? Because he knows that letting the mistake go today will cost him hundreds down the road. Maharaj is telling us to do antardashti every day. Otherwise, if we wait too long, the debts will just be too out of hand. As we age, we're going to be hit by different revelations. And one devastating revelation is when we realize just how much time we've wasted in our lives. Now, we don't realize how much time we're wasting every day. The debts don't seem too much until we actually look at how much is accrued over the past 3 or 4 decades. But if you think about it, in the last 30 to 35 years of your life, how much time did you waste needlessly? How many times did you look on the internet for recipes for food you never made? How many times was it 11 at night and you thought, I'm going to sleep just after one more YouTube video? And after 1 and after 2 and after you get out of the rabbit hole, you put your phone down and it's 1 in the morning. And then what? When somebody asks you, what are you doing? We literally call it time pass. It has no value except for the fact that it passes time. And in all of that, years of our life have gone into absolutely nothing. Now imagine if we had spent just a fraction, not even all that time, just a fraction of that time doing satsang. But don't worry about how much we've lost in the past. That's not my point. My point is today, jagya tyarthi savar. For a few minutes each day from today, let's learn to improve our satsang through introspection. If we don't do this, we will never improve. Don't think too far in the future. Just think 1 year from now, where do you want your satsang to be? 1 year isn't that far away. The first UK lockdown started in March 2020. It's been almost 1 year for that. Imagine if we had started doing antardashti just 1 year ago. Where would we be today? The same thing will happen for 1 year from now and 1 year after that. If we don't start, we'll never improve. And it's not asking for a long time. 1 less stream on Spotify, 1 less video on YouTube, 1 less time pass in exchange for something that has so much value. Antardashti is about looking within. And when we look within, Mahan Swami Maharaj says, always keep 2 thoughts clear in your mind. The first thought that Mahan Swami Maharaj himself gave and explained was dhyeno vichār. Think about your goal.
Swami explains that when we do Antardarshi, we don't really enjoy it because we don't know what we're looking for. So Swami says, have an ideal in mind. Like someone who wants to be a star cricketer looks to Sachin Tendulkar. If you want to be the best basketball player, you look to Michael Jordan. If you want to be a great footballer, you look to Lionel Messi. In the same way, as Satsangis, we want to be Parvat Bhai, Gordhan Bhai. We want that Rājipo. We want that type of labh. And when we have that tangible example in front of us, we'll actually start to enjoy doing Antardarshi because all the information we have is leading to some formation, leading us towards the ideal. So the first thought is dhyeno vichār, understanding and thinking about exactly who our goal is. And the second is atma vichār. In Garuda section 1, number 20, Shiji Maharaj describes looking within, and he says that every person looks out. And when they look out, they meet and see infinite types of people, infinite different things, but that person who constantly looks out never looks within and sees himself. And that type of person is the most ignorant, most foolish, most senseless, and most vile person there is. Now, one time, 200 years ago, Gopalanand Swami was doing Nirupan of this Vachanamrut in Ahmedabad. And there was a Paramhans there named Sarvanivasanand Swami. He heard this and he realized that all four of these things, they apply to me. And if I want to become knowledgeable, wise, sensible, and enjoyable, then I have to get rid of these deficiencies. And the only way is through Antardarshi. He requested Gopalanand Swami that I want to come to Vartan and stay with you. Gopalanand Swami said, you can't come to me like that. You need to get permission from the Acharya. The Acharya, he wanted to keep Sarvanivasanand Swami in the mandir. And he said that if you stay here, I will give you 20 Shiji Maharaj Charnavin Jodi, 20 pairs of Shiji Maharaj's Charnavin. I'll make you the Mahant of this mandir. I'll give you all the fame and prestige you can ever ask for. I'll make you Motera. And Sarvanivasanand Swami, he heard this. This is the enticement for a sant. You can have anything you want. He thought he could keep Sarvanivasanand Swami with giving him all of this power and prestige. And Sarvanivasanand Swami said to him that if something happens to me in satsang, something happens to me in life, and I start drowning, am I going to be able to tie all of your Charnavindi Jordi on me and survive in all of that? None of these things you offered me, Mahantai, Gadi Takya, none of these things are going to help me in satsang. The only thing that's going to help me is if I achieve my understanding that who Atma chu, who Akshar chu, who Brahma chu. And for that, I have to go with Gopalanand Swami. He realized that the only thing stopping us from doing what we need to do is ourselves. We are our own worst enemy. Shiji Maharaj says in this Vachanamrut, Garuda section 1, number 20, that for a satsangi, the only reason he can't have Atma Darshan is his own laziness. For everyone outside of the Shibir right now, they'll never become Brahmarup because they don't have satsang. But for everyone sitting in the Shibir and watching this Katha right now, the reason you and me are not becoming Brahmarup is because we just don't use satsang. And if we don't use it, then what's the difference between us right now and everyone else? In 1994, Pramukh Swami Maharaj was in Delhi and he spoke on Atmanishta, and so enthusiastically he said at one point, everyone should do at least 1 hour of Atmano Vichār every single day. Everyone's like, 1 hour? Swami, 1 hour? And then he brought it down lower and lower, and he said that if nothing else, spend a few minutes, 5 minutes, 10 minutes, something every single day and do Atmano Vichār, because until you do, you'll never get it. Guratitanand Swami gives a very simple example in his Swamini Vāto of a mortar and a pestle. A mortar is at the bottom and the pestle comes on top. So, nichenu khandarnyu, and upparnu sambelu. And Guratitanand Swami says that it's like this outside, but your teeth are actually the opposite. In your teeth, upparna khandarnya, the top is the mortar, and the bottom is the pestle, nichena sambela. That your teeth actually hit from bottom up. This is just the example. Don't try to think about it too much scientifically. Guratitanand Swami gives this example and he says, had you never stopped to think about it, you would have never realized this. In the same way, your Deh and your Atma are two individual separate things. Until you stop to think about it, you'll never realize it. And that's why Swami tells us in his Vat, Nirantar, Sarva Kriyama Pachu Adine Jo, કે હું શું કરવા આવ્યો છું અને શું કરી રહ્યો છું. In everything we do, constantly introspect and think about, why am I here and what am I doing?
We're here to become Aksharup. We're here to attach ourselves to Bhagavan. And for that, we need to lessen the outside distractions and start looking within. As I conclude, I want to just finish with one prasang. Years ago, Mahan Swami Maharaj was in North America, and a Yuvak brought his business plan to Swami. And after he showed him some business plans, he said, for about the next 10 years, this is what I want to do in business. Jethi karine dhandha ma barkat kaik ave. So that I progress in business, this is my plan. Swami blessed him, and afterwards Swami asked him a very interesting question. Swami said, કે ધંધામાં બરકત આવે એવું આયોજન કર્યું છે, પણ સત્સંગમાં કઈ બરકત આવે એવું કઈ આયોજન કર્યું છે? Do you have any plan that you have progress in satsang? So આજે, this is the question I want to leave you with. આપણા જીવનમાં, ભવિષ્યમાં, in the future, સત્સંગમાં બરકત આવે એવું કઈ આપણે આયોજન કર્યું છે? મહારાજ અને સ્વામીને પ્રાર્થના કરીએ કે એ આપણા આયોજનમાં ભળે અને આપણા જીવનમાં અંતર્દૃષ્ટિ અને આત્મનિષ્ઠા સિદ્ધ થાય, એ જ પ્રાર્થના. Wow. So all this time, everything that I've been doing has been for my body. I've spent hours and hours on these social media apps, chasing instant gratification for likes, comments, and approvals from people I don't even know. Why? For my body? All of my hard work and accomplishments have been for who? All of my thoughts are all linked to my body. In fact, I believe myself to be this body, but this is all a mirage. I'm not this body. I'm beyond this body. I'm the Atma, pure, Chaitanya, full of bliss. My actions need to reflect who I really am. Vartan is a very important thing for us in satsang. It defines who we are, not just to people in satsang, but even people who are outside of satsang. During the time of Sriji Maharaj, one Pandit wanted a scriptural debate with Maharaj's son. So Maharaj decided to send Muktanand Swami to Baroda for the debate. મુક્તાનંદ સ્વામીએ વાત કરી કે મહારાજ મને તો કોઈ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન નથી, એના કરતાં બીજો કોઈક શાસ્ત્ર જાણતો હોય એ જાય તો વધારે સારું પડે. મહારાજે મુક્તાનંદ સ્વામીને વાત કરી કે તમારું વર્તન વાતો કરશે અને તમારી જીત થશે. So Muktanand Swami went and the scriptural debate took place and Muktanand Swami won. So in this incident, Maharaj explained that Vartan is important. And Maharaje વાત કરી કે તમારું વર્તન વાતો કરશે. So a person's Vartan tells other people what that person is like. એનું વર્તન જ કહી દેશે. So Vartan can tell a lot about the individual. ગુણાત્યાન સ્વામી એમની વાતોની અંદર વાત કરે છે કે ગુરુ કરવા હોય તો કેવી રીતે તપાસ કરવું, કે કોને ગુરુ બનાવવા છે. તો પહેલી વસ્તુ કે જે ગુરુ છે એનું વર્તન તપાસ કરો. સેકન્ડ પોઈન્ટ કે એ ગુરુના જે ગુરુ હતા એમનું વર્તન કેવું હતું. અને ત્રીજું પોઈન્ટ કે જેને ગુરુ બનાવવા છે એમના શિષ્ય જે છે એમનું વર્તન કેવું છે. સો દેટ મીન્સ કે કોઈ વ્યક્તિ હોય અને સત્સંગમાં એનું વર્તન બરોબર ના હોય, to other people that would be a direct reflection on the vartan or the quality of his guru, Pramukh Sai Maharaj, Man Sai Maharaj. Once one of our Yuvaks was traveling on the plane
and sitting next to him was some Dharma Guru. And when the time came for the food, the Yuvak declined. Seeing this, the Dharma Guru looked at the Yuvak. He didn't know who he was. And seeing his Vartan like this, rejecting the outside food, he said, "Tame Pramukh Sai Maharaj na shishya cho?" So even he figured out from the Vartan of this Yuvak that if this Yuvak behaves like this, he must be Pramukh Sai Maharaj's disciple. Which means what? That Pramukh Sai Maharaj has set a certain standard આપણા વર્તન માટે. અને જે વ્યક્તિ એ સ્ટેન્ડર્ડ પ્રમાણે જીવન જીવે તો એનું મતલબ એ થયું કે એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો શિષ્ય છે, મહંત સ્વામી મહારાજનો શિષ્ય છે. વર્તનની અંદર મેઇન વસ્તુ નિયમ ધર્મ આવે છે. That's a very strong point in defining our physical Vartan. Santos, when they were studying long time ago, they asked Yogiji Maharaj at the beginning of their studies, કે સ્વામી અમે કયા શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરીએ જેથી સત્સંગનો પ્રચાર સારું થાય. યોગીજી મહારાજે નિયમ ધર્મની વાત કરી કે નિયમ ધર્મ દ્રઢ રાખવા, which is basically similar to the Muktanand Swami's prasang. Muktanand Swami is very staunch in નિયમ ધર્મ અને એને લીધે એમનું વર્તન હતું અને એમને લીધે એમની જીત આ સ્ક્રિપ્ચરલ ડિબેટમાં થઈ. આપણા ગ્રંથોની અંદર લખ્યું છે કે સત્સંગીનું વર્તન કેવું હોવું જોઈએ કે બિન સત્સંગીને ગુણ આવે. અને સત્સંગીનું ગુણ આવે એને ઓટોમેટિકલી એને સત્પુરુષનો ગુણ આવે કે આ સત્સંગી આવો છે તો પછી એમના ગુરુ કેવા હશે. સો કદાચ કોઈ વ્યક્તિને સત્સંગની વાતો કરવાની બહુ ફાવતું ન હોય પણ એના વર્તન ઉપરથી બીજાને સત્સંગ થઈ શકે છે. ઇન સત્સંગ વી આર ઓલ એમ્બેસેડર્સ ઓફ આવર ગુરુ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એન્ડ મહંત સ્વામી મહારાજ. Our behavior will tell other people about our guru. And as ambassadors, we have to make sure that we behave in such a way કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કે મહંત સ્વામી મહારાજ ઉપર ડાઘ ના આવે. મહારાજે વાત કરી કે અમે અક્ષરધામમાંથી આવ્યા તો આ સૂરજ સરકી ગોદડી લઈને આવ્યા છે. એમાં ડાઘ ના લાગે એ તમે જાણપણું રાખો. Maharaj was trying to say that when he came from Akshardham, he brought this white piece of cloth and he said that please make sure that there is no dark spot on it. Maharaj was trying to say that the dark spot comes by not living according to niyam dharma. So he was emphasizing that niyam dharma pramane jivan jivu basically means apnu vartan saru rakhu. If we look in the world, say like a royal family, obviously they have a certain standard of behavior. You know, they don't behave like everybody else. They have special training to be in manners, or probably the word they would use, etiquette in eating, talking, interacting with people, behaving, you know, because they are royal family. And that means a certain standard in society that people can look up to. So Dr. Swami mentions to us that we are part of a divine family, which is way beyond royal. Royal is still māyik. It's part of Maya. But divine is beyond Maya. And Dr. Swami says we are part of the divine family. કારણ કે આપણને દિવ્ય સત્પુરુષ મળ્યા છે. So that means that we have even more of an onus in making sure that our Vartan is of a certain quality, of a certain standard that matches our Guru's divinity, that he is divine and we are his disciples. Sometimes people take liberties in Vartan. Especially, you know, we hear cases of somebody went on holiday and then ત્યાં જમવા બાબતની અંદર છૂટછાટ લીધી. પછી કે સ્વામી હોલિડેમાં જઈએ હવે બીજું શું કરીએ, હવે થોડી છૂટછાટ લેવી પડે.
Sometimes people go and eat in non-Shayana restaurants outside. Sometimes they're proud of it. You know, they will post photographs on social media showing that we're here, you know, we're eating. We're having a good time. Yeah. But you don't realize that you're making your guru unhappy. You know, we're spoiling our thing, our relationship with our guru. Maybe that's why some people don't do Tilak Chandlo, is because they want to take chut-chat in Vartan. Because Tilak Chandlo identifies you as Bhagwan Swaminarayan. And that means people outside, when they see the Tilak Chandlo, they would automatically expect a certain level of behavior from that person. And if somebody doesn't want to behave in that manner, and a Vartan mo chut-chat levu hoy, to pachi you need to do something that you don't get identified. And the best thing is don't do Tilak Chandlo. So you can do what you want, you got the freedom pachi, because nobody can identify you. So even to move along this path of improving one's Vartan, things that can help us, we should welcome them. Tilak Chandlo is one of them. Because you can't go into a restaurant with a Tilak Chandlo, you know, somebody could identify you. Yeah. So doing Tilak Chandlo helps us in developing our Vartan in the right way. Sometimes people take chut-chat in their Vartan in businesses because they want to make the extra money, or they are very focused on success, worldly success. અને પછી એમાં થોડુંક લિબર્ટીઝ લઈએ નિયમ ધર્મની આ બધી વસ્તુઓમાં એ થોડુંક ચાલે. You know, we hear cases of somebody, you know, in partnership with somebody else, you know, messing things up by taking the money and ભાગી જાય and all that business, you know. કારણ કે આ બધા સ્વભાવમાંથી પછી પ્રગટ થાય છે, લોભ વૃત્તિ, લોકની આગળ વધવા માટેની વૃત્તિ, success in business and things. The success in business is, you know, while doing business, જેટલા આ પ્રમાણમાં આપણા ગુરુ રાજી થાય, એટલા પ્રમાણમાં તમે બિઝનેસમાં સક્સેસફુલ છો. Not by the extra zeros in your bank balance. You know, you can't, all right, you can get extra zeros, but what happens if you're removing zeros in your rājipo? You're Satpurush. On one hand, you're adding zeros, on the other hand, you're removing zeros. You see? So that's why it's important that our Vartan is of the right type. If we look at Vartan in our house, it's a very important thing. ખાસ કરીને મા બાપ જે હોય, એમનું જે વર્તન જે છે પોતાના ચિલ્ડ્રનની આગળ. Sometimes we hear children speaking, you know, words that they shouldn't. And sometimes you wonder how a child of this age would know these words, you know. Because obviously they're not learning it from school, if they're Gujarati words. It's obvious they're learning it from their parents. કારણ કે mother, father એકબીજા સાથે એ રીતે બોલતા હશે, ગારો દેતા હોય ને whatever. તો પેલો છોકરો શીખી લે. So is that the right Vartan for parents to give their children the right sanskars? Sometimes ઘરની અંદર મા બાપનું વર્તન સત્સંગ સંબંધી ક્રિયાઓમાં, પૂજા પાઠ properly, આરતી થાળ, ચેષ્ટા, સંપ્રદાયના ગ્રંથોનું વાંચન, એવું ના હોય એટલે પછી એમના ચિલ્ડ્રનમાં આ વસ્તુ ના આવે. Because it's not in the Vartan of the parents. I mean, we hear the parents are so mindful, they'll go out of their way, spending extra money. From what I've heard, it costs something like £30 for half an hour for a music class, you know, piano or violin or something, maybe 45 minutes. They don't mind spending that money. મારા છોકરાને extra curricular આવડવું જોઈએ. તો આ જીવનની અંદર સફળતા મળશે. What about satsang? એની અંદર આગળ વધે એમાં શું? એટલું બધું ઇન્ટરેસ્ટ હોય ને, એક્સ્ટ્રા કરિક્યુલર, સંગીત કરાવે, ફૂટબોલ ક્લબ, ક્રિકેટ ક્લબ, ફલાણું ઢીકણું. Spend money behind it, spend their time behind it. અમે જ્યારે પધરામણી કરીએ, એક્ઝામ્પલ યુ ડુઈંગ ધીસ ઓનલાઈન પધરામણી, કેટલાક ઘરોની અંદર છોકરાને ચાંદલો કરવો કેવી રીતે ખબર નથી, કઈ આંગળી વાપરવી.
તો એ એક્સ્ટ્રા કરિક્યુલર એક્ટિવિટીમાં નથી ગણવાનું. એને આરતી ઉતારે તો ઊંધી આરતી ઉતારે તો એ એક્સ્ટ્રા કરિક્યુલરમાં નથી ગણવાનું. જે ખરેખર શીખવાડવાનું છે એ તો ગણાતું જ નથી. અને જે વર્લ્ડલી એક્ટિવિટીઝ છે એમાં સામેથી પૈસા ખિસ્સામાંથી કાઢીને આપશે, ભાઈ મારે શીખવાડો, મારો છોકરો આગળ વધશે. પણ સત્સંગમાં આગળ વધે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એઝ વેલ. There's no harm in doing those things. It's nice. Extra skills develop થાય ને બધી વસ્તુ. We need to spend money, we need to spend money. પણ પછી આ કરવાનું. તો મા બાપનું વર્તન ઘરની અંદર પણ એવું હોવું જોઈએ કે સત્સંગ એના છોકરાને ગુણ આવે. How many families we've seen that later on in their life their kids have disassociated themselves from satsang because of the vartan of their parents. Even in our work, our vartan should be there. Because maybe nobody may know what we are doing, but Maharaj to જાણે જ છે ને. મહારાજ તો અંતર્યામી છે. મહારાજ પણ રાજી થાય કે વર્કની અંદર પણ આપણે પ્રમાણિકતા હોય, ઓનેસ્ટી હોય. We don't try to deceive our co-workers or somebody else or steal things from the company and things like that for our personal use. Satsangni andar vartan. How can a person, be not behaving right in satsang? So there are some examples we can look at. One is respect the system that is set up in the mandir, say, or the mandir. Disrespecting it shows our character, our vartan. A typical example that we keep hearing again and again, maybe because it happens prominently, that's why I don't know, but it's the car parking thing. Volunteers outside, they're standing in the cold, they're sacrificing their labha of the sabha, they're willing to do that seva, and they end up getting the stick. They have to manage the car park, sometimes double parking and this and that, we hear about these things. So they may tell somebody, please could you park over here? Now હું અહીંયા જ park કરીશ. So is that the right behavior? Is that the right vartan in satsang? Disrespecting the system? So pachi in satsang, we should respect the system. Sometimes in the sabha, some arrangements have been made, maybe because some guests are coming later on and some chairs are... Some કોક આવીને આગળ બેસી જાય. પેલો સભા વ્યવસ્થા કે પ્લીઝ could you sit? કે ના હું અહીંયા જ બેસીશ. તમે જાણતા નથી હું કેટલા વર્ષથી સત્સંગમાં છું. મારો સત્સંગ તો યોગીજીમાંના ટાઈમનો છે. We silly excuses. ભાઈ તારો સત્સંગ યોગીજીમાં ટાઈમમાં છે તો અત્યાર સુધી તો વર્તન આવવું જોઈએ કે નહીં? તો યોગીજીમાં પ્રમુખ સ્વામી માટેથી શું શીખ્યા? So these things we don't realize, but they expose our inside true nature. Sometimes we've even heard situations, especially in smaller centers, where, in the kitchen, the people who manage the food, they put some food aside for the volunteers, like car parking, security, or whatever, because it's going to be late by the time they come to eat, because they have to do their seva after sabha while people are leaving after eating. So just to make sure there's enough food for them, they put food aside. But then some people, they decide to take that extra food that's been left for their own purposes to their own house. Would that be classified as the right type of behavior in satsang? So in satsang, respecting the system is good vartan. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં આપણે કેટલા પ્રસંગો જાણ્યા કે બાપાએ વ્યવસ્થા પ્રમાણે કર્યું છે. જે રીતે વ્યવસ્થા છે એ પ્રમાણે સ્વામી કરે છે, એ પ્રમાણે મહંત સ્વામી કરે છે. આ ખાલી એક પ્રસંગ છે. 1991 જ્યારે CFI અમેરિકામાં હતું ત્યારે સ્વામી જો આવ્યા હતા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, અને નિખિલેશ સ્વામી વોઝ હેન્ડલિંગ સમ થિંગ્સ, અને ખાલી ગમ્મતમાં બાપાએ કીધું કે નિખિલેશ અમારો ઉતારો ક્યાં છે? તો દે વર સ્ટેન્ડિંગ નેક્સ્ટ ટુ અ ટ્રી. તો નિખિલેશ સ્વામી કીધું કે બાપા તમારો ઉતારો ઝાડ નીચે છે. કે હા સ્વામી, કે અમે ઝાડ નીચે રહીશું.
હવે આપણે સારંગપુરમાં ગયા હોય ફૂલડોલની અંદર અને પૂછીએ બ્રિટિશ પાસપોર્ટ બાય ધ વે કે અમારો ઉતારો ક્યાં છે, કે બસ આ ઝાડ નીચે. કે ઝાડ નીચે ખબર છે કોણ છું? સ્વામીને ખબર છે હું કોણ છું? અક્ષર બ્રહ્મ, મહારાજનો અખંડ ધારક. ખબર નથી પડતી? એવું ના બોલે કે આ નીકળે સ્વામી ઝાડ નીચે રહીશું. So they are showing us through these prasangs that, this is the type of understanding that we should have. Sometimes our Vartan, it gets damaged because of the type of people we associate with as well, outside in life. And ધીમે ધીમે એનો જે સંગ હોય એ આપણા ઉપર અસર આવે છે. અને મહારાજ વચનામૃતની અંદર વાત કરે છે કે 8 પ્રકારના દેશકાળ જે આપણને નડે છે કલ્યાણના માર્ગની અંદર, એમાં the strongest is sang. Most strongest it affects us. So sang can be in many ways. It's not just a person. It could be an inanimate thing. It could be even an app that spoils our behavior. Because we get inspired to do something that may not be in consonance with satsang values and principles, with what our guru wants. Now some people may say, Swami, આ તો બહુ બંધન થઈ ગયું. સત્સંગના વર્તન પ્રમાણે એ તો ફ્રીડમ નથી આની અંદર. ભાઈ એ ફ્રીડમ છે જ નહીં, આપણે મનના ગુલામ છીએ, એ ઓલરેડી બંધનમાં જ છીએ. બાપા કહે છે કે નિયમ ધર્મ એ બંધન નથી પણ મુક્તિના સાધન છે. નિયમ ધર્મ ઇઝ ધેર ટુ અલ્ટિમેટલી ગીવ અસ અલ્ટિમેટ ફ્રીડમ, ફ્રી ઓફ માયા. પછી મનજીભાઈને જે ઈચ્છા હોય એ પ્રમાણે કરવું હોય એટલે પછી નિયમ ધર્મ સાઈડમાં મૂકી દેવા પડે. એટલે પછી આપણું કેરેક્ટર, આપણું બિહેવિયર, આપણું વર્તન બગડતું જાય છે. અને પછી if it becomes so bad, you no longer can come to satsang anymore because people start criticizing, આનું વર્તન તો જો ઠેકાણા વગરનું. કહેવાય છે કે હું સત્સંગી છું. So sometimes people come in the mandir but they just hang around the corners, self-centered. ના હું મંદિરે ગયો હતો, સભામાં ક્યાં બેઠા હતા, દર્શન ક્યાં કરવા ગયા હતા. એટલે we have to make sure we don't go down to that level of existence where we have to start living in the shadows and the dark corners of the mandir, Why can't we live in the open in front of everybody? આપણું વર્તન બરોબર હોવું જોઈએ. તો મહારાજ સ્વામીને પ્રાર્થના કરીએ કે વિશેષની વિશેષ કલ્યાણના માર્ગની અંદર આપણે આગળ વધી શકીએ, એ જ પ્રાર્થના. યુરોપ રમવાની વાત થશે, એક દિવસ નહીં થાય. એના માટે આપણે ત્યારથી તૈયારી કરવાની. એટલે પહેલાં તો પોતાનું વર્તન વિના ગમે એટલું હોય ને તો ઝીરો. એટલે આપણું વર્તન ચોખ્ખું જોઈએ. પછી તમે દોટ મૂકો 100 માઇલની 1000 માઇલની સ્પીડે, રોકેટ સ્પીડે, પણ પહેલાં પોતાનું આપણે વર્તન છે. પછી બીજું આપણું વાંચન જ્ઞાન. એટલે સામે આવીને પૂછે ને તમે મોડું પોરું કરીને, એટલે આપણે તૈયાર થઈએ. જોકે મહારાજ સ્વામી આપણા પક્ષમાં છે એટલે સહાય કરશે, પણ આપણે પણ પુરુષ પ્રયત્ન કરવો. પુરુષ પ્રયત્ન અને ઈશ્વર કૃપા બે થાય તો પુરુષ પ્રયત્ન, ઈશ્વર કૃપા તો છે જ. મહારાજ સ્વામી મળ્યા અને એ આનંદ 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 છે, પણ આપણે થોડો પુરુષ પ્રયત્ન કરવાનો. અરે ભાઈઓ, આ તમે શું કરો છો? આ સભા ચાલુ થઈ ગઈ છે. અરે યાર, એમાં શું, ખાલી ધૂન પ્રાર્થના જ છે ને. દોસ્ત, ધૂન પ્રાર્થના સભા ના કહેવાય, ચિંતા ના કરીશ. અને પાછું આ ગાયકો કઈ હારા છે, કોઈને ગાતા આવડતું નહીં, અને મને ગાતા આવડે છે તો મને કોઈ પૂછતું નહીં. અલા, આ બધી સભા સરખી જ લાગે છે. એની એ ટોપિક ને એની એ પ્રવચનો. આ સભા ટીમ શું કરે છે?
કઈ પ્લાનિંગ કરે છે કે નહીં? એ ભાઈ, સભા વ્યવસ્થાની તો વાત જ મૂકી દે. એમાં કોઈનામાં બુદ્ધિ જ નથી. આ એક સભા ટીમ છે અને બીજા સભા વ્યવસ્થાવાળા. હા, પણ લોકડાઉન થી છે ને મને એક ફાયદો જરૂર થઈ ગયો કે મારે છે ને જ્યાં બેસીને સભા જોઈ હોય ને ત્યાં બેસી શકું છું અને કોઈની ચૂ 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 નથી. એ સાચી વાત, આરામથી બેસી શકાય છે. અલા T20 ક્રિકેટ ચાલુ થઈ ગઈ છે, ઇન્ડિયા વર્સેસ ઇંગ્લેન્ડ. ઓહો હો હો, અલા જો આ વિરાટ કોહલીએ એકદમ જોરદાર શોટ માર્યો યાર. અલા 6 માર્યો, 6 ઓવર ધ એક્સ્ટ્રા કવર ઉપર. વોટર શોટ મેન, જોરદાર 6 માર્યો છે જો. આ જ સાચી સભા છે યાર, શું મજા આવે છે. એ ભાઈઓ, આ તમે શું કરો છો? આ પૂજ્ય સત્યવત સ્વામીનું પ્રવચન ચાલુ થઈ ગયું. એ તું ભગત ક્યારથી થઈ ગયો? પછી જોઈ લેજે ને YouTube પર રિવાઇન્ડ કરીને. આ જો ઇન્ડિયા 200 રન મારવાનું લાગે છે. બહુ ભૂખ લાગી છે ભાઈઓ. આજે ઘરે પિઝા જ છે, પણ આ ઘરના પિઝામાં મજા નહીં આવતી હવે. અલ્લા, અત્યારે જસ્ટ ઈટ ઉપર 20% ઓફ ચાલે છે. સરસ ઓફર છે, બહારથી જ મંગાવી લે ને, મજા આવશે. હું એ જ વિચારતો હતો, બહારથી જ મંગાવવું પડશે. આમ પણ છે ને મારા સાસુએ મારી વાઈફને છે ને ખાવા બનાવતા જ ને શીખવાડ્યું. મારા પાપાએ છે ને મારા લગ્નમાં 8 લાખ ખર્ચા છે ને માથે પડ્યા માથે. જવા દે ને. પિઝા આવી ગયા લાગે છે. ચલો ભાઈઓ, હું જાઉં છું જમવા. જય સ્વામિનારાયણ ભગતો. જય સ્વામિનારાયણ. જોયું ભાઈઓ, આ કેવો સત્સંગી છે. સભા નથી ભરતો, બહારથી મંગાવીને પિઝા ખાય છે. અરે હું ટેક અવે તો કરું છું, પણ આપણું ઇન્ડિયન વેજીટેરિયન ખાઉં છું. ઓહો, આજે ઓનલાઈન અસેસમેન્ટ છે, તમે બંને આપવાના છો ને? અલા કેટલું કરે છે આ લોકો. આ પહેલા તો સત્સંગ દીક્ષા મુખપાઠ હતું. સત્સંગ દીક્ષા એટલે મને તો સ્વપ્નમાં સત્સંગ દીક્ષા આવતું હતું. હજી હમણાં તો એ પૂરું થયું ને ઉપરથી આ ઓનલાઈન એસેસમેન્ટ. ઇટ ઇઝ ટુ મચ મેન. અમે છે ને આ ઓનલાઈન સભા જોઈએ ને એટલે અમારો સત્સંગ થઈ ગયો. જોબે બી, ઘરે આવીને બિઝી. આઈ હેવ નો ટાઈમ. ઓહ, પેલી નવી મૂવી જોઈ છે? આજે રાત્રે આમિર ખાનની આવવાની છે, સ્ટાર પ્લસ ઉપર છે. અલા કેટલા વાગે આવવાની છે? 9 વાગે આવવાની છે ભાઈ, 9 વાગે. હા તો જોવું પડશે ભાઈ. હો 9 વાગે મૂવી જોવાની વાતો કરે છે. આ પૂજ્ય આનંદ પ્રિય સ્વામીનો મેસેજ આવી ગયો કે આર યુ જોઈનિંગ ઇન અ ગોષ્ઠી એટ 9 PM. ના ભાઈ, હો મને ગોષ્ઠીમાં ચાન્સ ના મળે, સોરી. સાવ સાચી વાત છે. આઈ હેવ ઓલ્સો નો ટાઈમ. So in this Shibir, we're trying to work out how to understand Satsang. Understanding Satsang through a special type of lens. Because in Satsang, even within our general lives, our progress or our regress depend on many different factors. In Satsang, we've been learning about how our thoughts, our vichār, our actions, our conduct, our Vartan, and thirdly, our words or vāni, how they can affect us and how they can also affect other people. Vichār, Vartan and vāni or vāto. Vāto or words can be expressed in different ways. So first of all, we can write words. Secondly, those words that may be written, we can read them, vanchan. We can speak words, or we can hear words, shravan.
These are all different aspects of understanding words. So today we're going to look at how powerful these words are. They can make you, they may even break you. When we were young in school, they used to say, you know, when kids had a fight in the playground and you call each other by silly names, and then you try to act all big and say, well, you say, sticks and stones will break my bones, but words will never hurt me. And we used to say that, or we used to hear that. But that statement cannot be further from the truth. Because we know the power of words, just as there's a physical power, maybe mental power, spiritual power. It is said that the pen is mightier than the sword. That's how powerful the effect is of the written word. It is said, a blow with a word strikes deeper than a blow with a sword. So words have this phenomenal power. They can inspire, they can influence, and they can enlighten. At the same time, if those words are negative, they can break somebody, they can deject somebody, they can destroy somebody. So we have to understand the importance of these words. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ કહ્યું છે કે શબ્દ જેવું કાંઈ બળવાન નથી. There is nothing more powerful than words. And ગુણાતીતાનંદ સ્વામી also says કે જેવા શબ્દ સાંભળે એવો જીવ થાય છે. The words that you listen to, that you pick up, that will determine how far your jiv goes on the spiritual path. So words can inspire, words can destroy. I just want to take this opportunity so that we can understand today from the Satsang Diksha. Mahant Swami Maharaj has said in so many places, it's not just one or two statements, but so many statements in the Satsang Diksha which will tell us what to do with words. So very quickly, very briefly, and this is just an overview for us to understand the power of words. How should we use those? How should we not use those? So first of all, let's ask the question, what? Kevi vani bolvi. What should we say and what should we not say? So Mahant Swami says in this shlok, ke satya hit ane priya, satyam vadet hitam chaiva vadet vanim priyam tatha. Satya hit ane priya. So always speak the truth. Satya. We'll concentrate on that at the moment. And conversely, asatya vani na bolvi. Don't speak the untruth. That also includes don't exaggerate. With some people, the truth is flavored with a few spices. It should be the truth and nothing but the truth. There's no need to speak untruth, but there's no need to exaggerate either. Then Mahant Swami Maharaj says, ke kevi vani bolvi, ke madhur vachan ke karine apne bolvu. Madhur vani. Madhur means sweet. Opposite of that is bitter. Kutsit vani. Sometimes we may have a tendency, maybe when we're not in the mandir, maybe when we're not with our satsangi friends, to use language that we should not use, what we call foul language. And sometimes then it brushes off when we're even talking with our satsangi friends. Obviously, you wouldn't say that to santos, not at them, but it may come out or slip out when you're talking to your friends. But we have to ensure that our words are sweet, not just in satsang, not just in a mandir environment, but in any environment, because people will judge us. And those words that we speak also determine our thoughts and our purity. એટલે make sure our vani is madhur, clean, not foul, not bitter. યોગી બાપા માટે આપણે કહીએ છીએ કે વાણી અમૃતથી ભરી મધુસમી
His words were as sweet as honey. And foul language, we have to ask ourselves, કે મને શોભે છે? સત્સંગીને શોભે છે? Even Mirage in his time, કે અમુક ઉત્સવમાં they used to use such language. લગ્ન વખતે ફતાણા ગવાતા. They used to use like derogatory language. So Mirage put an end to that. Okay, that is not the rite of a satsangi. That is not the rite of even a moral person. પછી બીજી વાત સત્સંગમાં, કે સત્સંગમાં કે આવી રીતે આપણે જે વાણી બોલીએ છીએ કે it should be સિદ્ધાંત related. સત્સંગમાં સિદ્ધાંતમાં મળતી આવતી હોય એવી વાત આપણે કરવી, કે ભગવાન સાકાર છે, કે ભગવાન પ્રગટ છે, કે ભગવાન સર્વોપરી છે, કે ભગવાન કરતા હરતા છે. અને કોન્વર્સલી જે સિદ્ધાંત વિરુદ્ધની વાત હોય, જે શ્રદ્ધાનો તિરસ્કાર જે કરે, એવી વાણી કે એવી વ્યક્તિનો સંગ આપણે કરવો નહીં. એટલે એ પણ ખૂબ અગત્યની વાત છે. વારંવાર શ્રીજી મહારાજ said in the Vachanamrut કે નિરાકાર એની વાત કોઈ કરતું હોય તો એનો સંગ આપણે કરવો નહીં. These are all little things. Sometimes we think it's not going to affect me. But these things do affect us either consciously or subconsciously. પછી બીજી વાત મહારાજે કરી છે કે મહિમાની વાતો કરો. વચનામૃતમાં વારંવાર વાત કરી છે. ગુણાત્યાસાની વાત છે કે મહિમાની વાતો, ભગવાન અને સાધુના મહિમાની વાતો નિરંતર કરવી અને સાંભળવી. સો થોક મહિમા મહાન સાંઈ મહારાજ માટે આપણે બોલીએ છીએ અષ્ટકમાં કે વાણી છે મહિમા ભરી, મૃદુવરી, મૃદુ એટલે મધુર, અને મહિમા ભરી, કે બસ ભગવાનના મહિમાની વાત, સત્પુરુષના મહિમાની વાત, સંતોના મહિમાની વાત, હરિભક્તના મહિમાની વાત. And conversely, the વાત that we probably heard the most from Mahan Sai Maharaj, કે અભાવગુણની વાત, અમહિમાની વાત, ઘસાતી વાત, દ્રોહ, gossip, આવા શબ્દ શ્રીજી મહારાજે વારંવાર વચનામૃતમાં વાપર્યા છે. અને there's no need to go into in detail, કારણ કે આપણને ખબર જ છે કે અભાવ અવગુણની વાત આપણે કરવાની નથી. મહાન સાંઈ મહારાજે પણ સત્સંગ દીક્ષામાં પણ વારંવાર વાત કરી છે કે અભાવ અવગુણ જોવા નહીં અને અભાવ અવગુણની વાત કરવી નહીં. એ વાત કરવાથી અશાંતિ થશે. ઘણી વખત હું સત્સંગમાં આવું છું પણ મને અશાંતિ કેમ છે? તો યુ હેવ યોર આન્સર. એ વાત કરવાથી ગુરુનો રાજીપો નથી મળતો, કુરાજીપો મળે છે. એટલે એ પણ આપણે ધ્યાન રાખવું કે one should never speak of another's drawbacks or flaws. બરાબર છે, કદાચ એમને ડાયરેક્ટલી વાત કરવી હોય, હેત હોય તો વાત કરો. we're not saying turn a blind eye. અથવા જવાબદાર વ્યક્તિ હોય એને આપણે વાત કરી શકીએ, પણ અંદર અંદર આપણે ગોસિપ કરીએ, પછી એનું મનન થાય, ગોસિપ કરીએ, તો એ યોગ્ય કહેવાય નહીં. and that is probably the number one cause of our downfall in satsang. લોકો પાછા પડે ને સત્સંગમાંથી. આ શ્રીજી મહારાજે કહ્યું છે અર્ધ બરેલા કાશની જેમ ધૂંધવાયા કરે. તો એ રીતે એ અભાવગુણની વાત કરવાથી આપણે સત્સંગમાંથી પાછા પડીએ છીએ. પછી બીજી વાત કે બળની વાત કરવી. સ્પીક વર્ડ્સ that encourage, words that inspire people. યોગી બાપા ઘણી વખત કહેતા કે બળભરી વાતો મુખે કરવી અને મોડી વાત કેદી ન કરવી. શ્રીજી મહારાજે said, section 1 number 17, કે જે દિવસ મોડી વાત કરે ને તો એ દિવસે ઉપવાસ કરવો. પછી section 1 number 15 મહારાજ શું કહે છે કે હિંમત આપણે, we have to keep courage. અને બળ વગરની વાત ના કરવી કે તો એ ભગવાનની ઈચ્છા છે તો થશે, આપણા હાથમાં ક્યાં છે. આ બધી મોડી વાત આપણે કરીએ ને એમાંથી આપણે મોડા પડી જઈએ અને બીજા પણ સત્સંગમાં પાછા પડે છે. અને છેલ્લી વાત કે કેવી વાણી આપણે વાપરવી, એમાં મુખ્ય કે ભગવાન અને સત્પુરુષ આપણા જીવનમાં પ્રધાન છે એટલે એ પ્રમાણે આપણે વાત કરવી કે એનો મહિમા બહાર આવવો જોઈએ. એ મુખ્ય વસ્તુ છે. આપણે કંઈક પોતાની વાત કરવાની નથી. ભગવાન અને સંત ગૌણ થાય એવું કોઈ દિવસ થવું ન જોઈએ. ઘણી વખત થાય કે મારા બરે કરીને આમ થયું, પણ આપણા બરે કરીને શું થવાનું છે? બાપા પોતે કહેતા, હવે એ તો અક્ષર બ્રહ્મ. આને બાપા શું કહે કે એ તો ભગવાનની મરજી વિના સૂકું પાંદડું પણ હલતું નથી. આપણે તો શેકેલો પાપડ પણ ભાંગી ન શકીએ. એ કેવળ ભગવાન અને ગુરુની કૃપાથી જ થાય છે.
તો પોતાના બળના શબ્દ, બરાબર છે, આપણને ભગવાનનું બળ હોય, સત્પુરુષનું બળ હોય, એટલે એ બળ હોવું જોઈએ. અને બળના શબ્દ પણ આપણે કહેવા, પણ એમાં પછી પોતાનું બળ આવી જાય એવી વાત કરવી નહીં. તો એ પણ મહારાજે વાત કરી છે અંત્ય 25માં, કે કઈ વાણી સાંભળવી. ધીસ ઇઝ વેરી ઓબ્વિયસ. સત્સંગ હોય, સંતની વાત હોય, ભક્તની વાત હોય, એ વાત આપણે સાંભળવી. ગુણાત્યાન સ્વામીએ 40 વર્ષથી વાત કરી. ગુણાત્યાન સ્વામી કહ્યું કે કેટલાને બ્રહ્મ વિદ્યા શીખવાડી છે. તો એમની વાતો દ્વારા એ લોકોને પ્રેરણા મળી. તો એવી રીતે પોઝિટિવ એ સંત કહેતા સત્પુરુષની વાત આપણે સાંભળીએ. અને બીજી વાત મહારાજે કરી કે કુસંગની વાત, એ વાત આપણે ન સાંભળવી. મહારાજ ઇઝ સેઇંગ ઇન સેક્શન 1 નંબર 70 કે સત્સંગી કે સત્સંગનું જેટલું જોર આપણે વધારીએ, જોર એટલે સ્ટ્રેન્થ, અને આ બાજુ કુસંગનું જોર આપણે ઓછું કરીએ, તો પછી આ રીતે આપણે સત્સંગમાં આગળ વધી શકીએ. અને આવી રીતે વી વિન ધ બેટલ. એટલે ખાસ તો કુસંગની વાત પણ મહારાજે કરી છે કે કુસંગ પણ કરવો નહીં, એટલે કુસંગનો ત્યાગ કરવો. અને જે અવગુણની વાત કરતો હોય એનો સંગ પણ ન કરવો. આ સત્સંગમાં પણ કુસંગ હોય છે, બહારનો કુસંગ તો સમજી શકીએ, પણ જે સત્સંગમાં જ હોય અને મોડી વાત કરનારો હોય કે ઘસાતી વાત કરતા હોય, અભાવગુણની વાત કરતા હોય, એટલે માનસાઈ મહારાજે કહ્યું કે સત્સંગમાં રહેલો જે કુસંગ હોય ને એ પણ ઓળખીને એનો સંગનો આપણે ત્યાગ કરવો. કે હાવ, કેવી રીતે વાણી આપણે બોલવી જોઈએ. આ પણ અમુક ઓવરલેપ થાય છે, પણ જે વાત કરી છે સત્ય, હિત અને પ્રિય. પ્રિય, પ્રેમથી વાત આપણે કરવી. સ્પીક નાઇસલી, સ્પીક કાઇન્ડલી. આપણે એની જ વાત કરવાની છે, પણ ઘણી વખત બીકોઝ વી કાન્ટ સે ઇટ ઇન ધ રાઇટ વે, સો મેક શ્યોર ઇટ ઇઝ કાઇન્ડ. જે યોગી બાપા કહેતા કે સત્ય, હિત અને પ્રિય, કે મેક શ્યોર એ પ્રેમથી આપણે વાત કરીએ, નોટ હાર્શલી. હાર્શલી એટલે જે કહ્યું ને કે કઠોરતા કદાચ હોય, પોતાના વચન, વર્તન, વિચાર અને લખાણમાં કઠોરતા ક્યારેય ન રાખવી. ડોન્ટ બી હાર્શ. યુ હેવ ટુ સે સમથિંગ, યસ, બટ સે ઇટ ઇન અ નાઇસ વે. આ લવ્યાદરજીની વાત આપણે સાંભળીએ છીએ. હવે લવ્યાદરજી, એને સ્વાદ હતો, ચાલો રીંગણાનો પ્રસંગ આપણે જાણીએ છીએ, પણ એનાથી પણ વર્સ, he could not control his tongue. And he said a few words to his wife. What happened? She ended up committing suicide. એ પ્રસંગ તો ખૂબ જાણીતો છે. પછી even words by the likes of Draupadi, મહાભારતમાં આપણને ખ્યાલ છે what she said to Duryodhan. Even Sitaji, what she said to Lakshman, કે go and protect Ram Bhagwan. But the way she said that to Lakshman was not very nice. તો એ રીતે એવા શબ્દ હોય ને, તો એ harshness, it hurts people. અને એને લઈને પણ ઘણા પ્રશ્ન થાય છે, તો સ્પીક નાઇસલી. પછી બીજી વાત મહારાજે આપણને વાત કરી છે કે સારંગપુર બીજાના વચનામૃતમાં કહે છે કે નમ્રતાથી બોલવું. We can usually judge a person from how abhimani they are, just from their vani, or how humble they are. તો મહારાજે કહ્યું કે નમ્રતાથી બોલવું. બી હમ્બલ. વાત તો એની એ જ કરવાની છે, પણ બી હમ્બલ. જે યોગી બાપા વાત કરતા, કે પ્રમુખ સાહેબમાં આજ વાત કરતા, કે મહંત સાહેબમાં આજ વાત કરતા, કે વાત કરે છે, કે એ નમ્રતા આપણને દેખાય છે. અને અહંકારથી બોલવું નહીં કે યુ આર સમથિંગ. નહીં તો એવું પણ થાય, અમુક વખત બોલે અને એમાંથી પોતાની સારાઈ, showing how good somebody is, એ વાણીમાં બહાર આવે. ઇન્સ્ટેડ આપણી વાણીમાં આપણી નમ્રતા, that should come out. પછી બીજી વાત કરી છે કે આદર ભાવ, સ્પીક વિથ રિસ્પેક્ટ, કે સર્વે સદાય પરસ્પર આદર સેવે. રિસ્પેક્ટ, તમે કદાચ કોઈને પગે નહીં લાગી શકો, પણ એટલીસ્ટ બી રિસ્પેક્ટફુલ ઇન ધ વે યુ સ્પીક ટુ ધેમ. કે આપણે કદાચ સોરી કહેવું હોય, કે થેન્ક યુ કહેવું હોય, કે પ્લીઝ કહેવું હોય, આપણે એ પણ આપણે શીખવું પડે. સો ટ્રીટ પીપલ વિથ રિસ્પેક્ટ. કોઈની નિંદા ન કરવી, કોઈનો દ્વેષ ન કરવો, કે ગમે તે હોય, આપણે ગમે તેવી નિષ્ઠા હોય, ચાલો સર્વોપરી નિષ્ઠા છે, પણ દેટ ડઝન્ટ ગીવ અસ અ રાઇટ કે કોઈની આપણે નિંદા કરીએ. નિંદિત નહીં કોઈ દેવકું. કોઈ દેવતા હોય, કે અવતાર હોય, કે ગુરુ હોય, કે કોઈ ધર્મ હોય, કે કોઈ સંસ્થા હોય. સો સ્પીક ઓલવેઝ વિથ રિસ્પેક્ટ. એ પણ આપણા ગુરુજનો આપણને શીખવાડે છે.
પછી ફરી વે ગોઈંગ બેક ટુ ધીસ વાત કે સત્ય, હિત અને પ્રિય, આમાં શબ્દ જે છે ને હિત, કે એમનું સારું થાય એવી રીતે આપણે બોલવું. એમાં કદાચ આપણે કોઈને કડક શબ્દ પણ વાપરવા પડે, પણ વિવેકથી આપણે બોલવું પડે. એટલે એનું સારું થાય એ માટે આપણે બોલવું, અને એમનું અહિત થાય એવું ન કરવું, કે ઇટ મે હર્ટ સમવન, ઇટ મે હાર્મ ધેમ. એટલે સારું થાય એના માટે વાંધો નથી, પણ એનું અહિત થાય એવું તો કોઈ દિવસ આપણે કરવું નહીં. એ પણ ખાસ જરૂરી છે. પછી બી સેન્સિબલ, આપણે વિવેક રાખવો. ભગવાને આપણને બુદ્ધિ આપી છે. One of the things in satsang is controlling our senses. And એમાં controlling your tongue is a big thing, not just for taste, but also for speech. So self-control in what we speak. Don't argue unnecessarily. મહારાજે વચનામૃતમાં કહ્યું છે કે આપણે આવી રીતે વેણ ઉપર વેણ લાવવું નહીં. અને જાણી જોઈને કંઈક, don't go into any argument. Some people like conflict. God knows why. તો માનસાઈ મહારાજે કહ્યું છે કે વિવાદ ન કરવો, કલહ ન કરવો, અને વિવેકથી વર્તવું. મહારાજે તો ક્યાં સુધી વાત કરી છે કે ભગવાન અને સંતની આગળ તો હારીને રાજી થવું. તો એ પ્રમાણે આપણે કરીએ તો કેવી રીતે વાણી વાપરવી, મહારાજે બહુ સારી રીતે વાત કરી છે. સારંગપુરનું બીજું વચનામૃત વાંચો. કોનો સંગ કરવો, એમાં પણ વાણીની વાત આવે છે. લોયાનું 6. અને કેવી રીતે ભગવાનને રાજી કરવા, તો અંત્યનું 25મું વચનામૃત, તો એમાં પણ મહારાજે ઘણી વાત કરી છે. એટલે આવી રીતે આપણે વાણી, યુઝિંગ વર્ડ્સ ઇન ધ રાઇટ વે, એ માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. And the biggest thing, it's not just about, talking all the time. Listen to what the other person has to say. પ્રમુખ સાહેબ મહારાજના જીવનમાંથી અને મહંત સાહેબ મહારાજના જીવનમાંથી આપણે ઘણું જાણવાનું મળે છે અને શીખવાનું મળે છે. અને સ્પેશિયલી ભગવાન અને સત્પુરુષની આગળ મૌન આપણે રાખવું, હાથ જોડવા, નમ્રતા રાખી આપણે બધી વાત સાંભળવી, પોઝિટિવલી આપણે લઈએ. લાઈક અર્જુન, કૃષ્ણ ભગવાનના શબ્દ કેટલા પોઝિટિવ હતા, કેટલા એન્કરેજિંગ હતા, કે અર્જુન who had given up, એ ઊભા થઈ ગયા અને અંતે બોલ્યા કે કરીશે વચનમ તવ. તો આપણે પણ આ રીતે આ વાણી આપણે બોલીએ ત્યારે ધ્યાન રાખવું, કોની વાણી સાંભળવી એ વખતે પણ આપણે ધ્યાન રાખવું, because words are so powerful. I'll just end with an anecdote of a blind person. એક માણસ હતા, and he was blind and he was on the street and collecting donations. And he had written a sign and he was getting a few donations every single day. But after 4 or 5 days, suddenly the donations started pouring in. And then he wondered why. So he stopped someone on the street. Bichara, he couldn't see the sign that had been written there. But he had written on the sign, I am blind, please help me. So he stopped someone on the street. He asked the person, can you do me a favor? A person put their hands in their pockets thinking they give me some money. He goes, no, I don't need any. I don't want your money. But I would like you to do me a favor. Can you read what's written? And he expected it to be, I am blind, please help me. But when the person read the sign said something else. He was shocked because someone must have rubbed off whatever he had written and someone had written something different. What had they written? It's a beautiful day, but I cannot see it. Just those change in words led to so many people's change in perception. So change your words and you can change your world. So remember, the words that we hear, the words that we read, even the words that we speak, they affect our thoughts. They will determine our actions, and eventually they will develop into habits, either good habits or bad habits, and ultimately they will make us or they will break us. That will determine our life, our destiny, our happiness, and ultimately our moksha. So we pray to Maharaj and Swami Pramukh Sai Maharaj and Mahant Sai Maharaj that we can also understand the importance of words and use those words in the right way so that we can enhance our satsang, so we can see satsang through
this special lens. Swamnaram Bhagwanani Jai. ત્યાં સત્સંગ થયો છે એ દરરોજ ને દરરોજ શું આ થયું, ફલાણું થયું, આ પ્રસંગ થયો, આ પ્રસંગ થયો, આ વાત આવી. પહેલું તો સત્સંગની જે વાતો છે નિષ્ઠા સમજણની એ તો બહુ દ્રઢ કરવાની છે આપણે, કે ભાઈ આ વાત છે નહીં આપણે કરવાની, કે આ વાત સાંભળ્યા પછી આપણા જીવનમાં કંઈ ખામી છે શું છે તો એનો વિચાર કરવાનો, અંતરદ્રષ્ટિ કરવાની કે આ વસ્તુ હજુ આપણાથી થઈ શકી નથી માટે કરવી છે. અત્યારે સૂતી વખતે પણ 10-15 મિનિટ અંતરદ્રષ્ટિ કરવી કે આજે સત્સંગમાં ગયો તો વાત સાંભળી છે પણ આ જ રાખવી, અને એ પ્રમાણે આપણા ગ્રંથોનું વાંચન પણ કરવું. વચનામૃત છે, સ્વામીની વાતો છે, ચરિત્રો મહારાજના છે, તો એનો આનંદ હંમેશા આપણને આવ્યા કરે. એટલે જ આ સંશોધન, એટલે શું આ સંશોધનની કથા વાર્તા સાંભળીને દરરોજ એ વિચાર કરવાનો કે ભાઈ આપણે એ છે કે આત્મા છીએ, તો એ આત્મા છે કેવો છે, એનું કેવી રીતનો મહિમા છે કેવું છે, એ આત્મામાં પરમાત્મા રહ્યા છે પછી કેવા છે, એમનો મહિમા શું છે, એ કોણ છે, આ સંશોધન ચાલુ છે. આની કંઈ આપણે કરવાનું છે અને પ્રવૃત્તિ જે છે કરવાની છે. આપણી પાસે ટાઈમે બરાબર છે, બધી જ વ્યવસ્થિત છે, બધું છે, પણ નથી થતું એટલું આળસ છે કે મારાથી પછી આહનિક ભૂલી ગયો. આહનિક તમે જો ટાઈમસર બાબત કરો તો બધું દર્શન, સેવા, આરતી, પૂજા, ચેષ્ટા બધું જ થાય છે. ના થાય એવી કશી વસ્તુ નથી. એમ આ ભક્તિમાં પણ આપણે બધું છે. તે ભક્તિ કરી કરીને આપણે એવું બધું છે, એવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું છે કે પછી આપણે પણ બધાને કથા વાર્તા કરીને ભગવાનનો માર્ગ સમજાવી અને એને પણ સારા સત્સંગી બનાવીએ એવું રાખવું. જો કે મારી ઈચ્છા છે કે બ્રહ્માંડ આખું રંગવું છે તો આપણે પણ એવો સત્સંગ કરાવી શકીએ. આપણેમાં એ શક્તિ છે, બધામાં મહારાજે કહ્યું દરેકમાં શક્તિ પડેલી છે, પણ એ શક્તિને બહાર લાવવા માટે પ્રયત્ન આપણે જ કરવાનો છે. કારણ કે એવો જોગ મળ્યો છે આપણને, બીજાને જોગ નથી મળ્યો એને નથી થવાનું. આપણને આવા ભગવાનને સંત મળ્યા છે, આવું સત્સંગ મળ્યા, આવું મંદિર મળ્યું છે, તો આપણે એની અંદરના આપણા સદગુણો આપણે જેટલા પ્રાપ્ત કરવા તો કરી શકીએ, દુર્ગુણોને ટાળી શકીએ અને ભગવાનને માર્ગે ચાલીને બીજાને હજારોને માર્ગે ચલાવી શકીએ એવી આપણામાં શક્તિ છે. કે આપણા જીવનની અંદર આપણું જીવન એવું બનાવવું છે કે બીજાને જોઈને સત્સંગ જ થાય. એટલે એ બધું જો આપણે કરીશું તો લોકોને થશે કે નહીં આ ખરેખર. જ્યાં તમે જશો, અહીં નહીં પણ આખા અમેરિકાના દેશમાં જાઓ કે યુરોપના દેશમાં જાઓ કે બીજા કોઈ પણ દુનિયાના દેશમાં જાઓ તો તમારી છાપ પડશે. ત્યાં તમારે બહુ બોલવું જ નહીં પડે અને બીજા માણસને થશે કે નહીં આ ખરેખર માણસ સાચો છે. એ છાપ આપણે ઉપજાવી છે. આપણે જે આ છાપ ઉપજી છે એથી વિશેષ આ છાપ કે આપણું જીવન એવું બનાવવું છે કે એમાં ફરી ફરી આપણે કહેવું ના પડે, કોઈ ખરાબની સોબત નહીં. એ ટેન્શન થાય એટલે મંદિરમાં આવો, ભગવાનની આગળ બેસો, માળા કરો, ધૂન કરો, પ્રાર્થના કરો, શિક્ષાપત્રી વાંચો, વચનામૃત વાંચો, બીજું વાંચો, ઘરે બેસીને વાંચો. પણ ટેન્શનમાં પછી બહારમાં જઈને પૈસા ખર્ચે શક્તિ, એટલે કુટેવો આપણી વધશે અને આપણો સત્સંગ વધશે. તો આપણે જે અત્યારે જે કંઈ હૃદયના પ્રેમથી ભક્તિ કરી છે, હૃદયના પ્રેમથી જે કર્યું છે બધું ગુમાવી દેવાશે. આપણું ખોવું નથી, આપણે એને વારંવાર સાચવવું છે અને સાચવીને એને વધારવું છે. પાછું આપણે જે કંઈ અત્યારે મેળવ્યું છે, તમે રાત દિવસ મહેનત કરીને, પુરુષાર્થ કરીને એ જે કંઈ મેળવેલી વસ્તુ છે એ ન જાય એને માટે હું આપને વિનંતી કરું છું. એટલે આ રીતે બધામાં સારું જોતાં શીખીએ તો બધું સારું થાય ને ખોટું જોતાં જોતાં આપણે ખોટા થઈએ. એટલે આ બધા આપણે ટેવ શું છે કે આ બધું સાંભળીએ છીએ તોય પેલી બીજાની ભૂલ આવીને કરે કે સાહેબ પહેલાં આમ કર્યું, પહેલાં આમ કર્યું, પણ તેને કર્યું પણ તો અહીં કહેવા આવે એ મોટી ભૂલ થઈ મહિમા આવે. અને આપણે તો આ વાત કરવી, ધારવી, બીજાને કરવી, બીજાને અભાવ બીજી વાત કરવી જ નહીં. તો મનમાં હોય તો કરવી નહીં. એ બધું દોડાય સત્સંગ. એમાં અભાવ ગુણની વાતો પ્લીઝ 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 લેતા જ નહીં. અભાવ ગુણ બધું મોટા સંત હોય અને મોટા એમને પૂછીને બધું કરીને સમાધાન કરવું. અભાવ ગુણ સત્યાનાશ કરે, આપણને લાગે નહીં. મોક્ષ માર્ગમાં બહુ આડો આવે. આપણે ભગવાન સાથે જોડાવવું છે, મોક્ષ કરવું છે, સખત આડું આવે અભાવ ગુણ. અવગુણને ટાળવા માટે
ગુણ દ્રષ્ટિ રાખવી અને કાંઈ ટેવ જ પાડવી, ગુણ જ લેવાની ટેવ પાડી, પછી ધીમે 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 અવગુણ નીકળી જાય. My lens is becoming so much clearer. I thought I was doing satsang properly, but my thoughts, my actions, and my words were in fact false. With vivek, I will be able to accept the truth. With vivek, I will be able to fight my own faults. With vivek, I should be able to recognize the source of true happiness. This journey has been lonely. It's easy to go astray. I have come so close, yet I feel like it's so far away. I still feel something is missing. But what? Hold on. What's that there? માનો મળી છે મોટી વાત, હાથ આવી તે મહાર જોરે. કરી જતન દિવસ રાત સુતા બેઠા સંભાર જોરે. સાચો મળ્યો છે સત્સંગ અંગે, અચળ કરી રાખ જોરે. રખે ચડે બીજાનો રંગ એવો, દાપણ દોર નાખ જોરે. માનો મળી છે મોટી વાત, હાથ આવી તે મહાર જોરે. કરી જતન દિવસ રાત સુતા બેઠા સંભાર જોરે. સાચો મળ્યો છે સત્સંગ અંગે, અચળ કરી રાખ જોરે. રખે ચડે બીજાનો રંગ એવો, દાપણ દોર નાખ જોરે. We satsang keep firmly at any cost. સત્સંગ જે તમારી ચોઈસ આવે કે વેધર ટુ ડુ ધીસ ઓર સત્સંગના નિયમ લોપવા કે ના લોપવા. તો એટ ક્રિટિકલ મોમેન્ટ આવે કે વેર યુ આર કન્ફ્યુઝડ એન્ડ યુ ડોન્ટ નો, તો તે વખતે સત્સંગ બાજુ ઢળવું, inclination to satsang, inclined to satsang. તો that is best way. કેમ કે બીજું બધું તો આવ્યું છે ગયું છે, it does not matter much, પણ સત્સંગ we should not lose. ઘણા મોંઘા જે ઘન શ્યામ નાવે, નજરે ન મળે કોઈને રે. અક્ષરવાસી આઠો જામ જેને, રહ્યા છે અખંડ જોઈને રે. અતિ થઈને દિન આધીન નિત્ય, નમાવે છે શીશને રે. લગની લગાડી લેલીન જોઈ, રહ્યા છે જગદીશને રે. શ્રીજી મહારાજ મળ્યા છે. અનંત જન્મથી આપણે ભટકીએ છીએ, અનંત જન્મથી, અને આ જન્મે આપણને ભેટો થયો. અને એટલા ભગવાન, બીજા લોકો તો દર્શન કરવા માટે કેટલા તલપાપડ થાય, આપણે તો ભગવાન મળે.
શાસ્ત્રીજી મહારાજમાં યોગીઓ પણ મળ્યા, પ્રમુખ સ્વામી મળ્યા. હવે મૂળ મુદ્દો આ છે કે જ્યારે ભગવાન પ્રગટ હોય ને એ ન ઓળખાય. મનુષ્ય ભાવ આયા જ કરે. થોડી વાતમાં સ્વામી આમ કેમ કર્યું, સ્વામી આમ કેમ કર્યું. શાસ્ત્રી શ્રીજી મહારાજમાં આવતો મનુષ્ય ભાવ. અને મનુષ્ય તો એ મનુષ્ય ચરિત્ર કરે જ, દિવ્ય ચરિત્ર કરે તો ખોટું પડી જાય. એટલે મનુષ્ય તરીકે આવે એટલે મનુષ્ય બધા કરે, તમને ભૂલાડી દે એવા મનુષ્ય કરે. પણ એમાંય જો દીવ ભાવ રહે તો કામ થઈ જાય. મહારાજ સ્વામી મળ્યા છે, ક્યારેય મળ્યા નથી, અને જતન કંઈ ન રાખવું. કિયા જીવ કિયા જગદીશ જાણો, જૂજવીએ જાત છે રે, મર આપીએ સો શીશ તોય વણમાળાની વાત છે રે. કિયા કીડી કરી મેળાપ, ભેડું થાવા ભારે ભેદ છે રે. કિયા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ વાપ, કિયા જીવ જેને બહુ કેદ છે રે. ભગવાન તો કેટલા સમર્થ છે. એક સૂર્યનું તેજ ખમાતું નથી. એક સૂર્ય અને ઉનાળામાં થોડુંક નીચે આવે તો ખમાતું નથી, તો અનંત સૂર્યનું તેજ ક્યાંથી ખમે? એટલે ભગવાન એ રીતે આવ્યા જ નથી, મનુષ્ય તન ધારીને આવ્યા છે. કેમ કે અને આપણી ભેગા ભરી ગયા, એટલે આપણે આનંદ આવે છે, આપણે મજા કરીએ છીએ. હવે આમાંય તમે ભગવાનની સામર્થ્ય જોવાની ઈચ્છે, અનંતકોટી બ્રહ્માંડ કેમ ઉડતા નથી? એ બધા એ ભગવાન પોતે હાથીમાંથી કીડી બન્યા અને આપણને સુખ આપે છે. વળી સમે સંભાળ, વળી સમે સંભાળ જાણો, કરે હરિજનને રે. બીજો એવો કોણ દયાળ, બીજો એવો કોણ દયાળ, કારે મનાય નહીં મનને રે. બ્રહ્માંડની અંદર જે હેત છે, બ્રહ્માંડની અંદર જે હેત છે એ દૈહિક છે, એ દેહ પૂરતું. અને પ્રલય થાય એટલે બધું નાશ, બીજે જન્મ પછી બીજા બ્રહ્માંડ બહુ મોટી હોય છે. એટલે ટૂંકમાં શ્રીજી મહારાજ, ગુણાતાન સ્વામી અને આ સત્પુરુષ એમનું જે હેત છે એ અનપેરેલલ, એને કોઈ ઉપમા ના દેવાય, કાંઈ દે. આપણે મોટા ભાગ્ય. પથ્થર બધા પારસમણી નથી હોતા, એ મનમાં સમજી રાખવું. પારસ અને ચિંતામણી પથ્થર જ છે, પણ તેના ગુણ જુદા છે. ધાતુની જાતિ પણ અનંત છે, પણ તેના ભેદ બુદ્ધિવાનને જાણ્યામાં આવે છે. જેના હૃદયમાં વિવેક છે તે ભેદને પારખી શકે છે. જગતમાં રાજાઓ ઘણા કહેવાય, પણ અનંત ભેદ છે. તે જ રીતે સંત અસંતમાં પણ ઘણા ભેદ છે. તેને બુદ્ધિમાન હોય તે જાણે છે. એમ કહેવાય છે કે સત્પુરુષ પારસમણી જેવા છે. હું જેટલી વાર તેમના યોગમાં આવ્યો છું તેટલી જ વાર મને કંઈક જુદો અનુભવ થયો છે, એક પરલૌકિક અનુભવ. જાણે કે
મારે અને અક્ષરધામ વચ્ચે કાંઈ અંતરાય જ આવી ના શકે. મારી બધી ચિંતાઓ દૂર થઈ ગઈ અને મારું પરિવર્તન થઈ ગયું. જેવી રીતે લોઢું પારસમણીના સંગથી સોનું બની જાય, સારંગપુરના એ સોનેરી દિન કોણ ભૂલી શકે? જ્યારે આ સાયરન સંભળાતું હતું ત્યારે હું બધું મૂકીને દોડતો દોડતો પ્રમુખ મંદિરમ પાસે પહોંચી જતો. જ્યારે સ્વામીશ્રીના પ્રથમ દર્શન થયા ત્યારે આવા નૈમિક શારણ્ય ક્ષેત્ર સમાસ્થાનમાં મારા બધા લૌકિક વિચારો ટળી જતા, જેનું દિવ્ય વાતાવરણ મારા એક એક રોમમાં ગુંજી ઉઠ્યું. બસ સુખ, સુખ, સુખ. શું દિવસો હતા, અને એ પલ ફરીથી અનુભવી શકું એ માટે હું શું ન કરું, પણ એ સુખ અત્યારે મને કેમ નથી આવતું? મને થયું કે મને સત્પુરુષની ઓળખાણ થઈ છે, પણ યથાર્થ ઓળખાણ થઈ ગયું હોત તો એમના દિવ્ય સાનિધ્ય મારા જીવનના એક એક ક્ષણમાં અનુભવી શકત. ખાલી પ્રત્યક્ષ બિરાજમાન હોય ત્યારે જ નહીં, તો એમનું યથાર્થ ઓળખાણ કેવી રીતે થઈ શકે? મારી દ્રષ્ટિ કોણ ખોલી આપશે? ભગવાન સ્વામિનારાયણે પંચભેદની વાત કરી છે, જીવ, ઈશ્વર, માયા, બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ. તો બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ એ હંમેશા માયાથી પર છે, અને જે અક્ષર બ્રહ્મ છે એ જ આ ચોથું તત્વ છે, અને એ જ આપણા ગુરુહરિ આ અત્યારે મહંત સ્વામી મહારાજ છે. એટલે હંમેશા એ માયાથી પર છે. આ એમનો મહિમા, વિશેષ મહિમા ભગવાન સ્વામિનારાયણે ગઢડા પ્રથમના 27માં વચનામૃતમાં કહ્યો છે કે આ પૃથ્વી જેની રાખી સ્થિર રહી છે, ડોલાવી ડોલે છે, જેનું રાખ્યું તારામંડળ અધર રહ્યું છે, જેના વરસાવ્યા મેઘ વરસે છે, અને આકાશને વિશે અધર જળ રાખી મૂક્યું છે, તેમાં ગાજવીજ થાય છે, અને એક જળના બિંદુમાંથી મનુષ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, તેને નાક કાન આદિક ઇન્દ્રિયોથી આવે છે. એવા જે અનંત પ્રકારના જે આશ્ચર્ય એ મને મળ્યા એવા જે ભગવાન એના જ કર્યા થાય છે, મને મળ્યા એવા જે પ્રત્યક્ષ ભગવાન એના જ કર્યા થાય છે, એવું એક સમજતો હોય. અને બીજું કોઈ ચાહે મારી ઉપર ધૂળ નાખો અથવા ગમે તો અપમાન કરો, અને કોઈ નાક કાન કાપીને ગધેડે બેસાડો, હાથે બેસાડો, તો પણ મારે એમાં સંભાવ છે. અને રૂપવાન સ્ત્રી, કુરૂપવાન સ્ત્રી કે વૃદ્ધ સ્ત્રી એને વિશે પણ સરખો ભાવ છે. અને કંચન અને આ જે ધૂળનો ઢગલો એને વિશે પણ સંભાવ છે. અને આવી પ્રકારની સમજણવાળા જે સંત, એના હૃદયમાં ભગવાન સર્વ પ્રકારે નિવાસ કરીને રહે છે. આ મહિમા એટલે એમાં કહે છે પછી એના પગમાં ચાલનારા ભગવાન છે. એટલે જગતના સર્વ જીવને પગના વિશે ચાલવાની શક્તિને પોષણ કરવાને સમર્થ છે. જેના નેત્રમાં જોનારા ભગવાન છે, એટલે સર્વ જીવના નેત્રને વિશે આ પ્રકાશ દેવાને સમર્થ છે. એટલે એ સંત તો સર્વ જગતના આધારરૂપ છે. એટલે આપણે જોઈએ ને કે સંતનો મહિમા હોવો એટલે આ બધું, કે આ પ્રમાણે અંતના 26માં કહ્યું કે જે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણની ક્રિયાને દાબીને વર્તાતા હોય અને એનાથી દબાતા ના હોય, અને બધી ભગવાન સંબંધી જ ક્રિયા હોય, અને આ પ્રમાણે આ પંચવર્તમાનમાં દૃઢ રહેતા હોય, અને બ્રહ્મરૂપ થઈને પરબ્રહ્મની ભક્તિ કરતા હોય, એવા સંત એને મનુષ્ય જેવા ના જાણવા, દેવ જેવા ના જાણવા, એને તો સાક્ષાત ભગવાનની પેટે સેવા કરવા યોગ્ય જાણવા. જો આ પાછો મહિમા આવ્યો. પ્રથમના 44માં કહ્યું કે દેહને વિશે જે અહમ મમત્વનો ત્યાગ કરી અને સ્વધર્મમાં રહ્યો થકો ભ્રમરૂપ થઈ જે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે એ સાધુ કહેવાય. અને એવો સાધુ તો હું છું. એટલે આનો મતલબ એ થયો કે આવી પ્રકારના લક્ષણવાળા સંત સાક્ષાત સહજાનંદ રૂપ છે. અને સારંગપુરદાસ પ્રમાણે એવા સંતોનું જ્યારે દર્શન થયું ત્યારે એમ સમજવું કે મને ભગવાન સાક્ષાત ભગવાનનું દર્શન થયું. આ છે આ સત્પુરુષનો સાચો મહિમા. હવે એમની આપણને પ્રાપ્તિ થયેલી છે, એટલે
એ પ્રાપ્તિનું મહત્ત્વ શું? તો ઘટડા મધ્ય પ્રકરણ 13માં શ્રીજી મહારાજ કહે છે, આ સ્વરૂપ જેમ છે તેમ જ્યારે સમજાશે ત્યારે આ જે કામ ક્રોધાદિક દોષો છે એ જીતવામાં પ્રયાસ નહીં પડે, સહેજે જીતાઈ જશે. જો કેટલો મોટો આશીર્વાદ આપી દીધો કે આ કામ ક્રોધાદિક દોષો એની મેળે જીતાઈ જશે. એટલે આ પ્રાપ્તિનું મહત્ત્વ છે. અને વળી મહાન સ્વામી મહારાજ ઘણી વખત કહેતા કે જેમ ગુજરાતમાં મવડા સવારે ટપ 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 ખરતા હોય છે, એવી રીતે જ્યારે આપણને આ સ્વરૂપ નિષ્ઠા થઈ જાય, આ વાત જેમ છે સમજાઈ જાય પરિપૂર્ણ, તો આ બધા દોષો છે ને એ ટપ ટપ ખરી પડે. જો આ છે આ પ્રાપ્તિનું મહત્ત્વ. એટલે આ પ્રમાણે આપણે સત્પુરુષનો સાચો મહિમા સમજી અને આ પ્રાપ્તિના મહિમામાં ગુલતાન રહેવું. પહેલાં પહેલી વાત તો એ છે કે આપણે આ સત્સંગ કરીએ છીએ તો શ્રીજી મહારાજે ગરડા પ્રથમ પ્રકરણના 70ના વચનામૃતમાં વાત કરી કે આપણે આ સત્સંગ કેવળ જીવના કલ્યાણને માટે કરવો. એટલે જો જીવના કલ્યાણને માટે આપણે સત્સંગ કરતા હોઈએ તો અડગ નિશ્ચય થાય, અચળ નિશ્ચય થાય, એમાં કોઈ ફેરફાર ન થાય. મનુષ્ય ભાવ આપણને ભગવાનને સંતમાં આવે છે એનું કારણ શું છે? એક તો શરીર દેહ, બીજું લોક, ત્રીજું ભોગ અને ચોથો પક્ષપાત. આ વાત ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ કરી. પણ જીવના કલ્યાણ માટે કરતા હોઈએ તો પછી દેહ, લોક, ભોગ, પક્ષપાત એનું આવરણ છે એ આવરણ નડે નહીં. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને મોહન સ્વામી મહારાજ એમાં કોઈ દોષ નથી, કારણ કે અસત્ય છે એની સાથે દુઃખ સંકળાયેલું છે. ગાંધીજીએ ચોરી કરી તો ગાંધીજીનું અંતર ખટક્યું. વોઇસ ઓફ કોન્શિયન્સ આપણે કહીએ તો કોન્શિયન્સ એને બાઇટ કરતું હતું, પ્રિક કરતું હતું. રસ્તામાં કોઈનું વોલેટ પડી ગયું હોય ને તમે જોયું હોય, તમે વોલેટ ઉપાડીને એ વ્યક્તિને તમે પાછું આપી દો તો એ વ્યક્તિ બહુ રાજી થઈ જશે અને તમારા અંતરની અંદર પણ તમને રાજીપો મળશે. તમને પણ સુખનો અનુભવ થશે, કારણ કે એ સાચું કામ છે. એ તમારું વોલેટ નથી અને સામેની વ્યક્તિનું વોલેટ છે. એ સત્યની સાથે સુખ સંકળાયેલું છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં, મોહન સ્વામી મહારાજના જીવનમાં અખંડ શાંતિ છે. તો એનું ઇમ્પ્લિકેશન એ જ છે, જીવનની પ્રત્યેક એવરી સેકન્ડ, ઇવન ફ્રેક્શન ઓફ અ સેકન્ડ, ઇવન અ બિલિયન્થ ઓફ અ સેકન્ડ, ઇવન અ ટ્રિલિયન્થ ઓફ અ સેકન્ડ, એ જો સાચું કામ કરતા હોય તો જ અખંડ શાંતિ હોય, બાકી અખંડ શાંતિ ન હોય. તો આના પરથી પણ આપણને ખબર પડે કે એમના જીવનમાં કોઈ દોષ નથી. જ્યારે આપણને મનુષ્ય ભાવ આવે, પ્રાર્થના કરવી કે મારી ભૂલ છે, આ મારી નાસમજ છે, અણસમજણ છે, મારી કોઈ કસર છે, મારી કોઈ વાસના છે, મને માફ કરજો, અને બીજી વખત આવો પ્રસંગ બને તો મને ના આવે. હરિભક્તોનો આપણે વિચાર કરીએ તો શ્રીજી મહારાજે સરસ ગાઈડન્સ આપ્યું છે. ગરડા પ્રથમ પ્રકરણનું 24મું વચનામૃત, એમાં શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે ભગવાનના ભક્તોનો જ્યારે અવગુણ હોય, એનો ન ઘટે એવો સ્વભાવ હોય, તો પણ એનો અતિશય ગુણ લેવો કે એના સત્સંગ પ્રાપ્ત થયો છે તો એના આ જન્મના અથવા પૂર્વજન્મના બહુ ભારે સંસ્કાર છે, તો જ આ સંબંધ થયો છે. અનંત સાધનના અંતે આ સત્સંગનો યોગ પ્રાપ્ત થયો છે. કે આ સત્સંગની અંદર આપણે મહિમા સમજવો હોય, દિન પ્રતિદિન મહિમા આગળ વધે એવું કરવું હોય, દિન પ્રતિદિન સત્સંગનું સુખ આવે એવું કરવું હોય, તો આ જ કલમ છે કે જો દરેકના આપણે ગુણ જોઈએ અને પોતાના અવગુણ જોઈએ, અને આપણે આ સત્સંગમાં કંઈ જ નથી, દાસના દાસ, સેવકના સેવક, ડોક્ટર સ્વામી કહે છે ને ગુલામ છીએ ગુલામ, એ પ્રકારનો જે ભાવ, એ પ્રકારની જે સમજણ અને એ પ્રકારનું પાછું આપણું આચરણ, એ પ્રકારનું વર્તન, દરેકનો મહિમા, તો પછી કોઈના ગુણ અવગુણ આપણને દેખાય જ નહીં. અને આપણા અવગુણ જોવાના કે મારામાં તો હજી ઘણી બધી ખોટ છે, મારામાં કામ છે, ક્રોધ છે, લોભ છે, માન છે, ઈર્ષા છે, બધા ઘણા દોષ છે.
એ રીતે પોતાના દોષ જોતો રહે અને બીજાના ગુણ જુએ તો ભગવાને સંતની કૃપા થાય છે અને આપણને આ સત્સંગની અલૌકિકતા એ દિન પ્રતિદિન એ સમજાય છે, દેખાય છે. તમે જુઓ તો યોગી બાબા હતા તો બધાને ખબર છે કે આ તો 1956ની વાત છે. ગોંડલ પાસે બંધિયા ગામ છે, ત્યાં આગળ આપણે નાનું મંદિર કરેલું, ત્યાં પ્રતિષ્ઠા હતી. તો એ પ્રતિષ્ઠાની અંદર પછી બધા અમે યુવકો બધા વહેલા ગયેલા 15-20 જણા બધી સેવા કરવા માટે. પછી યોગી બાબા પધાર્યા. મંદિર તો સાવ સામાન્ય, એક મોટો ઓરડો અને એક નાનું રસોડું અને બાકી બધું ચોગાન હતું. એટલે બધા યુવકો રાત્રે ચોગાનમાં સૂઈ જાય. તો રાત્રે 2 વાગે બાપા પોતે ત્યાં ખૂણામાં ચોકડી હતી ત્યાં લઘુ કરવા માટે જાય. તો બાપા પોતે રાત્રે 2 વાગે ઉઠ્યા લઘુ કરવા માટે. હવે એ વખતે એવું થયું કે પોતે ત્યાં આગળ લઘુ કરીને પાછા આવ્યા અને બધા યુવકો ત્યાં આપણે જે મંદિરની બહાર ફળિયું હતું એમાં બધું આપણે જેને કહે ને જાજમ, અહીંયા તમે જેને કાર્પેટ કહો છો ને, કાર્પેટ તો નહીં બહુ, એ તો સારી વસ્તુ કહેવાય. જાજમ એટલે બહુ પાતળી વસ્તુ, આમ એને આપણે પાથરીને સૂઈ શકાય. તો આખા એ ફળિયામાં જાજમ પાથરેલી અને બધા 20-25 યુવકો ત્યાં સૂઈ ગયા હતા. તો યોગી બાપા આવીને પાછા ફરતા રાત્રે 2 વાગે દંડવત કરવા માંડ્યા. હવે આમ તો કંઈને ખબર ના પડત, પણ પૂજ્ય મહંત સ્વામી જ્યારે એ પણ પોતે અમારી સાથે યુવકમાં જ હતા વિનુભાઈ તરીકે, એ કંઈક ઉઠ્યા અને જોયું તો કંઈક આ શું ચાલે છે કે અંધારામાં, આ કોણ છે? પછી જો ઊભા થઈને જોયું તો કે યોગી બાબા દંડવત કરતા હતા. એટલે વિનુભાઈએ બાપાને પૂછ્યું કે બાપા આપ શું કરો છો? આ મંદિર તો આ બાજુ છે ને તમે તો આ બાજુ દંડવત કરો છો. કે આ બધા યુવકો અહીંયા આપણી સાથે ફરે છે અને બધા ખૂબ સેવા કરે છે, તો આપણે એનો મહિમા સમજવો જોઈએ ને. તો પોતે હવે યુવકો તો બધા નાના હતા અને ક્યાં યોગી બાપા સાક્ષાત મૂર્તિમાન બ્રહ્મ મહારાજના અખંડ ધારક એવા ગુણાતીત સંત, અને આપણે તો જીવ ક્યાં આગળ. પણ બાપા બધાને દંડવત કરતા હતા. આ મહિમા એ પોતે આવા મોટા હોવા છતાં પણ નાના જે બધા છે એનો પણ એટલો બધો ભાર અને મહિમા. ત્યાં જ્યારે 1970માં યોગી બાબા પાછા પધાર્યા તો બધે ફરતા ફરતા 3 મહિને ગોંડલ પહોંચ્યા. તે વખતે તો આપણી પાસે સંસ્થામાં ગાડીઓ નહોતી, હરિભક્તોની ગાડીમાં ફરતા હતા. એટલે એમાં આણંદના જીવા ભગત એ પોતે એની ગાડી લઈને અમારી સાથે 2.5-3 મહિના સાથે જ ફરેલા, કારણ કે એ પોતે જાતે જ ગાડી ચલાવે. યોગી બાબાને ગાડી આપવાની હોય તો જાતે જ ચલાવે. તો એ પોતે આણંદમાં તો 2 વાર તો મેયર રહી ચૂકેલા. હા, આમાં બહુ જ પ્રતિષ્ઠિત. પણ પછી એને કેવું કે બાપાને કહે કે એની ગાડીમાં કોઈ દિવસ બાપા બેઠા જ નથી. એની ગાડીમાં તો બીજા સંતો હોય કે પછી બીજા યુવકો હોય અને સામાન્ય બધું હોય, પણ એની એને કોઈ પરવા નહીં. અને બાપાને કહે કે બાપા તમારે મારી ચિંતા નહીં કરવાની, હું ગમે ત્યાં સૂઈ જઈશ. એટલે એ લગભગ ગાડીમાં જ સૂઈ જતા અને ગમે ત્યાં નાહી લઈશ અને બધાની સાથે જમી લઈશ, તમારે મારી ચિંતા નહીં કરવાની. હવે આવા મોટા માણસ, મોટા શેઠ, જબરજસ્ત ખૂબ દાન ધર્માદો કરે, પણ બહુ જ ભગત એટલે ભગત જ. પછી અમે ત્યાં ગોંડલ આવ્યા અને બાપાએ પછી કહ્યું કે આપણે જીવા ભગતને બોલાવો, જીવાભાઈને. એટલે એમને બોલાવ્યા. પછી બાપા કહે કે તમે 3 મહિના અમારી સાથે ફર્યા અને અમને આ ગોંડલ ઘર ભેગા કર્યા, તો અમારે તમારો મહિમા સમજવો જોઈએ. એટલે કે તમારા પગ લાવો. તો ઓલા બિચારા એકદમ ઝાંખા પડી ગયા કે આ બાપા પગ માગે છે શું? બાપા કે અમારે તમારા પગ ધોઈને પીવા છે, અમારે તમારા પગ ધોઈને પીવા છે. તમે આટલી બધી સેવા કરી, સાથે ફર્યા, આ બધું તે. તો જીવા ભગત તો બિચારા એકદમ ઝાંખા પડી ગયા, એકદમ જરા દૂર જતા રહ્યા. બાપાએ કે તમે બહુ સેવા કરી અને બહુ એ રીતે રાજીપો લીધો છે, તો તમારો અમે જેટલો મહિમા સમજીએ એટલો ઓછો છે. એટલે આ રીતે આ એક મહિમાની જે દ્રષ્ટિ છે ને, આ ક્યાં યોગીજી મહારાજ સાક્ષાત ગુણાતીત સંત, પણ તો આપણી જેવા જે નાના મોટા ભક્તો છે એનો પણ પોતે કેટલો બધો મહિમા સમજે
કે આ બધા અક્ષર પુરુષોત્તમની નિષ્ઠાવાળા હરિભક્તો છે અને શાસ્ત્રી મહારાજના લાડીલા બધા હરિભક્તો છે. તો એ પ્રકારે પોતે દરેકનો જે તે મહિમા સમજતા. આપણે જોઈએ તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં પણ જ્યારે તમારે લંડનની અંદર ત્યાં આગળ જે સુવર્ણ મહોત્સવ થયો CFI 85માં, ત્યારે બાપાએ જ્યારે છેલ્લે આશીર્વાદ આપ્યા ત્યારે બાપા એટલું જ બોલ્યા ને કે ભાઈ મહારાજે આભાર માન્યો કે શ્રીજી મહારાજે આપણને મનુષ્ય દેહ આપ્યો, શાસ્ત્રી મહારાજ, યોગી મહારાજ એમણે આપણને અપનાવ્યા અને આ બધી સેવા આપી, તો આપણે એનો જેટલો આભાર માનીએ એટલો ઓછો છે. હવે પોતે પણ આવા મહાન સંત હોવા છતાં પણ જાહેરની અંદર સ્વામીએ પોતાના ઈષ્ટદેવ અને પોતાના ગુરુ શાસ્ત્રી મહારાજ, યોગી મહારાજ એમને જ આગળ કર્યા કે હું તો કંઈ જ નથી. હવે એમનો તો પોતાનો સુવર્ણ તુલા મહોત્સવ હતો, પણ કે હું તો કંઈ જ નથી, જે છે શાસ્ત્રી મહારાજ, યોગી મહારાજ છે. અહીંયા આગળ 95ની સાલમાં મુંબઈમાં ઉત્સવ થયો બાપાની 75મી જયંતિ, તો ત્યારે પણ બાપાએ એકદમ છેલ્લે આશીર્વાદમાં ગળગળા થઈ ગયા હતા, કારણ કે લગભગ 1,00,000 માણસ ત્યાં સભામાં હતું ત્યાં મુંબઈની અંદર, અને બધા માણસો 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 બધા હજારો માણસો આખા દેશમાંથી આવેલા, જબરજસ્ત મોટો ઉત્સવ થયો હતો. પણ બાબા છેલ્લે બોલ્યા કે આટલા બધા હરિભક્તો તમે બધા દૂર દૂરથી આવ્યા, પણ હું તમને મળી શકતો નથી. આટલો બધો સમુદાય બધાને વ્યક્તિગત કેવી રીતે મળાય, હું તમને મળી શકતો નથી, પણ અમને બહુ એ રીતે દુઃખ થાય છે, પણ અમે અંતરથી તમને બધાને મળીએ છીએ અને એ રીતે તમને બધાને આ રીતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કે હું આ રીતે બધાને અંતરથી મળું છું, પગે લાગું છું. અને એ રીતે બાપા એટલા ગળગળા થઈ ગયા, મુખ્ય તો એમ ગળગળા થઈ ગયા, મીન્સ કે ફ્રોમ હાર્ટ, ફ્રોમ ધ ડીપ કોર્નર ઓફ હિઝ હાર્ટ એકદમ બાપા આમ ગળગળાથીને બોલતા હતા. તો આ એક મહિમાની જે વાત છે એ બાપા પોતે સમજે છે. હવે પોતે તો સાક્ષાત પુરુષ છે, પણ છતાંય હજારો લાખો હરિભક્તો હતા, એમાં બધા નાના નાના બાળકો, કિશોરો, યુવાનો, બાઈ ભાઈ બધાએ, પણ દરેકનો મહિમા કે આ બધા મહારાજના અને શાસ્ત્રી મહારાજના સંબંધવાળા જ. એક 5/1959ના દિવસે અંટોલી ગામની અંદર અમે 2-3 યુવકો હતા. ત્યારે એ સમયે યોગીજી મહારાજે એ વખતે વાત કરેલી કે હું તમને આને આ જન્મે એકાંતિક ધર્મ સિદ્ધ કરાવી દઈશ, બ્રહ્મની સ્થિતિ કરાવી દઈશ, માટે તમે સાધુ થઈ જાઓ. હવે આપ જુઓ કે જેના એક રૂમને વિશે અનંત કોટી બ્રહ્માંડ અણુને પેટે જણાતા હોય અને બ્રહ્માંડાધિપતિઓ પણ જેમની આજ્ઞા પાળતા હોય એવા યોગી બાપાએ આ વાત કરી છે આપણને. એટલે યોગી બાપાના વચનો સત્ય થાય છે એમ માની એની આજ્ઞાથી અને વિશ્વાસથી આ ત્યાગાશ્રમમાં અમે બધાએ એ વખત જંપલાવેલું. હવે આપણે બ્રહ્મરૂપ થઈ ગયા એમ નથી, હવે પણ સાચે રસ્તે છીએ એની ખાતરી તો ચોક્કસ છે. યોગી બાપા બોલ્યા છે તે સિદ્ધ કરાવશે એની પણ ખાતરી છે. અને આવી પ્રાપ્તિના વિચારથી આપણને કંઈક પ્રાપ્ત કરવાનું છે એવી પ્રકારનું અપૂર્ણપણું રહેતું નથી કે આપણે બધું મળી ચૂકેલું જ છે એવી પ્રકારનો ભાવ રહે છે. જેમ આપણે બેંકની અંદર 1 ટ્રિલિયન પાઉન્ડ પડ્યા હોય અને પછી આપણને એનો કેવો કેફ રહે, એવો આ સમજણથી પ્રાપ્તિનો કેફ રહે છે. અને વિશ્વાસ છે કે મારી કુટીને પણ આપણને આ બ્રહ્મરૂપ સ્વામી કરશે ને કરશે. અને પછી તો જેમ કહે છે કે હશે જે દેહના દોષો દેહ ભેગા બળી જશે. દેહના દોષો એટલે શું? આળસ પ્રમાદિક. અને હશે જે તત્વના દોષો તત્વયોગે ટળી જશે. તત્વના દોષો એટલે શું? કે જે આપણા 24 તત્વો છે અને એમાંથી એને લઈને જે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણને લઈને કામ ક્રોધાદિક જે બધા દોષો છે એ આ તત્વના દોષો. અને તત્વના યોગે એટલે તત્વ કયું? જે આપણને મહંત સ્વામી મળ્યા છે, જે અક્ષર બ્રહ્મ તત્વ કહેવાય છે, એનો આપણને યોગ છે. અને એનો આપણે મન કર્મ વચને આપણે જો સંગ કરીએ તો પછી આ તત્વના દોષો છે ને એ પણ ટળી જ જવાના છે. એટલે આવા વિશ્વાસથી તો અમે મંડ્યા છીએ અને આજ્ઞા પાળવાની અંદર. અને એમ ખાતરી છે
કે આપણને જરૂર આને આ જન્મે એ બ્રહ્મરૂપ કરી અને પુરુષોત્તમ નારાયણની સેવામાં એ આપણને દેહ મૂકીને પણ બેસાડી દેશે. હવે આ પણ બધી એની જ વાત છે કે સમજણની દ્રઢતા અને રક્ષા એને માટે પણ આપણે જોઈએ તો ગુણાતાન સ્વામીએ પોતાની પહેલા પ્રકરણની પહેલી વાતમાં કહ્યું કે ભગવાનને સાધુના મહિમાની વાત નિરંતર કરવી અને સાંભળવી. જો આ એનો જ ઉપાય છે કે ભગવાનને સાધુના મહિમાની વાત નિરંતર કરવી અને સાંભળવી. અને મહારાજ પોતાનું અક્ષરધામ મુક્તોલીને પધાર્યા છે એટલે એ રીતે મહારાજે વાત કરી કે સ્વામીએ કે આ મહિમાની જે વાત કરવી અને સાંભળવી અને એ રીતે સાક્ષાત મહારાજ આપણને સંતરૂપે મળ્યા છે એ જે મહિમા એ દ્રઢ કરવો. તો સ્વામી કહે છે કે જીવને બળ પામવાનું બીજું કોઈ સાધન નથી. આપણને જે પ્રાપ્તિ થઈ છે, જે પુરુષ મળ્યા છે આજે પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજ, તો એ પ્રાપ્તિનો જે આનંદ, એ પ્રાપ્તિનું જે સુખ અથવા તો એ પ્રાપ્તિનો વિચાર અથવા તો એ પ્રાપ્તિની દ્રઢતા, એનું જાણપણું એ ક્યારે આપણને રહે કે સ્વામી બોલ્યા કે ભગવાનને સંતના મહિમાની વાતો નિરંતર કરવી, રાત દિવસ. નિરંતર એટલે દિવસ અને રાત કરીએ. આ મહિમાની વાતોથી જ આપણને બળ મળે છે, આપણી શ્રદ્ધા ટકી રહે છે. આમાં જે કહ્યું ને કે દિન પ્રતિદિન આપણે વધીએ, આપણી સમજણ વધે અને સમજણ દ્રઢ થાય. એને માટે આ મહિમાની વાત જે છે, બળની વાત, એ આપણે કરીએ અને સાંભળીએ તો આપણને બળ મળે. અને શ્રીજી મહારાજે પોતાના વચનામૃતમાં કાર્યાણીના 12માં પણ મહારાજે એ જ વાત કરી કે ભગવાન પુરુષોત્તમ નારાયણની જે આવી બધી મહિમાની વાતો છે એ વિશ્વાસ અને પ્રીતિ, વિશ્વાસ અને પ્રીતિએ સહિત આપણે જો સાંભળીએ, જો બે વાત કરે છે. વિશ્વાસ કે આજે પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજ જે બોલે છે એમના વચનમાં 200% વિશ્વાસ, 100% નહીં. એમના વચનમાં વિશ્વાસ કે આ સાક્ષાત મહારાજ જ બોલે છે. એ જે કહે છે એ પરમ સત્ય જ છે. વચનમાં વિશ્વાસ અને પ્રીતિ, કોણ બોલે છે? એમને વિશે આપણું જોડાણ એ આપણા ગુરુ બોલે છે. સાક્ષાત મહારાજને ધારણ કરેલા આ પુરુષ એ પોતે બોલે છે. એમ મહારાજે કહ્યું કાર્યાણીના 12માં કે જો વિશ્વાસ અને પ્રીતિ રાખીને આ બધી પુરુષોત્તમ નારાયણના મહિમાની, સત્પુરુષના મહિમાની, સત્સંગના મહિમાની આ બધી વાત આપણે સાંભળીએ વિશ્વાસ અને પ્રીતિએ કરીને, તો મહારાજે કહ્યું ને કે એનાથી આ જે જીવ છે, આપણું મન, આપણું અંતઃકરણ એ નિર્વિષય થાય છે. વિષય માત્ર નીકળી જાય છે, વાસના નીકળી જાય છે, જગતના વિચારો એ બધું નીકળી જાય. આ બધામાં આપણને આડખીલી આડે કોણ આવે છે? જગતના પંચ વિષય, જગતના વિચારો, જગતના પદાર્થો, એ બધું આપણને આડે આવે છે. એ બધું ક્યારે નીકળી જાય? એ નીકળે તો સુખ આવે. જ્યાં સુધી આ હૃદયમાં જગતનો કચરો છે ત્યાં સુધી ભગવાન એમાં પ્રવેશ કરી શકતા નથી. ભગવાનનું સુખ પણ પ્રવેશ કરતું નથી. પણ એ કચરો જેમ જેમ નીકળે એમ ભગવાનનું સુખ એ છે એ અંદર પ્રવેશ કરે છે. તો મહારાજ પોતે બોલ્યા કે તમે ગમે એટલી માળા ફેરવો, તમે ગમે એટલા ચાંદરાયણ અધિક બધા વ્રત કરો, પણ એનાથી નિર્વિષય થવાશે નહીં. આ ભગવાન પુરુષોત્તમ નારાયણના મહિમાની વાત વિશ્વાસ અને પ્રીતિએ કરીને સાંભળવી, સાંભળીને પછી મનન અને નિધિધ્યાસન, શ્રવણ તો કર્યું પણ પાછું એનું 1000 વાર મનન થવું જોઈએ. અને જ્યારે 1000 વાર મનન થાય ત્યારે પછી એકદમ એ વાત જીવમાં ચોંટે, એનું નિધિધ્યાસન થાય. ઓટોમેટિક એ વાત આપણને સ્ફુર્યા કરે અને એમ કરતાં કરતાં એનો આપણને સાક્ષાત્કાર થાય. તો આપણે એક વાત મહારાજે સ્વામી આપણને સમજાવી છે
આવી રીતે આપણે જો વિચારીએ, અંતરમાં ઉતારીએ, એ પ્રકારે આપણું વર્તન કરીએ તો જ આ બધો જે સત્સંગ છે એનો લાભ, સત્પુરુષ મળ્યા છે એનો લાભ, એનું સુખ અને આપણા અંતરમાં શાંતિ ત્યારે આપણને પ્રાપ્ત થશે. વાહ, શું સત્પુરુષનો મહિમા છે! અનાદિકાળથી હું અંધકારમાં ડૂબેલો હતો. મને એવું હતું કે હું સત્સંગ કરું છું, પણ હકીકતમાં હું મનનો ગુલામ હતો. હું મારી રીતે આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો, પણ હવે મને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે હું લાખ પ્રયત્ન પોતે કરીશ, છતાં પણ હું અંધકારમાં ડૂબેલો અને ડૂબેલો જ રહીશ. જ્યારે સૂર્ય ઉગે ત્યારે રાતનો અંધકાર ટળી જાય છે. એવી જ રીતે મને એવી પ્રાપ્તિ થઈ છે કે જેનો પ્રકાશ અનંત સૂર્ય સમાન છે, અને એ પ્રકાશ મારા હૃદયથી માયાનો અંધકાર ટાળી નાખે છે, અને એ પ્રકાશ દિવ્ય, અનાદિ, આનંદમય ભગવાનનું અક્ષરધામ છે. પામીને પ્રાણી, જેહ ધામને પામીને પ્રાણી, પાછું પડવાનું નથી રે. સર્વોપર્ય છે સુખની ખાણી, કેવું કહીએ તેને કથી રે. અનંત મુક્ત જ્યાં આનંદ ભર્યા, આનંદ ભર્યા રહે છે પ્રભુજીને બાસ રે. સુખ સુખ જ્યાં સુખના દરિયા, સુખ સુખ જ્યાં સુખના દરિયા, ત્યાં વસી રહ્યા વાસ રે. તેજ તેજ જ્યાં તેજ અંબાર, તેજોમય તન તેના રે. તેજોમય જ્યાં સર્વે આકાર, શું કહીએ સુખ ના રે. અનંત સુખ મારા નજર સામે છે. હવે મને પ્રતીતિ થઈ છે કે મને જે સત્પુરુષની પ્રાપ્તિ થઈ છે તેમનો મહિમા અતિ અપાર છે. વાતાનું અક્ષરધામ પાકું. બસ, હવે અક્ષરધામ પાકું થઈ ગયું ને? શ્રી સહજાનંદ સ્વામી રે. પણ હજી મને એ સુખ કેમ નથી આવતું? શું ખૂટે છે? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પામી રે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પામી રે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પામી રે. Shriji Maharaj then explained, one should also attach one's jiv to the bhakta of God, the great Sant. One should act according to his command by thought, word and deed. Also, one should certainly
avoid the vishays, and in no way should one allow them to come near by abandoning one's niyams. If one does begin to associate with the vishays, one will certainly fall. This should be accepted as a universal principle. પ્રેમ એટલે હેત. પ્રેમ આ તો બધું લવ કહે છે, લવ કહે છે, પણ એ શું સાચો અર્થ શું છે? હેત એટલે પ્રેમ. જેને હેત હોય તો એની મરજી પ્રમાણે રહે, એનું બોલવું પણ ગમે, એની પાસે પણ ગમે. માટે હેત હોય ને એ વસ્તુ જુદી છે, અને હેતે કરીને જીવ કૃતાર્થ થઈ જાય છે. જૈસી પ્રીત હરામશે ऐसी हरि से હોય, ચલા જાય વૈકુંઠમાં પલ્લા ન પકડે કોઈ. ભગવાન સ્વામિનારાયણે કાર્યાણીના અજ્ઞાના વચમાં આ વાત સ્પષ્ટ કરી છે. તો ભગવાનની જેને પોતાના પ્રિયતમ જે હેત હોય તો એની મરજી પ્રમાણે જ વર્તે, એમની મરજી લોચીને કોઈ કામ કરે નહીં. જેમ શાસ્ત્રી મહારાજે એક જ વાર યોગી મહારાજે કહ્યું, યોગી તમારે રોટલા ઘડવાના છે, તો પછી 60 વર્ષ લગીને પૂછવું પડ્યું નથી. માટે જેને પોતાના પ્રિયતમને હેત હોય એની મરજી પ્રમાણે જ વર્તે, એની મરજી લોપી અને કોઈ કાર્ય કરે નહીં, તો એ મોટું પ્રીતિનું લક્ષણ છે. આ લોકમાં તમે હેત કરો, પ્રેમ કરો તો તમને જન્મ ધરાવરાય, વાસના રહે. જ્યારે સત્પુરુષમાં આપણે હેત કરીએ છીએ તો આપણને ભગવાનમાં હેત થાય છે, અને એમને વિશે આપણને હેત થાય છે, અને એમની આજ્ઞા પણ આપણે પરાય છે. માટે સત્પુરુષનો હેત છે એ જ વરતાલના વતનાપણ સત્પુરુષ એ આત્મદર્શનનું સાધન છે. ભગવાનનું સાક્ષાત્કાર થવાનું પણ એ દર્શન છે. માટે ભગવાનને વિશે હેત છે એ મોટી વસ્તુ છે. આ લોકમાં પણ જેની સાથે હેત હોય એનું બોલવું ગમે, ચાલવું ગમે, હસવું ગમે, એની દરેક ક્રિયા ગમે. એમ આપણને જો સત્પુરુષનો હેત હોય તો આપણને એની દરેક ક્રિયા દિવ્ય લાગે. જેમ સદગુરુ નિત્યાનંદ સ્વામી કહ્યું કે રુચિરમ રુચિરમ રુચિરમ, અને ભાગવતમાં કહે છે મધુરમ મધુરમ મધુરમ. તો આપણને પણ આપણા ઈષ્ટદેવ કહો કે આપણા ગુરુ કહો, એની દરેક ક્રિયા દિવ્ય લાગે. અને દિવ્ય ભાવ એ છે એ અક્ષરધામનો આપણે ભાતું બંધાય છે. કારણ કે એવા પુરુષને વિશે આપણે હેત થયું તો પછી એ જીવને બીજું કશું કરવાનું રહેતું નથી. સત્પુરુષની આપણે આજ્ઞા પાડીએ તો એમાં હેત થઈ જાય. અને મહારાજે પોતે જ કહ્યું કે સત્પુરુષ સાથે કેવું હેત કરવું કે જો સ્ત્રીમાં છે, પુત્રમાં છે, મા બાપમાં છે અને ભાઈમાં છે, એવું હેત કરી હોય તો બધું કામ થાય. કારણ કે હેતે કરીને આ જીવ કૃતાર્થ થાય છે. માટે હેત હો એ મોટી વસ્તુ છે. તો સત્પુરુષને વિશે હેત હોય તો એની આજ્ઞા પડે, એની રુચિ પ્રમાણે વર્તાય અને આપણને આનંદ આવે. જેમ કે એમ કરીએ તો મોટા પુરુષ રાજી થાય. આપણને પૂર્વમાં કે આપણે પશ્ચિમ હાલીએ તો ક્યાંથી રાજાય, પણ એમની મરજી પ્રમાણે વર્તીએ તો રાજી થાય. અત્યારે બાપાની મરજી છે સમ, સૃદયભાવ, એકતા અને આ સત્સંગ દીક્ષાનો મુખવાટ કરો એ મરજી છે. તો એમાં ભરી જઈએ તો મોટા પુરુષ રાજી થાય આપણી પર. માટે મોટા પુરુષ રાજી કરવા હોય તો એમની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવું. આપણને તો ભાગ્યનો પાર નથી. એવા સત્પુરુષ આપણને પરમ પૂજ્ય મોહન સ્વામી મહારાજ મળી ગયા છે. માટે એની અંદર હેત કરવું. વડતાલનું 11મું વચનામૃત સત્પુરુષની વિશે પ્રીતિ એ જ આ દર્શન, આત્મદર્શનનું સાધન છે. ભગવાનનું દર્શન કરવાનું પણ એ સાક્ષાત્કાર કરવાનું પણ એ સાધન છે. માટે આવા પુરુષ મળ્યા છે તો એની અંદર હેત કરી લેવાનું છે આપણે.
તો મહારાજ આપણી પર રાજી થશે. આપણને સૌને દેહને વિશે પ્રીતિ સહેજે રહે છે. કારણ શું કે અનંત જન્મથી આપણે દેહ ધરતા આવ્યા છીએ અને દેહની સાથેનો આપણો સંબંધ રહે છે. એટલે આ દેહને વિશે આપણને સહેજે પ્રીતિ થાય છે અને દેહને વિશે પ્રીતિ થવાને કારણે આપણને બંધન થાય છે અને એ બંધન થવાને કારણે આપણે જન્મ મરણ લેવા પડે છે. એટલે દેહને વિશે બંધન કરવાથી ખોટ છે અને દેહ અર્થાત બીજા ક્યાંય પણ જો પ્રીતિ રહી હોય તો એને કરીને પણ બંધન થાય છે. આ દેહ આડું આવે છે તો શું કરવું? દેહ આપણને છે આડું આવે છે પણ એ ધીમે ધીમે આ વસ્તુ થાય. જેમ આજે સ્વામી વાત કરી કે આજે ખરેખર આપણા દોષ ટાળવા હોય, આપણે બ્રાહ્મી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી હોય, આપણે સારી ભજન કરવું હોય તો આપણે દેહને ભૂલવો પડે. દેહને ભૂલીને આપણે બધું કરવું પડે તો બધું થાય. એટલે એ એમ તો બોલાયું છે નહીં, પરંતુ ધીમે ધીમે એને માટે આપણે પ્રયત્ન કરીએ તો આ છે. પહેલી વસ્તુ એ છે કે આપણે આજે આપણી વચ્ચે જેમ પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ હતા, આપણે સૌએ જોયું છે કે એમને કેવી રીતે કાર્ય કર્યું છે. એમને એના શરીરને બિલકુલ ગણકાર્યું નથી, શરીરની બિલકુલ પરવા કરી નથી. એ રીતે ગમે તે ટાઈમે ગમે પ્રસંગે એમને દેહને અવગણના જ કરી છે. એટલે એ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે આપણે પણ દેહને આપણે અવગણના કરી શકીએ. જે આપણે જ્યારે કંઈ સેવા કરી હોય કે ભક્તિ કરી હોય ત્યારે દેહ આડું આવે, પણ ત્યારે આપણે ફોર્સિબલી આપણે દેહને ભૂલવાનું છે અને આપણે કાર્ય કરવાનું છે. એ જેમ આપણે ધીમે ધીમે એ કાર્ય કરીશું, દેહને ભૂલીશું અને જેમ સ્વામીમાં હિત કરીશું. કારણ કે પરમ પૂજ્ય અત્યારે મહંત સ્વામીમાં આપણે જેટલું હિત કરીએ કહે છે ને, મહારાજે કહ્યું કે એને વિશે આત્મબુદ્ધિ, એના વિશે પ્રીતિ આપણે કરીએ તો સહેજે જે એમના વિશે આપણે હિત થાય, એના વિશે જોડાણ થાય. એ એમને વિશે જેટલું આત્મબુદ્ધિ કરીએ, એટલું હિત કરીએ, એટલું જ દેહ આપણું છે એ ગૌણ થશે. ભગવાનના પરમ એકાંતિક જે સત્પુરુષ એને વિશે પ્રીતિ કરવી અને સત્પુરુષને વિશે પ્રીતિ કરીએ તો એણે કરી અને મહારાજે એ કહ્યું કે સત્પુરુષને વિશે પ્રીતિ કરે તો એને એકાંતિક ધર્મ એ સિદ્ધ થાય છે. સાથે સાથે આવા સત્પુરુષ એને વિશે પ્રીતિ કરવાથી એ આપણને કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, આશા, તૃષ્ણા આ બધા જે આપણામાં દોષો રહ્યા છે એ બધા દોષોને દૂર કરે છે અને આપણને અંતરમાં સુખ અને શાંતિ થાય. આપણામાં જે કંઈ વાસના ભરેલી છે એ વાસનાને પણ એ દૂર કરે છે. એટલા માટે આપણે આવા સત્પુરુષને વિશે પ્રીતિ કરવી અને સત્પુરુષને વિશે પ્રીતિ કરવા માટેનું મોટામાં મોટું સાધન શું છે? તો સત્પુરુષની જે આજ્ઞા એનું આપણે પાલન કરીએ તો જેમ જેમ આજ્ઞાનું પાલન કરતા જઈએ તેમ તેમ એના વિશે પ્રીતિ વધતી જાય. તો સત્પુરુષની આજ્ઞા પાલન એ અત્યંત જરૂરી છે અને સત્પુરુષની આજ્ઞા પાલન કરવાથી જેમ મહારાજે શિક્ષાપત્રીમાં કહ્યું એ પ્રમાણે કે એ પાલનથી મનુજા સત્શાસ્ત્ર પ્રતિપાદિદાન સદાચારાન સદા તેત્ર પરત્ર ચ મહાસુખા. એટલે કે જે કોઈ આવા ભગવાન અને સંતની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તે તો એને આ લોકમાં સુખ થાય અને દેહ મૂક્યા પછી પરલોક જે ભગવાનના ધામ એની એને પ્રાપ્તિ થાય ને ત્યાં સુખની પ્રાપ્તિ થાય. એટલે સત્પુરુષને વિશે પ્રીતિ કરવાથી, એની આજ્ઞા પાળવાથી આવો લાભ થાય છે. શ્રીજી મહારાજે શિક્ષાપત્રીમાં જે આજ્ઞા કરી કે નિત્ય પ્રત્યે સંતનો સમાગમ કરો, સત્શાસ્ત્રોનું પઠન કરવું, તો એ જે મહારાજે આજ્ઞા કરી છે એ આજ્ઞા પ્રમાણે આપણે નિત્ય પ્રત્યે આવી રીતે કથા વાર્તાનો લાભ લેતા હોઈએ કે શાસ્ત્રોનું વાંચન કરતા હોઈએ તો એને કરીને સહેજે જ્ઞાન આપણામાં એમ ઉદય થાય. એવી જ રીતે મહારાજે આપણને નિત્ય પૂજા કરવાનું કહ્યું છે. ભગવાનની આરતી કરવી, ભગવાનને થાળ કરવા, ભગવાનને પોઢાડવા, ભગવાનને આવી રીતે સ્નાન કરાવવું, આ બધી જે વિધિ જે કહી છે તો એ પ્રમાણે આપણે કરતા રહીએ તો આપણામાં સહેજે સહેજે એવી ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ પણ ઉદય થાય. એવી જ રીતે મહારાજની જે આજ્ઞા પ્રમાણે આપણે આ બધા જગતના પદાર્થો એનો ત્યાગ કરીએ તો એનો ત્યાગ કરવાથી આપણામાં સહેજે સહેજે વૈરાગ્ય પણ થાય છે અને મહારાજના આપેલા બધા જે નિયમો છે એ નિયમો પ્રમાણે આપણે જગતમાંથી વૃત્તિ તોડીને
જગતના વિષયોમાંથી વૃત્તિ તોડી અને આ રીતે જો ભગવાન અને સંતમાં જોડતા હોઈએ તો એને કરીને આપણા ધર્મનું પાલન પણ સહેજે થાય છે. તો એ રીતે એકાંતિક ધર્મ સિદ્ધ થાય છે. આવા સત્પુરુષના વિશે પ્રીતિ હોય તો એને કરીને આખું જીવનનું પરિવર્તન થઈ જાય છે. ગુણાત્યાન સ્વામી એમના વિશે આ રીતે વાલેરા વરુદે હેત થયું હતું તો એણે પોતાનું બારવટું કરવાનું હતું એ છોડી દીધું. આવો એમ કે ખૂનખાર બારવટો હતો તો એ પણ એને પોતાનું કામ મૂકી દીધું. શાસ્ત્રી મહારાજના વખતમાં હીરાભાઈ મુખી પોચાસણના એ પણ એવા ખૂનખાર માણસ હતા અને શાસ્ત્રી મહારાજના યોગમાં આવતા ને એમને વિશે હેત થતાં એનું પણ જીવન આખું સંપૂર્ણ બદલાઈ ગયું. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના યોગમાં રામસંગ બાપુ આવ્યા તો એમનું આખું જીવન બદલાઈ ગયું. ઋષુભાવાળા તળાજાના એ પણ સ્વામીશ્રીના યોગમાં અને એમના થોડા જ ઉપદેશથી એમનું જીવન આખું બદલાઈ ગયું હતું. એટલે એ રીતે સત્પુરુષને વિશે આપણે જો પ્રીતિ કરીશું તો સર્વ પ્રકારે આપણને લાભ થાય. અને ખાસ તો મોટા પુરુષ સત્પુરુષ છે એના તરફથી જોઈએ તો એ ખરેખર પોતાને એને કેટલો કારસો આપે છે ભગવાન. અને કારસો એટલે ભગવાનની ભક્તિના અર્થે, સત્સંગને અર્થે, હરિભક્તોને અર્થે, એને અર્થે. આમ તો આપણે જોઈએ તો જગતના લોકો પોતાને એને ખોટું કરે છે, કરવું પડે છે ને, નોકરી માટે, ધંધા માટે, કોઈને બધું ધોઈને ખોટું કરવું છે. આપણે ભગવાન ને સંત એને રાજી કરવા છે અને આપણે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવું છે. એની માટે થઈને આપણે કહે છે ને કે આપણે આત્મરૂપ થઈ અને ભગવાનને ભજવાના છે. તો એ જો આપણે ફોકસ પોઈન્ટ રાખીશું આપણે કે આપણે તો આ આત્મારૂપ થઈને ભગવાનની ભક્તિ કરવી છે, એમ થોડું થોડું પાછું પ્રેક્ટિકલી પણ એમાં આ રીતે સાથે આપણે એ કરતા રહીએ તો આપણા દેહમાંથી આપણે આસક્તિ છૂટશે અને સત્પુરુષમાં આપણે પ્રીતિ થશે. એટલા માટે આપણે દેહ એ આપણું નથી, આપણું સ્વરૂપ તો આત્મા છે એમ સમજીને દેહને વિશે પ્રીતિ મૂકી અને સત્પુરુષમાં પ્રીતિ કરી આપણા જીવનને ધન્ય કરીએ. ભગવાનના અખંડધારક સત્પુરુષ એની પાસે મુમુક્ષુ આવે ત્યારે એ મુમુક્ષુ પોતાને જે કંઈ મુશ્કેલી હોય એની વાત કરે. કોઈ ધંધો કરતા હોય અને ધંધામાં કંઈ મુશ્કેલી હોય તો એની વાત કરે અને મોટા પુરુષ એને માર્ગદર્શન આપે. એવી રીતે કોઈને વ્યવહારમાં આવી કેટલીક મુશ્કેલી ઊભી થઈ હોય તો એ અંગે પણ વાત કરે તો એમાં પણ સ્વામીશ્રી એને માર્ગદર્શન આપે. કોઈને નોકરીમાં કંઈ પ્રશ્ન હોય એનો પણ એ રીતે સ્વામી માર્ગદર્શન આપે. કોઈને છોકરાઓ છોકરીઓ વગેરે સાથે પણ એમ કે પ્રશ્ન હોય તો એ બધામાં સ્વામીશ્રી માર્ગદર્શન આપે છે. અને એ માર્ગદર્શન જે આપે એ પ્રમાણે મુમુક્ષ જો વર્તે તો એને સુખ થાય. આ ઘણાને એવો તર્ક થાય કે આ સ્વામીને વ્યવહાર તો કંઈ કર્યો નથી, સ્વામી કે આવો નોકરી કે એવો કંઈ ધંધો કે એવો કર્યો નથી, એમને શું ખબર પડે. આવો તર્ક આપણને માણસને સહેજે થતો હોય પણ એમને કોઈ એવા અનુભવની કંઈ જરૂર નથી. એ તો સત્પુરુષ તો સમર્થ છે. કેવા સમર્થ છે કે એ તો ત્રિકાળ જ્ઞાની છે. એટલે કે એમને ભૂતકાળનું, ભવિષ્યકાળનું અને વર્તમાનકાળનું ત્રણેય કાળનું એમને જ્ઞાન છે. એટલે દરેકનું જે છે ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ અને વર્તમાનકાળ શું છે એ જાણી અને આપણને માર્ગદર્શન આપતા હોય છે. એટલે એમાં તર્ક ન કરતાં વિશ્વાસ રાખવો અને એ વિશ્વાસ રાખીને એ પ્રમાણે વર્તે તો એને લાભ થાય. એટલે તર્કનો મૂકી અને એની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવું અને જેણે પણ એવી રીતે આજ્ઞા પ્રમાણે મોટા પુરુષની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્ત્યા છે કે ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્ત્યા છે તો એને સુખ થયું છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે એકવાર ભાદરાના 4 હરિભક્તોને પત્ર દ્વારા આદેશ આપેલો કે તમે 4 જણા આવી રીતે અમારી પાસે સમાગમ કરવા માટે આવજો. તો એમાંથી બધા જે હરિભક્તો હતા એમાંથી 2 હરિભક્તો તો તૈયાર થઈ ગયા અને મહારાજની પાસે પહોંચી ગયા. અને બીજા 2 હરિભક્તોએ વિચાર કર્યો કે આપણે આ પાક તૈયાર થયો છે એટલે આપણે પાક લઈ અને પછી આપણે જઈએ. આપણે જવું છે ખરું પણ પછી જઈશું. એટલે 2 જણ રોકાઈ ગયા. 2 જણ જે ગયા એને મહારાજે પૂછ્યું કે કેમ 2 જણ આવ્યા, 4 કેમ ના આવ્યા? તો કે એમનો પાક લેવા માટે રોકાયા છે ને અમે નીકળી ગયા. તો થોડા સમય પછી બાબા સાહેબનું કટક આવ્યું અને બધા ખેતરોમાં એના ઘોડા બધા ફરી વળ્યા, બધા ખેતરોનું ખૂબ જ નુકસાન કરી દીધું. અને આ જે ત્યાં મહારાજજી પાસે ગયેલા એ 2 જે ખેતરો હતા એની ચારે બાજુ જ્યારે પણ ઘોડો કોઈ પણ જાય તો તરત એને લપડાક પડે અને એ તો ત્યાંથી જતો રહે.
અને એ દિવ્ય સ્વરૂપે મહારાજે ત્યાં હાજર રહી અને બંને હરિભક્તોના ખેતરોની રક્ષા કરી. અને ત્યાં મહારાજ પાસે ગયા હતા તો મહારાજ દરરોજ એમને થાળ આપતા, વાતો કરતા, આશીર્વાદ આપતા, એટલે બધી પ્રકારે લાભ થયો. અને અહીં પાછા ભાદરા આવ્યા ત્યારે એમના ખેતર આવ્યા એકદમ સ્વસ્થ હતા, કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ નથી થઈ. તો આવી રીતે આજ્ઞા પાડે તો એમાં સુખ થાય. યોગીજી મહારાજના વખતમાં નારાયણસિંહ આવ્યા હતા અને સ્વામીનો સમાગમ કરીને પછી બાપાને આજ્ઞા લેવા ગયા કે બાપા હવે હું જાઉં, મારે પ્લેનની રિઝર્વેશન કરાવેલું છે તો હું નીકળું. ત્યારે સ્વામી કે ના, 2 દિવસ રોકાઈ જાઓ. તો એવા સત્પુરુષના વિશે એમણે વચનમાં આવી રીતે પાલવાની દ્રઢતા હતી તો એ રોકાઈ ગયા. અને રોકાઈ ગયા તો બીજે દિવસે છાપવામાં આવ્યું કે જે પ્લેનમાં એ જવાના હતા એ પ્લેનમાં એનો ક્રેશ થઈ ગયો અને એમાંથી જેટલા બધા પેસેન્જર હતા બધા મરી ગયા. તો સ્વામી પાસે આવીને ગયા કે સ્વામી તમે મારી રક્ષા કરી, જો હું આમાં ગયો હોત તો હું મરી જ ગયો હોત. તો આવી રીતે મોટા પુરુષ આવી રક્ષા કરતા હોય છે. એવી જ રીતે યોગીજી મહારાજે વાસણાના ચતુર્ભાઈ ચૂથા એમને પણ પોસ્ટકાર્ડ લખીને કહેલું કે આ પુસ્તક મળે તમે આવી જજો. તો એ ત્યાં એ વખતે એમને કંઈ બીજું કામ હતું અગત્યનું તો એ કામ કરવા રોકાઈ ગયા અને ન ગયા. અને થયું શું કે એમના કેટલાક વિરોધીઓ હતા, એ વિરોધીઓએ એમને આવી રીતે બહાર નીકળ્યા હશે, ખેતર તરફ જતા હશે તો રસ્તામાં આદર્યા અને એને મારી નાખ્યા. તો જો સ્વામીની આજ્ઞા પ્રમાણે જો ગયા હોત તો જરૂર એમની રક્ષા થઈ જાત. તો આવી રીતે મોટા પુરુષ જે આજ્ઞા કરતા હોય એ આપણી રક્ષા કરતા હોય, આપણને ખબર ન પડે, આપણે તર્ક કરીએ અને તર્ક કરવા જઈએ તો દુઃખી થવાય. એ જ રીતે ગુણાધ્યાન સ્વામી એમની પાસે મોવાના હરિભક્ત સમાગમ કરવા માટે આવેલા અને પછી એમને 4-5 દિવસ રોકાયા. પછી સ્વામી પાસે આજ્ઞા લેવા ગયા કે સ્વામી હું જવું હોય. ત્યારે સ્વામી કે ના, હજુ 2-3 દિવસ રોકાઈ જાઓ. તો એ રોકાઈ ગયા. અને રોકાઈ ગયા તો એમના જે હરિભક્ત હતા એમના કેટલાક શત્રુઓ હતા એ બધા રસ્તે ઊભા રહેલા કે આ 4-5 દિવસ પછી આવવાના છે એટલે આપણે આવે એટલે એને મારી નાખીએ. તો પણ 2-3 દિવસ એ લોકો રાહ જોઈ પણ આવ્યા નહીં એટલે એ લોકો થાકીને જતા રહ્યા. અને પછી 4-5 દિવસ પછી પાછા એ ગયા મોવા તો એમને ખબર પડી કે આ રીતે તમને મારવા માટે માણસો તૈયાર હતા પણ તમે ના આવ્યા તો બચી ગયા. તો આ રીતે સ્વામીએ એમની રક્ષા કરી. એટલે ભગવાન અને સંત છે એ એની આજ્ઞા એમાં વર્તવું, એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો તર્ક ન કરવો અને એની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તીએ તો સુખ થાય. અને આવા સંત છે એ તો કેવા સમર્થ છે, તો કહ્યું કે યો વ્યક્તિ યોગપદ સર્વમ પ્રત્યક્ષેણ સદા સ્વતઃ. એટલે કે આવા જે સંત છે, જેમ પાણી હાથમાં પાણીનું ટીપું હોય એને આપણે એકી સાથે જોઈ શકીએ છીએ, એવી રીતે સત્પુરુષ એ અનંત કોટી બ્રહ્માંડના જીવ પ્રાણી માત્ર એની ક્રિયાને એકી સાથે જોઈ શકીએ છીએ. તો આવી એમની શક્તિ છે. એટલે આપણામાં તો અજ્ઞાન છે, આપણને કંઈક આ ભીતની બહાર શું છે એ ખબર ન પડે. જ્યારે આવા સત્પુરુષ તો સર્વનું જાણે છે એટલે એના વચનમાં એવી રીતે વિશ્વાસ રાખી અને એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો તર્ક નહીં કરતા એ જે કહે એ પ્રમાણે આપણે કરતા રહીશું તો જરૂર આપણું એમાં શ્રેય થશે. આ લોકનું શ્રેય થશે અને પરલોકનું શ્રેય થશે અને આપણા જીવનું રૂઢું થશે. ઓગણીસો 58માં હું પરમ પૂજ્ય યોગી બાપા સાથે જોડાયો. તે વખતે હું સાવ યુવક હતો અને તે વખતે બીજું કોઈ હતું પણ નહીં એમની સાથે. એટલે મને ખૂબ સેવાનો લાભ મળ્યો. પછી 1959માં તો બાપા આફ્રિકા ગયા અને પાછા આવ્યા એટલે 1960માં અમને દીક્ષા આપી. 60માં પાર્ષદ દીક્ષા આપી અને 61માં ભાગવતી દીક્ષા આપી. ત્યાર પછી મને ત્યાં દાદર મંદિરમાં રસોડાની સેવા સોંપી. તે વખતે હું રસોડું ત્યાં શીખાવો હતો એટલે પરમ પૂજ્ય યોગી બાપા પોતે અંગત રસ લઈને ત્યાં આગળ મને બધું શીખવાડતા અને રોજ મને બોલાવીને બધી સૂચના આપતા. એટલે એને વિશે મને ખરેખર ભાવ થયો. ત્યાર પછી 1971માં યોગી બાપા સીધામાં ગયા. પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે મને આજ્ઞા કરી કે હવે તમારે રસોડું નહીં, હવે તમે અટલા વિચરણમાં જાઓ. એટલે 4 વર્ષ સુધી મેં એમની આજ્ઞાથી વિચરણ કર્યું બધે. અને પછી 1975માં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે મને અટરાદાને કોઠારી તરીકે મને રાખ્યો. એટલે આમ જોવા જઈએ તો
યોગીજી મહારાજ તેમજ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જેમ જેમ મને આજ્ઞા કરતા આવ્યા એમ એ તે ખરેખર હું પાડતો ગયો અને ખરેખર એ રીતે જેમ આજ્ઞા પાડું એમને એમને શહીદ થાય અને સ્વામી પર રાજી થાય. આપણે બધા સંતો હરિભક્તો બહુ મોટી સંખ્યામાં છે અને દરેકને માટે એવો પ્રશ્ન કે આ કેવી રીતે આપણે સ્વામી સાથે હિત થાય વિચારે. પણ એમ એવું છે કે કારણ કે અત્યારે પ્રમુખ મોહન સ્વામી કંઈ બધે તો મળી શકતા નથી તો આપણને કેવી રીતે એમની સાથે કોન્ટેક્ટ થાય. પણ એ જ અગત્યનું છે. એમની સાથે મહાન સ્વામી સાથે આપણને જે હિત થાય એ જ અગત્યનું છે. તો એ અને પછી આ પુરુષ કેવા છે એ સૂર્ય જેવા છે કે દરેકને પોતાનું વાલ આપે છે, હિત આપે છે. એટલે એમને માટે પહેલાં તો આપણે છે એક વસ્તુ રાખવી જોઈએ કે આપણે એમનો મહિમા સમજવું પડે કે આપણને મહાન સ્વામી કોણ મળ્યા છે. એમનો ખૂબ એવો મહિમા સમજી એનું રાત દિવસે રીતે મનન કરીએ. એ રીતે મનન કરીને ખરેખર હિત થાય. પછી એમની આપણે આજ્ઞા પાડવા પર તાન રાખવું પડે. હવે જે આપણે જોઈએ છે કે સ્વામીશ્રી તો કંઈ બધાને આજ્ઞા નથી આપતા, પણ એ આજ્ઞા અત્યારે જે બધે આપણે સંતો દ્વારા કે કાર્યકર્તાઓ દ્વારા જે કંઈ આજ્ઞાઓ છે એમની હોય છે. તો એ આજ્ઞા પણ આપણે ખૂબ વ્યવસ્થિત રીતે પાડવી જોઈએ અને એ રીતે આ આજ્ઞા પાડીશું એમ આપણને ખરેખર એમને વિશે હિત થશે. આજે એ રીતે એમની સાથે આપણે અવારનવાર એ રીતે યાદ કરવાના, ખાતા પીતા ઉઠતા અમે કોઈ પણ ટાઈમમાં પણ એમને યાદ કરીએ. ખાસ કરીને કેટલા વિશેષ યાદ કરીએ એ અગત્યનું છે. એનાથી જ આપણને એમને વિશે હિત થશે. અને પછી શું છે તો માનસી, કે માનસીમાં પણ આપણે એમને ખાસ યાદ કરીએ, ખૂબ ભાવથી પ્રેમથી બધી આપણે માનસી એમને જમાડીએ, સ્નાન કરાવીએ, ઉઠાડીએ, બધી જે ક્રિયાઓ છે એમની એ રીતે માનસીમાં પણ આપણે ખૂબ લાભ લઈએ. એ બહુ અગત્યનું છે. કારણ કે સ્વામીજીને આપણે કંઈ પર્સનલી તો મળી શકતા નથી, પણ આજે માનસીમાં આપણે પર્સનલી મળીએ છીએ અને એમાં પણ જેમ જેમ આપણે પ્રયત્ન કરીશું એમ વધારે ને વધારે એને માટે આપણને વધારે લાગણી થશે. એટલે આ રીતે જેટલું આપણે એમને યાદ કરીશું, એમનો મહિમા સમજીશું, મહિમા જેટલો સમજીશું અને જેટલું એમને વિશે પ્રીતિ કરીશું એટલું સહેજે સહેજે જ આપણને મહાન સ્વામી એ રીતે ખરેખર એની સાથે આપણે પ્રીતિ થશે. આપણને ખબર નહીં પડે પણ એ પુરુષ સાચા છે અને પુરુષ દિવ્ય છે. એટલે જેમ આપણું કોન્ટેક્ટ, મેન્ટલ કોન્ટેક્ટ એમની સાથે રહેશે એમ આપણી પ્રગતિ વધશે. એટલે આ રીતે આપણે એનો મહિમા સમજવાનો, એમને યાદ કરવાના, એમની માનસી કરવાની, એમની આજ્ઞા પાડવાની. એ રીતે આપણે જો કરતા રહીશું તો સહેજે સહેજે આપણે દિન પ્રતિદિન એમના પ્રત્યે વિશેષ ને વિશેષ એ રીતે આપણને મહિમા સમજાશે અને એનું આપણને પ્રીતિ થશે એમની વિશે. Oh, I wish I had the chance to go to mandir again. It's been such a long time. If only I can have darshan of the murtis again. If only I could sit in the haveli again. Jason. Yo, what's up, man? It's long time no see. It's nice to see you, man. You know, it's been so dull without you here. It's really good to see you. Yeah, it's much better when you're here. Yes, this is the reason I come to mandir.
I love this. People, they need me. શોધી આવ્યો તું સત્સંગ મારે ભજવાને ભગવાન હે આવ્યો તઈએ તારા અંગ મારે નોતા મોટપમાન સહુ સંતને શિષ્ય નામ તોરે થઈને દાસાનું દાસ ગુણ ગોવિંદજીના ગાવતો રે જગતી થઈ ઉદાસ I'm late for my meeting. No big deal. I'll go for darshan later. If it wasn't for the money my families donated, this mandir wouldn't have been built. But little do people in mandir know this. It's only because of all their hard work that we're able to donate such large sums. But I like to keep this quiet. I am humble after all. બની વાત ગઈ બગડી રે કવથાણું છે કામ દિલે સળગે છે સગડી રે સૌનો થાવા શ્યામ I remember all those pointless meetings that took place here. I've got the most experience and am very successful at everything. Yet no one listens to my ideas. They always listen to that bhavik. No wonder this mandir never progresses. When will they learn? નથી ખોળ તો ખોટ માયની રે દે છે બીજાને દોષ કહે નિષ્કુળાનંદ ન્યાયની રે અમથો શો અપસોષ સત્સંગી આપણે થઈ શકીએ એ જ મહારાજ સાંઈના ચરણોમાં આજે પ્રાર્થના. હવે આપણે થોડી જાહેરાતો જોઈ લઈશું. આજની મહાપ્રસાદની સેવા શ્રી તિલકભાઈ અને પરિવાર તરફથી છે, તો સંસ્થા વતી આપણે તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. પૂજ્ય આનંદપ્રિય સ્વામીની વિનંતી કરીએ કે શ્રી તિલકભાઈનું હાર્દિક સન્માન કરે. પૂજ્ય આનંદપ્રિય સ્વામી. What? This guy gives nothing compared to me and my family. Do these people not know how much seva we do? I should be the one on stage getting a har. These guys don't know anything. Forget this. I'm going to the gym to check what there is to eat. હે મોટા થાવાનું મન મારે દલમાં ઘણો દોડ હે તેવા ગુણ નથી તન મારે કાં કરે તું કોડ તું તપાસી જોને તુજને રે ઉતરી અંતર માય પાછી ઈચ્છજે થાવા પૂજને રે તેનું નથી કાંઈ What? What are the guys in the kitchen doing? Where's the food? Why is it not ready? I'm starving. How much longer is it going to take? Where am I even going to sit? There's no space. I've had enough of this. I'm off.
કામ ક્રોધ વળી લોભ છે રે લીએ છે તારી લાજ તેણે કરી અંતરે ક્ષોભ છે રે જો વિચારી આજ આ વચનામૃતમાં શ્રીજી મહારાજે કહ્યું છે નહીં, that's wrong Vachanamrut. ના મેં ગઈકાલે જ વાંચ્યું હતું. I've read more Vachanamruts than you. Look at these guys, arguing in Goshti as usual. Do they not listen to anything said in Sabha about respecting others' views? And they lecture me on making sure I attend Goshti. Who would want to do Goshti with these people? What a waste of time. And the topics are boring. You never get a chance to speak anyway. It's not for me. એનાને ગુણે મોટપ ના મળે રે વિચારી જો ને વાત કહે નિષ્કુળાનંદ કાં બળે રે ઠાલો દીને રાત I remember my mum telling me that this other Mela can't make a har as good as she can. And she has to be told repeatedly to stop interfering. What's up with everyone in mandir not knowing how to make stuff? એહ ગયું તારી ગાંઠનું રે બીજું પેઠું પાપ લઈ લીધું લક્ષણ લાઠનું રે અવળું કર્યું આપ Ah, man. What a bad day I've had. From the wrong person being recognized in front of everyone for a small donation, to having no food ready on time. When I come to mandir, I'm meant to feel more peace, but somehow I'm getting more agitated. Why is that? A viveki satsangi finds flaws within himself and sees the virtues of others. I am a viveki satsangi, aren't I? Let me think about what's happened. I came to mandir late because of my laziness. My ego was boosted when people praised me near the shoe racks. I got jealous because someone got a har on stage instead of me. I got angry when the food was not placed on time in the gym. I did abhav avgun of others in the santashram. Hey Maharaj, hey Swami, whilst I thought I was practicing satsang this whole time, I've now come to realize my lens was blurred. I allowed my swabhāvs to get in the way of me attaining rājipo. I should be doing everything solely to earn the rājipo of Pramukh Swami Maharaj and Mahant Swami Maharaj. But instead, I've been nourishing my ego and looking at others' faults. What kind of a Haribhakta have I become? I'm contaminated by my swabhāvs. How can I have such ill thoughts about your Haribhaktas? How do I clear my lens and make you happy? All I want to do is make you happy.
કે આ પરિજો એમ રાજી, કે આ પરિજો એમ રાજી રાજી, સ્વામી આ પરિજો એમ રાજી, હું તો આ પરિજો એમ રાજી. આ પરિજો એમ રાજી રાજી, કે આ પરિજો એમ રાજી રાજી, હું તો આ પરિજો એમ રાજી, સ્વામી આ પરિજો એમ રાજી. આપ વચનમાં વહેતું જીવન, આપ વચનમાં વહેતું જીવન, માંડુ ભવની બાજી, માંડુ ભવની બાજી રે, હું તો આ પરિજો એમ રાજી, સ્વામી આ પરિજો એમ રાજી. મનમાં ધારું મારે ગમે પ્રકારે ભગવાનને રાજી જ કરવા છે, ભગવાન રાજી જ કરવા છે, અને બીજી વાત નહીં, બીજી ઘૂસફૂસ કોઈ આડીઅવળી વાત જ નહીં, કેવળ રાજી જ કરવા છે. પ્રમુખ સ્વામી તમ હાથે દોરી, પ્રમુખ સ્વામી તમ હાથે દોરી, કતપુતળી જો નાચી નાચી, અલટ પલટ જે ચાહે કરજો, અલટ પલટ જે ચાહે કરજો, નહીં થાઉ ઉદાસી, આપ જ દેખું આંખો મેં તો, આપ જ દેખું આંખો મેં તો, આપન જરમાં આજી રે, હું તો આ પરિજો એમ રાજી, સ્વામી આ પરિજો એમ રાજી. આ પરિજો એમ રાજી રાજી, કે આ પરિજો એમ રાજી રાજી, હું તો આ પરિજો એમ રાજી, સ્વામી આ પરિજો એમ રાજી. તો આપણે એવું કાર્ય કરવું કે ભગવાનની કૃપા થાય. ભગતજી મહારાજને કહ્યું ને, હાથ છોટી બલા થઈ ગઈ, થોરને કેરા આવે તો એવી વાત થઈ ગઈ. ભગતજી એવા રાજી કર્યા હાથ છોટી બલા, સ્વામી આપવું નહોતું તો અપાઈ. આપ ઈશારે મનને મરડું, આપ ઈશારે મનને મરડું, આપ કહો તે સાચી સાચી, જે કઈ હો તે આપ જ મારા, જે કઈ હો તે આપ જ મારા.
વચનમાં રાજી નહીં દાદ ફરિયાદ નહીં ને નહીં દાદ ફરિયાદ નહીં ને નહીં કોઈ મારા કાજી રે હું તો આ પરિજો એમ રાજી સ્વામી આ પરિજો એમ રાજી આ પરિજો એમ રાજી રાજી કે આ પરિજો એમ રાજી રાજી હું તો આ પરિજો એમ રાજી સ્વામી આ પરિજો એમ રાજી આપ વચનમાં વહેતું જીવન આપ વચનમાં વહેતું જીવન માંડું ભવની બાજી માંડું ભવની બાજી રે હો તો આ પરિજો એમ રાજી સ્વામી આ પરિજો એમ રાજી હું તો આ પરિજો એમ રાજી. રાજીપાનો વિચાર. જેટલો ભગવાન અને આ ભગવાનના ગુણાતીત સંત એનો રાજીપો વિશેષ, એટલું આપણું કાર્ય વધારે સારું થાય છે. આ રાજીપાનો વિચાર એટલે ઇલેક્ટ્રિક કરંટ. જેમ ટોર્ચ હોય છે એમાં નાના સેલ હોય છે. હવે એને પણ તમે કરો તો એનાથી પણ લાઇટ થાય છે. પણ જનરેટર આવે છે તો જનરેટરથી કેટલું લાઇટ થાય, પણ પાવર હાઉસ એનાથી તો કેટલું લાઇટ થાય. અને લાઇટ થાય નહીં, પંખા ફરે, એસી ચાલે, હીટર પણ ચાલે, કુલર પણ ચાલે, મોટી મોટી ફેક્ટરીઓ ચાલે. એટલે એમ રાજીપાની જુદી જુદી ભૂમિકાઓ છે. તો આપણે એવો અતિશય રાજીપો પ્રાપ્ત થાય એ વિચાર દ્રઢ કરતા રહેવાનું છે. એને માટે સ્વામિનારાયણ ભગવાને ગઢડા પ્રથમના 33ના વચનામૃતમાં રાજીપાનો ઉપાય બતાવતા કહ્યું છે કે ભગવાનનો દ્રઢ આશરો, ભગવાનનો, એની સાથે ભગવાનના સંત સમજી લેવાના છે. તો એને માટે આ સમજણ દ્રઢ કરવાની કે શ્રીજી મહારાજ સર્વોપરી ભગવાન છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી અક્ષર બ્રહ્મનો અવતાર છે. ભગતજી મહારાજ, શાસ્ત્રીજી મહારાજ, યોગીજી મહારાજ, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને વર્તમાન કાળે મહાન સ્વામી મહારાજ એ ગુણાતીત સત્પુરુષ છે. મોક્ષનું દ્વાર છે. હવે આ વાત આપણે બધા જ જાણીએ છીએ, પણ એને દ્રઢ કરવી એ જુદી વસ્તુ છે. એને માટે એ ગુરુ પરંપરાના જીવનનો અભ્યાસ એ પાછો કરવો પડે. પણ ખાલી અભ્યાસ કરવાથી એ કાર્ય થતું નથી. એ અભ્યાસ કરીને પછી શક્ય તેટલું બીજાની સાથે
એની ગોષ્ઠી કરવી, એટલે એ વિચારની આપણા પર દ્રઢતા થશે. પછી વિચારની દ્રઢતા થઈ, પણ એ જીવનમાં આવે કે આવ્યું છે કે નથી આવ્યું, આવ્યું હોય તો એ કેટલું આવ્યું છે, આમાં ક્યાં ખામી છે, કેટલી ખામી છે, એ ખામી કેવી રીતે આવે છે, આ બધા માટે વધારે જરૂરિયાત છે અંતરદ્રષ્ટિની. પોતે પોતાનો વિચાર કરતા રહેવાનો વારંવાર. હવે એકદમ શરૂઆતમાં એકદમ બધું કે આખો દિવસ આવું ના થાય, પણ દિવસમાં જેમ આપણે રોજ પૂજા કરીએ જ છીએ, લગભગ બધા રોજ આરતી પણ કરે છે, આપણે રોજ ખાઈએ જ છીએ, રોજ સ્નાન કરીએ જ છીએ, રોજ આપણે આરામ કરીએ જ છીએ, આ બધું રોજ કરીએ જ છીએ. તો આ રાજીપા માટેનો વિચાર એ પણ એક રોજ કરવાની વસ્તુ છે. એકની એક જ વસ્તુ હોય છે. આપણે હવા લઈએ જ છીએ, એમાં શું નવું કરીએ છીએ. તો આ રાજીપાનો વિચાર એ હવા જેટલો મહત્વનો છે. પણ કદાચ એટલું ન સમજાય તો એ પાણી જેટલો તો મહત્વનો છે જ, કે પાણી આપણે વારંવાર લઈએ જ છીએ જ. હા, ઘણા નિર્જરા કરે છે તો એ નથી લેતા, એ અપવાદ થયો. આરામ આપણે કરી જ લઈએ છીએ ગમે ત્યાંથી. તો એ જેમ વિચારો જીવની અંદર દ્રઢ થઈ ગયા છે, એમ ભગવાન અને સંતના રાજીપાથી જ આપણી દરેક પ્રકારની પ્રગતિ થાય છે. આ વિચારની આવી દ્રઢતા કરતા રહેવું, એને માટે શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન અને ગુરુ પરંપરાએ એની પુષ્ટિ થાય એવા જે જે વચનો કયા હોય તો જરા એ જુદા તારવવા. બની શકે તો એનો મુખપાઠ કરવો. કદાચ બધો મુખપાઠ ન થઈ શકે તો એનું વાંચન પણ કરવું, એટલે એની દ્રઢતા થશે. પછી સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સમયથી તે સમયના સંતો અને હરિભક્તો, અને ત્યાર પછી ગુરુ પરંપરાની અંદર તે સમયના સંતો અને ભક્તોએ જે રાજી કરવા માટે જે કંઈ કર્યું હોય તો એ પણ જાણવા. એટલે આની એકની એક જ વસ્તુ છે. જેમ ક્રિકેટમાં 5 જ પ્રક્રિયા છે. એક બેટિંગ કરવાનું, પછી બોલિંગ કરવાનું, પછી ફિલ્ડિંગ કરવાની. ફિલ્ડિંગમાં 2 વિભાગ પડે, એક વિકેટ કીપિંગ અને જનરલ ફિટિંગ. અને કોક વાર ફટકો મારે તો દોડવાનું થાય. આ 5 સિવાય પોત પ્રક્રિયા, 5 કોઈ પ્રક્રિયા નથી. પણ તમારે વર્લ્ડ કપમાં જવું હોય અને એમાં તમારે જીત મેળવવી હોય તો એને માટે કેટલી પ્રેક્ટિસ કરવી પડે. તો આ વિચારની દ્રઢતા માટે આવી જ પ્રેક્ટિસ આમાં કરતા રહેવું પડે. એને માટે અંતર્દૃષ્ટિ આવશે, પોતાનો વિચાર આવશે. એ રાજીપા માટે સ્વામિનારાયણ ભગવાને ગઢડા પ્રથમના 33ના વચનામૃતમાં વાત કરી છે કે એક જ સાધન એવું કયું છે કે જેની અંદર બધા સાધન આવી જાય. તો એના જવાબમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાને કહ્યું કે ભગવાનનો દ્રઢ આશરો, ભગવાન અને સંત સિવાય મને કોઈ મદદ કરવાનું નથી. અને માટેના ઘણા દ્રષ્ટાંતો છે, એ જરા વાંચવા.
કે હાથીને મગરે પકડ્યો ત્યારે એણે ઘણા પ્રયત્ન કર્યા અને કોઈ એને મદદ ન કરી, તો એણે ભગવાનને યાદ કર્યા અંદરથી. તો એ રીતે એ ભગવાનનું બર લેવાનું શીખવું એ એક રાજીપાનો વિચાર છે. હવે આ વિચારને દ્રઢ કરવા માટે કેટલીક વસ્તુઓ આપણે કરવાની છે ને કેટલીક નથી કરવાની. તો નથી કરવાનું, કોઈ દિવસ દારૂ પીવાય જ નહીં. દારૂવાળી કે બીજી વસ્તુ આવતી હોય તો એ પણ ન લેવાય, અજાણપણું રાખવાનું છે. સીધો દારૂ નથી પીતા ઘણીવાર, પણ થોડુંક આવું થઈ જાય છે. અથવા ઘણી વખત જરા આમ બીજાને રાજી રાખવા માટે સહેજ એમ દારૂ લઈ લે, એ ન થાય, એ દ્રઢતા રાખવાની. પછી માંસ, મટન, એ જુદી જુદી રીતે આવે છે, ઈડા વગેરે બધું, એ પણ ઘણી રીતે બધું અંદર આવી જતું હોય છે. તો એ પણ ના આવે, એનો ખ્યાલ રાખવો. ચોરી ન કરવી. અને આપણી જે સ્ત્રી પુરુષ મર્યાદા છે, જે સ્વામિનારાયણ ભગવાને કહી છે, તો સ્ત્રી પુરુષ મર્યાદાની અંદર એક તો આપણે જે બધા યાદ રાખવા જેવું દ્રષ્ટાંત હોય તો એ લક્ષ્મણજીનું છે. રામાયણમાં વાત આવે છે કે લક્ષ્મણજી રામચંદ્રજી અને સીતાજીની સાથે 14 વર્ષ રહ્યા ભેગા, પણ લક્ષ્મણજીએ સીતાજીના પાનેની ઉપર જોયું નથી. આ વાત વચનામૃતમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાને કરેલી છે. થોડું અઘરું લાગશે, પણ અશક્ય નથી. આવી જ વાત શિવલાલ શેઠની છે. બોટાદના શિવલાલ શેઠ લાખોપતિ હતા, અત્યારના પ્રમાણે મલ્ટી મિલિયનર કહેવાય એવા હતા. એક વખત જમવા બેઠા હતા ને એમના સારીએ કંસારમાં ઘી પીરસ્યું, તો ઘી વધારે પડ્યું તો ઉપર જોયું તો એમના સારી હતા. તો એમને પૂછ્યું કે તમે ક્યારે આવ્યા? એમના સારીએ કહ્યું કે 6 મહિનાથી આવી છું. શિવલાલ શેઠને ખબર નથી. આ વાત યાદ રાખીને આપણે આપણી સ્ત્રી પુરુષ મર્યાદાની અંદર દરેકે જાગ્રત રહેવાનું છે. શક્ય જેવું લાગે છે, પણ નથિંગ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. સ્વામિનારાયણ ભગવાને ગઢડા મધ્યના 33ના વચનામૃતમાં આની પુષ્ટિની વાત કરી છે કે મનુષ્ય દેહે કરીને ન થાય એવું શું છે? તો એ ન થાય એવું શું છે એની અંદર આ એક વાત બહુ અગત્યની છે. અને આની દ્રઢતા માટે સ્વામિનારાયણ ભગવાને શિક્ષાપત્રીમાં એક આદેશ આપ્યો કે નિત્ય સત્સંગ કરવો, રોજ કરવાનો. જુદી જુદી રીતે આ બધો સત્સંગ થાય છે. પછી આ રાજીપાનો વિચાર કેટલો મહત્વનો છે એ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને ઉદ્ધવજીને કહ્યું છે. અને એ વાત શ્રીમદ ભાગવતમાં લખી છે. પણ એ વાત શ્રીમદ ભાગવતની ગઢડા મધ્યના 54ના વચનામૃતમાં લખી છે કે અષ્ટાંગ યોગ, સાંખ્ય વિચાર, તપ, ત્યાગ, વ્રત, યજ્ઞ, દાન અને આદિક એટલે વગેરે વગેરે. એને કરીને હું જેવો વશ થતો નથી, એટલે કે જેવો રાજી થતો નથી, એવો સત્સંગે કરીને રાજી થાઉં છું. યથાર્થ રાજી કરવાની વાત છે. પરીક્ષામાં અભ્યાસમાં 35% માર્ક આવે તો એ પાસ કહેવાય. પણ એક વિદ્યાર્થીને હું જાણું છું કે એના ભારતની અંદર SSC બોર્ડ હોય છે, એમાં 97% હતા,
40 વર્ષનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો. તો અભ્યાસ તો બધાય કરે છે અને પાસ કરે, રાજીપો તો છે જ, સર્ટિફિકેટ તો સરકાર દેખાય છે. તો રાજીપામાં આટલા બધા ભેદ છે. તો એ સમજવા માટે આ સત્સંગ એ કરવાનો છે. એમાં એક બહુ જ અગત્યની બાબત છે, તો એ છે ગુણગ્રાહક થવું. કોઈ પણ વ્યક્તિના યોગમાં આવવાનું થાય, પણ એમાં ગુણ શું છે જોવું. સત્સંગી તો ખરા જ, પણ કદાચ બિન સત્સંગી હોય, પણ એમાં પણ કંઈક સારું હોય તો લઈ લેવું, એની વાત કરવી, એનો વિચાર કરવો. પછી પોતાનો તપાસ કરતા રહેવું, ક્યાં ભૂલ થાય છે, કઈ રીતે ભૂલ થઈ, તો એને સુધારતા જવાનું. પછી પોતાનું જીવન એવું બનાવવું કે આપણા જીવનથી, બોલવાથી, ચાલવાથી, ખાવાથી, પીવાથી વગેરેથી બીજાને ઓછામાં ઓછી તકલીફ પડે. અને એને માટે આપણે જે આગળ વધવાનું છે, તો નિયમ ધર્મ તો પાળતા હોઈએ જ છીએ, પણ ઘણીવાર આપણો સમય, આપણી બુદ્ધિ, આપણી શક્તિ, આપણો પૈસો એ મોજશોખમાં જાય છે. એ મોજશોખમાં ન જાય એ પણ જોવાનું છે. અને આને માટે સહજ રીતે આપણા યોગમાં જે કોઈ આવતા હોય એને આપણે કેવી રીતે મદદરૂપ થવું. કદાચ મદદરૂપ ન થઈ શકીએ તો એને મનથી એને માટેની પ્રાર્થના પણ કરી શકાય. પણ આ રીતે જો આપણે કાર્ય કરીશું, આ રીતે જીવન ઘડતા જઈશું, તો એની અંદર રાજીપો વધતો જશે અને તમને રોજ રાજીપા અંગેના નવા નવા વિચારો આવતા જ જશે. જે ધારો કે પૂજા કરી એમાં રાજીપો છે, પણ પૂજામાં જ કેટલું બધું કરવાનું છે. આપણી ખાલી પૂજા જે આપણે કરીએ જ છીએ એ પ્રી નર્સરી લેવલની પૂજા, પછી લોઅર કેજી લેવલની પૂજા, હાયર કેજી લેવલની પૂજા, અને ઠેઠ ડિલીટ હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટી કે તમારી ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટી કે લંડન યુનિવર્સિટી કે કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટી એની સુધીની પૂજા છે એમાં. અને એમાં પાછો ગોલ્ડ મેડલ. આ જે વાત કરી એ વાત યાદ રાખવાનું, કાયમ યાદ રાખવાનું, અને એ પ્રમાણે જીવન ઘડતા જવાનું. નિત્ય નવું બળ અને પ્રેરણા મળે એવી પ્રાર્થના. The pursuit of happiness. For me, it was a game. But now that game is over. For I now have a clear aim. Satsang is the source of all happiness. I thought I knew this fact, but my lens was blurred, out of focus. I had allowed it to become an act. The enemy within was all too dominant. With my complacency and laziness, I allowed it to become predominant. But now I know better. For the bliss of satsang cannot compare. Oh Swami, please hear my prayer. સદગુરુએ સાનમાં સમજાવ્યું રે લો, સત્સંગ વિના રે સુખ ક્યાંય નથી રે લો. સદગુરુએ સાનમાં સમજાવ્યું રે લો, સત્સંગ વિના રે સુખ ક્યાંય નથી રે લો. સ્વર્ગ મૃત્યુને પાતાળ મારેલો, સ્વર્ગ મૃત્યુને પાતાળ મારેલો. સુખને અર્થે સૌ કરે સાધન જોરેલો, સત્સંગ વિના રે સુખ ક્યાંય નથી રેલો.
આપણને જે સત્સંગ મળ્યો છે તેનાથી બીજી કોઈ મોટી પ્રાપ્તિ નથી. કારણ કે શ્રીજી મહારાજ સાક્ષાત પરના પર એવા સ્વામી મળ્યા તે એનાથી કોઈ મોટી પ્રાપ્તિ નથી. શ્રીજી મહારાજે પોતે વાત કરી, અનંત બ્રહ્માંડનો રાજા હોય પણ તેને સત્સંગ ના હોય તો તેને જીવન અલેખે છે. એટલે કહેવાનું શું કે અનંત બ્રહ્માંડનો રાજા, એક બ્રહ્માંડમાં તો 14 લોક આવે, આપણી પૃથ્વી કંઈ આવી જાય, એવા અનંત બ્રહ્માંડનો રાજા હોય. અનંત બ્રહ્માંડ કેટલી મોટી વાત કહેવાય. પણ તો એને સત્સંગ ન હોય તો એનું જીવન અલેખે છે. કહેતા કે કાંઈ નથી, બીડું અનંત. તો જે સત્સંગનો મહિમા કેટલો બધો છે. અનંત બ્રહ્માંડનો રાજા હોવા છતાંય સત્સંગ ના હોય તો જીવન અલેખે. એટલે કેટલો મહિમા છે સત્સંગનો. એવો સત્સંગ આપણને મળ્યો છે. અને અક્ષરધામનું સુખ અહીં છતી દેહે આવે. કેમ કે સમજણની વાત છે. સમજણ, સત્સંગ એટલે સમજણ. સત્સંગ ટોપ સત્સંગ થાય એટલે મહારાજ સ્વામીનું સ્વરૂપ ઓળખાય, એ સત્સંગ. અને એના માટે જ પૃથ્વી પર મહારાજ આવ્યા છે. આ સત્સંગમાં અપાર અને શાશ્વત સુખ રહ્યું છે. આ સત્સંગમાં અપાર, 1, 2, 5, 10 નહીં, અપાર, એની ગણતી જ નહીં. શાશ્વત એટલે અખંડ, કાલાતીત, એની કોઈ ગણતી નહીં. એ પણ તેને પામવા માટે સ્વભાવ મૂકવા આવશ્યક છે. પણ આટલું બધું છે, પણ સ્વભાવ, એ સ્વભાવ દેહ ભાવ, એ સ્વભાવ એ દૂર કર્યા પછી જ આ બધી સુખની પ્રાપ્તિ થાય. સ્વભાવ તો કેવા વિચિત્ર બધા છે. આખી દુનિયામાં ગમે તમે જાઓ, જ્યાં સુધી દેહ ભાવ છે ત્યાં સ્વભાવ રહેવાના જ. અને સ્વભાવ મોટા ભક્તોમાં પણ રહે. પણ એકાંતિક ભક્ત થાય એટલે સ્વભાવથી મુક્ત થાય, આ સુખની મુક્તિ થાય. You have gifted me with this incredible satsang, whose attainment is so rare. But I had been practicing it without focus, lacking any great care. My thoughts, actions, and words were all without discretion. But I promise to always keep vivek. With this, there will be no discretion. Abhav avgun, mori vat. Of this, I shall no longer speak. I will no longer pamper this body. The bliss of my true form is all I will seek. My character, my actions will be as you desire. This is my pledge to you until I'm engulfed by the final fire. સ્વાર્થ ભરેલ આ સંસાર મારેલો, સ્વાર્થ ભરેલ આ સંસાર મારેલો. જ્યાં જો ત્યાં દુઃખની થાય વાત જોરેલો, સત્સંગ વિના રે સુખ ક્યાંય નથી રેલો. મહારાજ સ્વામીને ગમીએ તેવા સત્સંગી થવા માટે વિચારમાં, વર્તનમાં અને વાણીમાં વિવેક રાખવો આવશ્યક છે. મહારાજ અને સ્વામી, બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ, એમને અને સત્પુરુષ, એમને ગમીએ એવા સત્સંગી થવા માટે એવા સત્સંગ વિચારમાં આડાવરી વિચાર નહીં કરવાનો, ઘડીકમાં તૃત્યમ વિચાર નહીં કરવાનો, સત્સંગ સંબંધી જ વિચાર કરવાના. અને વિચારમાં, વર્તનમાં
અને વર્તનમાં જે આપણે સત્સંગ દીક્ષામાં બધું કહ્યું છે એ પ્રમાણે આપણું વર્તન હોય એમાં બધું આવી જાય. આજ્ઞા, ઉપાસના અને સિદ્ધાંત બધું જ સત્સંગ દીક્ષામાં છે. એટલે વર્તનમાં એટલે એ પ્રમાણે વર્તીએ. અને વાણીમાં આપણે સત્સંગી થયા, સાધુ થયા, પાર્ષદ થયા, ભગવાનના એકાંતિક ભક્ત થયા, એકાંતિક બાજુ આપણે ગતિ કરી રહ્યા છે એ બધી કોઈ ઘટે નહીં. બીજી વાણીમાં વિવેક રાખવો આવશ્યક છે. અત્યારે તુચકારી આપણે કોઈને ઘણા નામથી બોલાવીએ એ બધે ઘટે નહીં. બધાને આદરને માન આપવું જોઈએ. તો આદરને માન આપવું એટલે સ્વાભાવિક છે. તો મહિમા હોય તો આદરને માન અપાય, અને આદરને માન અપાય એની તે ખામી છે. એટલે આવા સત્સંગી જેના દાસના દાસ થવાનું છે એ સત્સંગીને આપણે કેમ તુચકારાય, કેમ બીજી રીતે બોલાય. એટલે આ બધું કરવામાં. How fortunate am I to have attained you, the one whom even the devas seek. Your glory is indescribable. Of it I shall always speak. Your word will become my life. Your form will be etched in my heart. My every breath will bear your name. With this we shall never be apart. Your love for me is immeasurable. How can I even begin to comprehend? O Swami, I will strive to please you only until the very end. The pursuit of happiness. At last, there is an end. My final destination can be attained with satsang as my true lens. શરણું સ્વીકારો સાચા સંતનું રેલો, શરણું સ્વીકારો સાચા સંતનું રેલો. થાય સદા અંતરે આનંદ જોરેલો, સત્સંગ વિના રે સુખ ક્યાંય નથી રેલો. જ્યારે પ્રગટ સત્પુરુષની સાચી ઓળખાણ થશે, પ્રગટ સત્પુરુષની સાચી ઓળખાણ થશે ત્યારે અંતરમાં તેમને રાજી કરવાની જ એક ઈચ્છા રહેશે. ખરેખર પ્રગટ સત્પુરુષની ઓળખાણ, એમનો મહિમા એ શું છે એ ખરેખર ઓળખાણ થશે તો એમને રાજી કરવાની એક ઈચ્છા રહેશે. પછી બીજું રહેશે નહીં. આટલો બધો મહિમા છે, કાળ કર્માથી પર, આવા પુરુષ બધાથી પર છે, એવી ઓળખાણ, સાચી ઓળખાણ થાય ત્યારે સાચી જ વાત છે. બીજી ઈચ્છા રહેશે જ નહીં. એમને રાજી કરવા સિવાય બીજું કોઈ ઈચ્છા રહેશે નહીં. સ્વરૂપનિષ્ઠા કહેતા કોણ મળ્યું છે એ સત્સંગમાં દિવ્યતાની દ્રષ્ટિ આપશે. સત્સંગ સત્પુરુષ મહારાજ સ્વામી અને ગુરુ પરંપરા એમની સાચી ઓળખાણ આવશે. એ જ આપણે સત્સંગમાં દિવ્યતાની દ્રષ્ટિ આપશે. આપણે દિવ્ય દ્રષ્ટિ, અત્યારે આપણે માયિક દ્રષ્ટિ છે, અને માયિક દ્રષ્ટિ અને સત્સંગી છીએ તો ઘણાકમાં માયિક આવે, દિવ્ય આવે, માયિક આવે, દિવ્ય બધું ભેળસેળ ચાલતું હોય. પણ જે ખરેખર ઓળખાણ થાય સત્પુરુષની એ કોણ છે તો બધું મટી જાય, બધું જ તમામ ખેલ પતી જાય અને એક દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપશે. જતી દે અક્ષરધામનું સુખ આપશે. જય
શાંતિ અહીંયા જ દેહ મૂકીને પછી જવા નહીં, અહીંયા જ એવી સમજણ આવશે કે બધા અનંત કોટી બ્રહ્માંડ સુખ બધા લુખ્ખા લાગશે, એવી સમજણ આપશે. એક મારા સ્વામી સિવાય બીજું કાંઈ ગમશે નહીં. અને એટલી દિવ્ય દ્રષ્ટિ પલટાશે, દ્રષ્ટિ પલટાશે. અને આ દ્રષ્ટિ છે, બીજી દ્રષ્ટિ નથી આપે. પણ જ્યારે મહિમા સમજાશે, આ પુરુષ કોણ છે, મહારાજ સ્વામી કોણ છે, તો દિવ્ય દ્રષ્ટિ આવશે. હવે નેત્ર બદલાવા નથી, પણ અંદર એવી સમજણ આવશે કે દ્રષ્ટિ બદલાશે. જેમ આપણે નાના હતા, બાળક હતા અને પછી મોટા થયા તો બીજી આ લોકનું જ્ઞાન થયું, તેમ વિકાસ થયું, તેમ બધું આપણે કરતા ગયા. એમ અત્યારે આપણે ગમે એ દ્રષ્ટિ હોય પણ સત્સંગ મળ્યો છે તો અંતે આવી દિવ્ય દ્રષ્ટિ થઈ જ જવાની છે. પ્રમુખ સ્વામી ગુરુ ભેટિયા રે લોલ, મહંત સ્વામી ગુરુ ભેટિયા રે લોલ. સુખીઓ સદા થયો વલ્લભદાસ જોરેલો, સત્સંગ વિના રે સુખ ક્યાંય નથી રેલો. સત્સંગ વિના રે સુખ ક્યાંય નથી રેલો. સત્સંગ વિના રે સુખ ક્યાંય નથી રેલો.